Hello, সবাইকে নমস্কার. Let's welcome everybody for a new episode of Indian Food and Football. Today we are supposed to start at 11:15. We are here within 1 minute late, and thanks for everybody watching our shows in a regular basis. And recently we touched 4,000 subscribers. Thank you all for your support, for your kindness. I think we reached that milestone of 4,000, and hope we touch 5,000 very soon, sooner or later. But for the discussion today, in the thumbnail it shows Indian football in danger, AFA versus FSGL, Igor Stimac future. Lot of things happening in last 48 hours. অনেক কিছু হয়েছে last 48 ঘন্টায়. For that, we need to discuss in a very microscopic way. And today, for the discussion, we have Orunamo Chaudhary joining us. Thank you, Orunamo আসার জন্য. And let's have a great discussion today, Orunamo. I think we want the real truth to come out in publicly, and many things are questions. I have, as a follower of the game, I have many questions to ask you. I think I will be happy to hear from you. And Abhishek Bhattacharya also joins us. Ogni Vishwas, Vishwarup Datto, all joins us from our Indian Food and Football members group. So again, welcome, Orunamo. So very sad day. Very sad day for Indian football. Very sad day. Orunamo, You're you're on beaten. mute, Dada. Sorry. Nothing much to add to what you said. It is a very disturbing developments. And when we were talking last night on Sports Khabri and Arun Foot, I had said that we had discussed this 3 months back, and it would come to this. We had pointed to this, and this is the leadership of the federation. This is what the national coach has been doing, and it has not helped Indian football. It has literally torn Indian football apart, but there is no accountability. At the end of the day, there's no accountability, and mistakes have been done on all sides. All stakeholders have their role to play, and at least I can myself say I pointed the finger to these things, as I did last year when the FIFA ban was about to come. Everybody said it's not happening. I can only point the finger. Those who are making decisions need to listen and need to take wise decisions. We are at a point where this whole fiasco and this whole saga that is happening at the moment could tear Indian football apart. And if that is not understood, and people are being instrumentalized, some people are doing it on their own. Only add points if you know enough. And sadly, 99.99% of people who are part of this discussion don't even know what they're talking about. So, ठीक है, चलो. But Orunamo, do you think you have been following the Indian football for a long time right now? It's from 1997 to 1998, right? When you started that IndianFootball.com till now, in 25 years. Is this the highest low we have reached in the last 25 years? Because I have not seen federation in this. I'm not blaming anybody, but I want to say this on record because I followed national team for a long time, and federations working when Priyo Dhananjan Dashmunshi from West Bengal, he was the part of AIF president. Then again Praful Patel came in, but I have not seen the federation in so dire straits. But I am very shocked how they are functioning, and I see people stranded in the airport, no communication within the players. A player of a club gets injured, he's not taken care of properly. So, do you think we have somewhat not doing our task properly, especially the AFF? AFF is to be blamed here because they have not taken their task properly. And if you see ISL's future, Igor Mac's future, we are all in dire straits. And today, when we discuss this, one of the main sponsors of Indian football for last 7-8 years leaving us. That shows we are not able to manage it. Do you think we planned excessively? Then what could we do, or do you think we are incompetent? What do you think?
If you ask that question in that way, then you have to say it's incompetence. It is talking about visions and ideas, but the day-to-day job of running a federation is the toughest. And you have allowed a national coach to say what he's been saying. No other coach in India wants to work with him in that way, who's working at the club. The clubs are not releasing players. The ISL has released fixtures in a way keeping in mind the minimum period of release of players. So this is harming Indian football. You asking for 45 days, you're going to get the minimum that is required as per FIFA. And someone this afternoon asked me a question is, what would our national coaches said if players were playing abroad? Are you going to say the same thing to a Premier League club, to a Bundesliga club, to a La Liga club, to a Saudi Pro League club, to a club, I don't know, wherever? I always come back to that example. Yoon-Min Son has been released in certain competitions over the last 2 years, one day before the competition. Players in Africa, African Cup of Nations, are released 1 or 2 days before. And this is why, because the federation and the clubs try and find what is the best thing to do. And this is not. We said it in June. September will be the most crucial month of Indian football in regard to scheduling. It will be a nightmare. And nobody did anything. No one was interested. Nobody has spoken to the clubs. You're saying it. You're saying it on social media. You're saying it to certain media outlets. Till date, there has been no meeting between the AIFF and the Indian Super League clubs and the Indian Super League to discuss this. Why is there no coaches forum to discuss? Simple things. You are trying to manage it via the public, and it doesn't work. It does not work. Correct. And then, One of the and Dipto Raj is mentioning this whole Ashik story. If this is true, yeah, I mean, unbelievable. Where we are living actually means this is something very uncalled for. Uncalled for. I called this a few weeks ago. I used to call it "We live in La La Land," and this is the example. We don't live in reality. People are talking about qualifying for the World Cup. Our basics are not there. How can we talk again? The season is not planned. We've discussed it multiple times. Our players will not reach the Asian Cup. Ashik, sadly, most probably is the first of many to come in the next few weeks. And this is the scary part, that people are running affairs who have no business in sitting in the seats, and they are. And all these people are shouting, I am proud Indian football, India, and this. No, you're not. The vast majority of people who love Indian football and who love India are not saying anything. I know people who today have said, enough is enough, I will not follow Indian football anymore. These are realities. Why would a young person follow? If you read again, and of course, yes, of course, Indian Express, planted 100%. Why now? Why not 10, 12 months ago? That story itself is a reason to say, bhai, thank you. Onek hoyeche. These are realities of what low people have taken Indian football, and this is it's I don't know. It's disturbing. And then when I raise these questions, and this is, I find it very interesting. People say, "Oh, you are against the federation, against the coach." No, I'm not. I have one agenda. That's Indian football. That's always been me for 25 years. You cannot corrupt me. Surely I have my opinions. I might also be wrong.
But I Correct, think I correct. know more than most other people because I've worked in this field over the last 25 years. Most people are making assumptions. I don't make assumptions. I know what is happening in the background. Can we talk about all of that? No, you can't. Because if I talk openly over here, most of the people who are involved in Indian football will end up in jail tomorrow, or maybe even tonight. And most probably they deserve to be there, sadly. They're destroying the sport. This sport is being destroyed. And people are clapping on the side and saying, oh, brilliant, continue with that. Oh no, Another, I'll I go to have Ogni. Ogni, please, yes, please, your question, I have please, one please. Yeah. question now. Now that you know the situation is, how much impact does it have on a player? Let's say an Akash Mishra and Anwar Ali. These players are a part of a national plus club at highest level. So how মানে ওদের এফেক্টটা কিরম করে হবে কি আমি এরপরে কি ওই যে কোচের একটা প্রবলেম ন্যাশনাল টিমে ক্লাবস এর ওদের মেন্টালিটির উপর কি যায়? They know that the players want to play, right? And players normally don't care about these kind of things. But they will now care more and more because on one side, your club pays your salaries. So your loyalties are to that side. And the point that most people are forgetting, they're talking about the ISL schedules. For me, it's not about the ISL scheduling. It is if the AFC puts match days of the Champions League and of the AFC Cup, then you know where their priorities lie. The Asian Games is an under 23 competition. Most nations play with under 21s or under 20s. Your priority should have rather been the AFC under 23 Asian Cup. We lost 3-0 against UAE today. Most people don't even know. We have to get our priorities right. If we don't get our priorities right in Indian football, we are going to get nowhere. I mean, that's the reality. And this circus has been going on for 4.5 years. Enough is One of enough. I the mean, Ogni, if Ogni, please, the please. the team which got lost today, if that team is given exposure in Asian Games, I think that's much better because those players lack some game time. Hmm. See, anyone getting that level of exposure is good. I mean, think about it. When we come to the women's game, the federation forgot to extend Thomas Denavy's contract. Wanted to point someone else because they forgot. And then the players said, please, 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 can we keep coach? Do we talk about these things? Do you think But one now of the the federation and the coach is playing to the gallery, which you say, trying to be people's favorite? They've been doing that for a while now. That's been what this new AFF has been doing for 12 months. The biggest but thing, sad I part. say, Oh no, the one thing to add. bol. Under 23, we disbanded the Indian Arrows, right? For me, again, there were issues around that team. Address the issues. But that was giving exposure. Even Gurpreet, Pritam Kotal, Probir Dash, all these guys have come out of that program. JJ, Decaf, all played for the Arrows in the past. Even the under 17 World Cup squad players. So the question is, what are your decisions? What vision are you showing? I don't need a vision. I need to know, where do I stand? I have to keep the system running. That's Indian football's biggest task. Visions are nice to have, but to keep the system running is difficult. A company like Reliance, with all its resources, with all its people, has to realize today that a Hero Motocorp is saying, I don't think Indian football is working for us. And they've spent 300, 400 crores on Indian football over the last 9 years. This is the reality.
not only for the AFF, not only for FSDL, but also for the clubs, for the academies. Why are sponsors not coming forward? In Bengal, there are people doing programs against betting companies. Take out betting companies. But then you can shut down Indian football. Nobody's coming forward to do sponsor Indian football clubs. These are hard, brutal, factual realities. And if we don't wake up, now is the time to wake up. Now is the time for a revolution. Otherwise, same thing will go on. And you will be the laughing stock as we are. I mean, But people who don't follow Indian football have been forwarding me those articles today again. yes, yes, yes. It's an embarrassment. It's just embarrassing. It's embarrassing to say you're involved in some sort of formal way with Indian football today. One question to you. There were many developments. The yesterday's fiasco, then today also. Yesterday, one of the I was talking to one of the players who were part of that team who was traveling. He was there, and one of the players told me that they had no clue how this was planned, and they had no idea about it. So one of the you do, but it's as an follower of the game, I have this question for you. Do you think that this astrologer fiasco and everything, Igor selecting players on the basis of astrological numerical gems, do you think that one day is not far that we'll make a dream 11 team for us, our club, and say, who's whose Thursday or Monday is higher on that side, and he would play on that day. With this goes that way. It's very hilarious, but I was very angry that time when I first get to know that a coach is believing in these things. Because I think people can believe. This is nothing. I don't have any respect disrespect to any beliefs, but coach once believing on these things and they're paying some amount to that astrologer, and that's also a huge lump sum amount. Where AFF is, what I know is not a big, but cash cash starved for federation. So, do you think this somewhat says where we are actually? This is the real picture. Is so vulnerable, Plus, some so people so are vulnerable. saying that all these things are done against a person to sack him. I mean, it's a plot. Someone leaked the news against Igor. They did this. So, how much of this do you think all of this is true, and how of thing is just of news See, in the the social question media? is not about the leaking. The question is the story in itself, right? Forget the leaking. The story was planned was is a story which was out last year, right? About 13 months ago. Nothing happened. The people who are now shouting, "Oh, something should be said on this and that." You didn't do anything against this. This is public domain. This is, again, those who work in Indian football knew this. The story was out. It's now been taken to the next level with certain quotes. But I would like to know if the quotes are true or not, right? So the point here is, with all that has happened over the last 2 weeks, if the coach still is the coach, then you know something is wrong in the federation. You think Because he will you stay the coach? let's see. Because now it's not about the coach. Everyone is fighting for their own chair now. Seeing the show cause notice, plus the ISL clubs are not happy with the national team, plus many things happen in the this Kings Cup. So, do you think he's gonna stay? Like the main question coming from me is, this person will be out before this year ends. Is there a possibility? I don't know. This is you can't guess what's going to happen, because this has gone to a level. Again, we should be writing down these things and doing, pitching for a Netflix series or something, or Disney Plus. So, This is the this is You can't create these stories. Even in my wildest dreams I wouldn't have thought it. Again, again, just to say someone is, as the head coach of the Indian national team, is consulting an astrologer, is passing on information inside, very, very personal, team, interna, externally. I mean, that in itself should have been SOS, And the question now that needs to be asked is,
You've tried to cut all old links. This is one old link which was not cut. Why has this link not been cut? Correct. It's a case of data privacy also, data breach, na? When you're giving information to someone It's else. it's so many things in one, that where do you start and where do you end? It is mane, yeah, Yeah, tragic. scared about the players' mentality when they are back to their camp and they will practice for AFC Cup or any ISL game. They will be in a dilemma ki what should I do? Seeing the Ashik story, everyone will care about themselves. Ki should I give my best to the national team or the Mandrega Cup and FIFA qualifiers, or should I keep play safe in my club, not give myself to AFC Cup? Just I can't play the Asian. Well, it's a chaos for the players mentally also. First of all, that players will now most probably in October, November come out with some sort of injury. Bolega, ha, injury hai. Team doctor is going to say injury, and they're not going to go to the national camp. I hope that doesn't happen, but that's likely to happen. The point here is, again, all of this could have been avoided if in June you had properly planned who are you sending, when and where and how. I don't know. One of the one question I was always I was thinking today that do you think that what we always say that lack of experience in administration is hurting this AFF body? Do you think they have not somehow managed? They may be ex-players, but they have not managed this kind of positions, these portfolios, and that is a big concern How because can you if say you, that? Your secretary is the ex-president of Delhi FA. He's the former assistant general secretary of the All India Football Federation. I understand, but the past is also not so glorified. No, means if I ask me, everybody, It doesn't matter. See, the point is here you're doing things which makes no sense, the right? financial issues AI in AFF has also is under scanner this time. Means this is also an issue. What I'm hearing that financially also yet AFF is in quite dire straits now, Yeah, and in last 1 year we have lost lots of money. Is this a true story? yeah. See, one thing I want to say over here that in AFF, what we have seen for last, we have been covering. At least we have tried to cover Indian football, Indian national team on a regular basis, and we have asked so many times, so many times through mail, through telephone, through gesture that we can expect somebody from AFF to come down and discuss few things. But what I've seen previously also, and what I see now, the real difference I see that people are very reluctant to come. They are very reluctant to what would be the question, how what there would be the position, how the question should be according to the suitability of the person who is coming in the show. So don't you think this accountability is going somewhere, or that is why that is hurting Indian football a lot? Means তুমি যদি দেখো on a whole picture, the main problem is the accountability. Nobody is giving is accountable over here, and that's why it's hurting us. We have planned so many games for our national team. We have planned so brilliant. It's so brilliant. When we heard this, we will play the Mardeka Cup. We will play uh, the Kings Cup. We will play all the Hero Intercontinental Cup. We have the Tri Nation. We have planned everything. Our Durand Cup is there. We'll play 2022 games. Federation Cup is again coming back. ISL in light will be introduced. So many things, goody things in last 1 year we are promised. But originally, when we are seeing what is happening right now, that is quite disheartening. And I think if they would have kept the promises a bit on a slimmer side, that would have made the fans very happy. Because that the target should have been more realistic and achievable. What I think they have their target they have said is very high, and I don't think that has any realistic vision. This AFF team has any realistic vision. Let's be very honest, because what I'm seeing I've never seen in last 25 years. I'll agree this, and I have following this national team, I think Priyoranjan Dashmusi used to run federation in a more vulnerable conditions with no money. At least these people had some money. Yeah. Yes. Oh no, the please. the way we are going, God save us in against Australia and Uzbekistan.
I mean, till then, players injury, yes. Coach mentality, we don't know he's gonna stay or not. Plus the practice, I mean, Asian Cup though. Oh, now your take. See, one problem that there has been and there is, even in the old administration, accountability, don't use this word, right? So Indian football's biggest problem is accountability. And it is by creating a fake narrative of everything is good, everything is fine, and not going again, we have huge problems. Huge problems. Indian football has huge potentials. But again, what are we doing? How are we taking it forward? And that is my big concern in all of this. That we are not doing what is needed for Indian football to go forward. Acha, Unav, I have one question for you. I think many of the people are asking right now. Do you think that Igor Stimac would be there before we start the Asian Cup? Because it is very, very interesting because we don't have that time right now. So how Aiff is also in big dilemma right now. As you said, they are also in the position to save their shares. So Indian national team is quite in disarray right now, and we are really concerned before this World Cup qualifiers, where we have a very good chance this time to go for the third round, is somewhat hurting the morality of the team. Today, you see under 23 team going down 3-0 against UAE under 23 team. I think somewhat we are not able to do proper. Yeah, but what do you expect from this team? Under 23s, no preparation. Zero. Yeah. You can't expect more. And that is something that should have been your focus. That's why I said Duran Cup had to finish by 24th of August. Give this team 2 weeks to prepare, maybe one or two friendly matches, and then go to China. Clifford has been given a totally underprepared team to play in this competition. Because even Igor Stimac didn't give him some players from the senior team. Correct. So these are, I don't know. It is so shocking to hear all of this, and it's so sad that that so much is just being destroyed where we should be building Indian football. And those claiming to build are destroying Indian football. And that either they don't realize it or they're realizing it and are doing it on purpose. One question, so এটা বাংলায় Please, বলছি। তো please. আমাদের তো সবার আইএসএল আছে, আর মোহনবাগানে এখন যা টিম অবস্থা, একজন অলরেডি ইনজার্ড হয়ে গেছে। এই অবস্থায় ক্লাব, শুধু ক্লাবরা নিজের বারে মে ভেবে কতটা রিলেক্টেন্ট হবে কি আমি প্লেয়ার ছাড়বোই না? তুমি যে বললে ফিফা উইন্ডো ম্যাচ ম্যাচ ডে 2 দিন 3 দিন আগে হয়, সেটা হয়তো করতে পারে, প্লাস ফেকিং দ্য ইনজারিজ, বাট লিস্ট টিল ডিসেম্বর তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যে ইউ আর আ পার্ট অফ আইএসএল ক্লাব, কি ক্লাব অ্যাপ্রোচ কি হবে? See, I think মেডেকা কাপ ভুলে যাও, রাইট? সেটা কোন টিম যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে দেখা যাক। I would be concerned with the World Cup qualifiers. And you're not getting extra days. Extra days to bhule jao. I'm just waiting for most likely tomorrow না তার পরের দিন আমাদের মোহনবাগান থেকে কয়েকটা রিয়াকশন শুনতে চাই। Because and if anything of that is true, তাহলে তো then this whole thing goes to a next level. Because it becomes in a family, because Kollan Chobe's wife is part of Mohun Bagan. Kollan Chobe is part of Mohun Bagan in that way.
Mohun Bagan has been releasing players also for the under 23s because their assistant coaches has gone there. So তাই জন্য মানে it's a very I don't know. It's ক্লাব তো মানে এবারে I প্লেয়ার cannot ছাড়ার কোনো believe রিজন নেই। I cannot believe না ক্লাবস তো ছাড়তে হবে না because of FIFA window at least senior players ছাড়তে হবে but other things will become a little different. Correct. One of the my next question to you will be that, see, what we are seeing. I know we are in a very difficult situation, and do you think a government intervention coming very soon, or a or else at least if not a government intervention or courts coming into play in month of November December, because If if government the, and courts get involved then FIFA comes back again. And these people are backed by the government in some sort of form or way, no? Otherwise they wouldn't be in their chairs. so Don't how forget this that. can be cured, how this, then what's the way forward? I This think can't go on and the on. AFF Exco needs to have an emergency meeting and then hard questions need to be asked. And once these hard questions are asked, I think either people need start to resign or they need to be, removed. That's the only way. But it's Indian football, so it is unlikely to happen now. That is, we should not kid ourselves. I think it's going to be damage control from now, because if Shandar knows there was a AIFF meeting, emergency meeting today, executive meeting, and they came up with for the Asian Games new set of players. So the current 22 probable list, no one is going, senior or the under 24. Now the Asian Game player will be absolutely new, and we have 4 days for the official registration. So it's like a damage control. This is not damage control. This is trying to do something of the sorts. You said, remember, we were talking about these things in July when the coach was getting his suspensions. The coach was allowed to do whatever he wanted on social media for 4, 5, 6 weeks. Then you say, listen, okay, we've told him not to do this. What does he do? He continues with the same thing. Who is doing damage control? You are now saying that this B, C, D, I don't even know what string team India will now send to the Asian Games, will likely have Clifford as the head coach. Yes. So your national coach, with all the big talk, with the weekend side, will not go there. Why? Because he doesn't even know most probably the players. So we don't need to kid ourselves. These are One of the while we discuss this, our Indian national team have just boarded the flight from Thailand. At last, they had a good stay in Thailand. are all on the flight. A few of them, what is just checked. Few of them have there, and hopefully they will be here in some time. So again, again, this is a good questions that Anirban is saying. I think FSDL না থাকলে Indian footballer কি হতো ভাবলেই ভয় লাগছে. And this is something what I also feel. See, you have to, again, have they done everything right over the last 10, 14 years that they've been on? No. FSDL has not done everything right. But FSDL has enabled the AFF to run because they've been given those 50 crores every year. Amongst others, Hero was there. So, but especially in the last 12 months, you were not working together. AFF, FSDL have been working against each other for different reasons. Will the contract be renewed? Do we understand if the contract is not renewed, does the ISL exist in 2026? Do people understand that? Who, with a sane mind and with some money, would today come forward and put money into Indian football? See, this is again what mindset has said. Easy to say,
ISL schedule has to be made because of the IPL, because the broadcasters say that. Do we want coverage or don't we want coverage? They have had a proper calendar pre this new dispensation coming in. It wasn't working because of COVID, but 2017, 18, 19, again, people like Sunanda Dhar were doing their job as in the league department, he and his people. You got rid of him. Anyone sensible has been thrown out of the federation. So these are... I agree on Onauda. I think, do you think that as Ogni was also saying, AIFF কি AIFF যারা কর্মকর্তারা যারা চালাচ্ছে এখন, যেটা আমি বলতে চাইছি, ও বলছে নিজেদের অপরাধটা আড়াল করতে ফ্যানের ইমোশন দিয়ে খেলছে, আর কিছু কিছু লোকদেরকেও ইনস্টিগেট করা হচ্ছে সেটাকে প্রমোট করার জন্য। Brilliantly এটা said. Because ওটাই তো হচ্ছে না। বাট এটা শেষ কোথায় তুমি দেখছো? মানে এটা হলে তো এখানে যে পরেন্দ্র বলছে AIFF ভার্সেস ISL কমিটি, নো ওয়ান ইজ ইন সিঙ্ক। ISL শিডিউলটা একটু ভেবে করা উচিত, কখন কার ম্যাচ আছে। ISL এতে পয়সা আছে, তাতে কই পাত্তা দেয় না। হাই বাজেট টিম গুলোর তো লস। মানে ও বলতে চাইছে নো ওয়ান ইজ ইন সিঙ্ক। সিঙ্ক তো ভাই, সিঙ্ক তো হওয়া উচিত ছিল, কারণ কি না, বাট স্কেজুল না স্কেজুল নিয়ে কথা হোক। স্কেজুলটা কিভাবে করা হয়? সামনকে একজন বসে আছে তারপরে বলছে ও আজকে এই খেলাটা করব, কালকে এই খেলাটা করবো। নো, ইটস ডান বাই কম্পিউটার। দেন ইউ পুট ইন ডেটা, কোন দিনে পুলিশ থাকবে, কোন দিনে পুলিশ থাকবে। বিকজ ISL এর স্কেজুল পাল্টাবে এই সিজনে। যেটা ফর এক্সাম্পল তোমার লক্ষ্মী পুজোর দিন ডার্বি আছে 28 তারিখ, আই ডোন্ট সি ডার্বি হ্যাপেন। Why? Is it that's also a reality? ব্যাপারটা কি হলো, এখন তোমাকে অনেকগুলো ছোটখাটো ফ্যাক্টর তোমাকে দেখতে হয়। সামটাইমস ইউ মিস, শুডন্ট, বাট ইন্ডিয়ান ফুটবলে অনেক সময় হয়। আর আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত না, যতই আমাদের ভাল লাগুক না খারাপ লাগুক, তোমার যখন ক্রিকেট IPL চলবে, ISL চলবে, দেখো কজন লোক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আমাদের দেখছে, আমাদের সঙ্গে ডিসকাস করছে, দেন ইউ নো, রাইট? ঠিক, একদম ঠিক, একদম ঠিক। আচ্ছা ওনাউদা, আমার তোমাকে আরেকটা কোয়েশ্চেন, এটার সূত্র ধরেই একটা কোয়েশ্চেন করছি। AIFF তো জানতো যে কবে স্টার্ট হবে ISL, এটা তো নতুন কিছু না। এইটা ডিসিশন তো জুন মাসে হয়ে গেছিল। দে হ্যাড আ মিটিং উইথ ওয়্যার কল্যাণ চৌবে ওয়াজ অলসো আ পার্ট। তো এইখানে এখন 10 দিন আগে কি করে চেঞ্জ করতে পারে? মানে এটাও তো, এই এক্সপেক্ট করাটাও তো ভুল FSDL এর থেকে, যারা এখন চেঞ্জ করে দেবে। আর আমি বলছি ফর গড সেক, যদি এরকম হয় যে FSDL যদি চলে যায় ভারতীয় ফুটবল থেকে, কে আসবে? কে আসবে? প্রবলেম হচ্ছে তো কেউ আসতেই চায় না। আমরা আজ এতদিন আমরা এখানে কথা বলি, ইস্ট বেঙ্গলের কো স্পন্সর হতে এতদিনে কে আসতে পেরেছে? আমরা শুধু স্পেকুলেট করে গেছি, কেউ তো আসেনি। তো জাতীয় দলের ক্ষেত্রে কি আসবে? মানে আমার এটা ভারতীয় ফুটবলকে স্পন্সর করতে কারা এগিয়ে আসবে? আমরা এর যে একটা এটা বলবো এই ঠিক না এই পথ, তো আমাদের প্ল্যান বিটা কি? প্ল্যান বি তো নেই, কেউ তো নেই। মানে এটা যে করছে সেও তো পকেটের টাকা হারাচ্ছে, প্রফিটে তো কেউ নেই। মানে এটা একদম বাজে। মানে আমি মানে আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে যে আমাদের ফুটবল যদি এরকম ভাবে চলে, ভবিষ্যতে আমরা কোথায় যাচ্ছি। ওই আমরা 2047-এ, যেটা সুস্মিত খুব ভালো একটা কথা বলে, যে অতদিন হয়তো বাঁচবো না আমরা, আর ওই জন্য এই ডেটটা দিয়েছি। তাহলে কোয়েশ্চেনটা কেউ করবে না, হয়তো সেটাই হয়তো সত্যি। মানে এটাই হতে পারে। মানে কোয়েশ্চেনটাই কেউ করবে না, তখন আমরা কেউ থাকবো না। আর যারা বলেছে তারাও হয়তো থাকবে, তাদের মধ্যে অনেকে। তো এরকম চলতে থাকলে তো দাদা ফুটবলটা তো ইমপ্রুভ করবে না দেশের, এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমার তো মজা লাগে, লোক অ্যাসাম্পশন করছে। আমি এখানে ওই একটা লিখছে, তন্ময় অদক লিখেছে, অরুণাভ প্রফুল প্যাটেল আর 10 বছর আমরা দেখেছি, আপনিও ছিলেন। আই ওয়াজ নেভার দেয়ার উইথ প্রফুল প্যাটেল। ওয়্যার ডাজ দিস কাম ফ্রম? কোথায় থেকে তোমরা সেটা জানো? প্রফুল প্যাটেল জানেই না যে অরুণাভ চৌধুরীকে। আমি হোক প্রফুল প্যাটেল AIFF এর সঙ্গে আমি কোনোদিন কাজ করিনি। তো ওটাই তো তোমরা অ্যাসাম্পশন করো লোকের উপরে, তোমরা ভাবো তোমরা জানো। এভাবে হয় না। ইনফর্ম ইয়োরসেলফ বেটার ভাই,
এরম এরম হ্যাঁ লোকের লোকের ওপরে জিনিস লেখা হ্যাঁ। যে হ্যাঁ তুমি একে তাকে সাপোর্ট করো, ইউ ডোন্ট ইভেন নো। হ্যাঁ, এটা তোমাদের একটু জেনে করা উচিত কমেন্ট ভাই। মানে তোমরা যেই মানে তুমি দেখেছো নিশ্চয়ই, তুমি জানো জানো না, যেটা তুমি জানো না আমার মনে হয় একটু জেনে কমেন্ট করা উচিত। কারণ কি অরুণাবদা এইখান থেকে না 25 বছর ধরে ভারতীয় ফুটবলকে কভার করে। মানে আমি যখন ছোট, মানে যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন থেকে অরুণাবদাকে দেখেছি ভারতীয় ফুটবল কভার। আর অরুণাবদা তো এটা কোনো ইয়েতে করে না, মানে এটা আউট অফ প্যাশনই করে। কারণ কি হি হ্যাজ মেনি আদার থিংস টু ডু ইন লাইফ দেন ডুইং কভারিং ইন্ডিয়ান ফুটবল, যেটার কোনো টেকারসই নেই। মানে যার কোনো টেকারসই নেই, এটা তো বাস্তব, এটা মানতে হবে, কেউ টেকারসই নেই। আমরা জাতীয় দলের খেলা দেখি হটস্টারে 15,000 লোক দেখে। আমরা যে এত বড় ফ্যানের কথা বলি, 15,000 লোক হটস্টারে দেখেছে। হটস্টার তো বলেছে আমরা স্ট্রিম করবো না এরপর ম্যাচ। এটা এটা বাস্তব। আর সেদিকে আজকে কিন্তু ইন্ডিয়া 1.5 কোনো কোটি লোক দেখেছে। 1.5 কোটি, 2 কোটি ছিল লাইভ ফর ইন্ডিয়া ভার্সেস শ্রীলঙ্কা, দ্যাট টু ফর দ্য সেকেন্ড ইনিংস in a group best super 4 for Asia Cup, 2 crore live. ওটা মিউট মিউট ইউর মিউট মিউটেড। তাহলে তুমি চিন্তা করো গতকাল পাকিস্তান এগেনস্টে কজন লোক দেখছিল। When I think the match got delayed, so আলাদা করে এদেরকে একটু করতে হয়েছে প্রবলেম, क्योंकि one day extend হয়ে গেছিল ম্যাচটা। It went on Monday and our team batted well. It went to 2.5 live with spending their mobile data or internet 2.5 CR. ঠিক 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 ঠিক। আচ্ছা, এটা ওটা বোধহয় এখানে একটা কোয়েশ্চেন মৈনাক করেছে, এই স্ন্যাচিং অফ পাসপোর্ট অফ প্লেয়ার্স বাই টিম ম্যানেজার, হাউ চাইল্ডিশ ইট ইজ। মানে এটা এটা ওটা বোধহয় এটার ব্যাপারে কিছু তুমি একটু ডিসকাস করো এই ব্যাপারটা নিয়ে। পাসপোর্ট যে স্ন্যাচ করা হয়েছে বাই টিম ম্যানেজার, এটার ব্যাপারে তোমার কি মত? হ্যালো ওনাউদা, হ্যালো, আমি শোনা যাচ্ছে কি ওনাউদা? I think he will be joining in a minute. আচ্ছা হ্যাঁ শায়নদা, তোমার বলো। আশিকের ইনজুরি আপডেটটা কি? মানে 40% ACL, এটা কেরাম? ওটা কালকে বলতে পারবো ভাই, এখনো না রিপোর্ট আসেনি। তো এটা নিয়ে আমি কমেন্ট করাটা ঠিক হবে না। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি আনকল্ড ফর। মানে আমি এখন যদি এটা নিয়ে কমেন্ট করি ওটা ঠিক হবে না। তো আমি কালকে করে দেবো ভাই। দেখো আমরা ওই প্রথম খবর দেওয়ার চেষ্টা করি না, বাট যে খবরটা দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা ঠিক খবর দেওয়ার চেষ্টা করি। আর মানে প্রথম ব্রেকিংটা আমি দিতে পারবো না, কিন্তু রিপোর্টটা এসে গেলে ব্রেকিংটা দিয়ে দেবো কি খবর হবে। রিপোর্ট না দেখে তুমি কান সে না, আমি ডট ডক্টর। ইয়েস তো ইয়েস ওই অ্যাবসলিউটলি। জর্ডান এলসের মানে সময় যেটা বলছি তোমার কিরম এখনো মনে বলছি। হয় শায়নদা, আই উইল কি আই টেল। তোমার কি মনে হয় শায়নদা, কি আমরা এই বলো। সিচুয়েশনে আছি, কি ভাবো 10 দিন পরেই আমাদের শুরু, 18 তারিখে ACL, 19 তারিখে AFC, আর 21 তারিখে আমাদের ISL। তো হার্ডলি 10 days অফ হ্যাঁ 1 week, আজকে প্লেয়ার গুলো আসে, কাল থেকে শুরু। তো এই সিচুয়েশনে সবাই ক্লাব সেন্ট্রিকই খেলবে, বিকজ তুমি বললে ক্লাবসই পে করে। আর সিতম্বর হলো, যেন অর্ণবদা বললো মানরেগা কাপ ভুলে যাও। তো ডাইরেক্ট ফিফা কোয়ালিফায়ারে গিয়ে আমরা একটা ফুল টিমকে দেখতে পারবো একসাথে খেলতে। তার মধ্যেও আই থিঙ্ক মানে একটা প্লেয়ার কি চুজ করা তোমার এখন মনে হচ্ছে, কি আমি ক্লাব খেলবো ভাই, আমাকে ক্লাবে সেফ খেলা, ক্লাবের প্রত্যেকটা ম্যাচ 4-5 দিন গ্যাপ দিয়ে আছে অ্যাটলিস্ট ISL, তো আমি সেটা বেশি খেলা প্রেফার করব। না আমি তো মানে একটা একটা একজন প্লেয়ারের সাথে যে কিংস কাপের টিমের পার্ট ছিল, আমি তার নাম নিচ্ছি না, সে আমার খুব অনেক দিনের পুরনো বন্ধু হয়। তো তাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি ব্যাপারে, তারা সবে ফ্লাইটে, সে আমাকে এখন টেক্সট করেছে যে সবে ফ্লাইটে উঠেছে। সো হোপফুলি ইন্ডিয়াতে পৌঁছে যাবো খুব তাড়াতাড়ি, মানে হয়তো আর 2-3 ঘন্টার মধ্যে এসে যাবে। বাট প্রবলেম হচ্ছে এটা খুব একটা এটা আনশিওর একটা মহল তৈরি করেছে ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের মধ্যে। এইসব যে এই বাইরে যেসব গল্প হচ্ছে না, হ্যাঁ তুমি কোচ যেসব স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, কোচের এইসব লিক হওয়া, একটা নেগেটিভ, হঠাৎ করে আমরা স্যাফ কাপ জেতার পর যে একটা পজিটিভ, স্যাফ কাপ কন্টিনেন্টাল কাপ জেতার পর যে একটা পজিটিভ এনভায়রনমেন্টটা তৈরি হয়েছিল ইন্ডিয়ান ফুটবলকে নিয়ে, সেটা গত 2 মাস ধরে AIFF এশিয়ান গেমসটা খেলতে খেলতে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে খেলতেছে, দিস ওয়াজ ভেরি ভেরি আনকল্ড ফর। আর আমার এখন সবচেয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছে প্লেয়াররা কিভাবে ভাবছে। লিস্টন কোলাসোকে মোহনবাগান ছাড়বে কিনা ভাবছে এখন, যতদূর আমি শুনছি। ও তো মানা হয়ে গেছে অল। কোথায় কি বলছে?
কোথায়? ও তো মানা হয়ে গেছে তো, কোনো আমাদের তো বি টিম যাচ্ছে তো এশিয়ান গেমসে। হ্যাঁ, বি টিমের মধ্যে লিস্টনকে ঢোকানোর চেষ্টায় ছিল। মানে আমাদের এআইএফএফ থেকে ভেবেছিল সেকেন্ড থেকে লিস্টন কোলাসও থাকবে, বাট আগেন সেটাও হচ্ছে না। তো আমরা কেন খেলতে যাচ্ছি এশিয়ান গেমস, এখন তো আমার তো মনে হয় কোনো সেন্সই নেই আর। খেললে আমাদের আন্ডার 23 টিমটাকে আমরা পাঠাতে পারতাম, যারা সব চায়নাতে খেলছে। তাদেরও ইয়েস, ইয়েস। মোরাল প্রচন্ড ডাউন, তাদেরও মোরাল প্রচন্ড ডাউন। আজকে 3-0 হেরেছে ইউএই এর কাছে। আমরা কিন্তু অতটাও খারাপ টিম না যে 3-0 হারবো। আমরা খারাপ খেলেছি চায়নার ম্যাচটা, আমি মানছি, অস্বীকার করছি না, বাট উই ওয়ার নট দ্যাট ব্যাড। মোরালে একটা এফেক্ট পড়ে, তুমি যতই বলে নি উই আর ভেরি প্রফেশনাল, কিন্তু ব্যাক স্টেজে কি হচ্ছে উই নেভার নো না, কি হচ্ছে না হচ্ছে। সেটা একটা ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে। সো লেটস সি কি মোস্ট হয়। মানে প্রবাবলি আমার কিন্তু মনে ওরাই খেলবে, মানে দ্য টিম উইল স্টে দেয়ার। আর তারা ক্লিফোর্ডের সাথেই একটা ক্যাম্প করে 10 ডেজ, 10 ডেজ না, 1 সপ্তাহ আরো তারাই মোস্ট প্রবাবলি খেলবে, বিকজ উই হ্যাভ নো আদার অপশন। নতুন মানে প্লেয়ার আমার রেজিস্ট্রেশন হবে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে অগ্নি বা যারা যারা লাইভটা দেখছেন তাদের সবাইকে একটা কথা বলবো, অর্ণবদা একটু পরে আবার জয়েন করছেন। আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা অন্য জায়গা। আমার চিন্তাটা হচ্ছে যে এইটা ওয়ের উইল লিড টু আস, মানে এখানে এটা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি এতটাই অপদার্থ? মানে আমাদের ফুটবলটা যদি এগোতে হয়, আমি বারবার যেটা বলি, জাতীয় দল যদি ভালো না করে আমাদের দেশের ফুটবল কিন্তু এগোবে না, এগোবে না। আমাদের যদি যে যে সেন্টার ফুটবল ফলো করে না, সেই সেন্টার ফুটবল দেখা তখনই শুরু শুরু করবে যখন তাদের জাতীয় দল ভালো করবে। যেমন নর্থ ইন্ডিয়া, হিউজ স্কোপ, হিউজ হিউজ স্কোপ, বাট জাতীয় দলকে ভালো করতে হবে। আর করতে গেলে ম্যাচ অ্যারেঞ্জ করলে শুধু হবে না, উই হ্যাভ টু প্ল্যান ইট বেটার। আমরা প্ল্যান করতে পারছি না, এন্ড দ্যাট ইজ আ ভেরি ভেরি স্যাড পার্ট ফর মি, ভেরি ভেরি স্যাড পার্ট। অরুণাবদাকে আমি তোমার আগের মনে দিন হয় বলছিলাম। সামওয়্যার বলো। আমরা একটু ওভারকুক করে ফেলেছি, যে তুমি কথাটা বলছিলে কি আমাদের জুন অব্দি 3টে টুর্নামেন্ট প্ল্যান ছিল, মনরেগার কিংস কাপে পার্টিসিপেশন এসে গেছিল, কি ইন্ডিয়া ইজ হ্যাঁ। পার্টিসিপেটিং। আর ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই তো সবাই খেলে, চাহে পট 1 হতাম, পট 2 হতাম, পট 3 হতাম, পট 3-তে একটা ম্যাচ বেশি খেলতাম। তো এই জিনিসগুলো তো প্ল্যান ছিলই, ইন্টারন্যাশনাল ক্যালেন্ডার। এরপরে যে আমরা মোমেন্টামটা পেলাম, সেই মোমেন্টামটা হওয়ার পরে কোথাও না কোথাও আমাদের জাতীয় দলের কোচ বা আমাদের ম্যানেজমেন্ট এত বেশি কনফিডেন্ট হলো কি আমি পুরোপুরি ধ্যানটা দেবো ন্যাশনাল টিমের উপর। এর জন্য এশিয়ান গেমসটা করালো। মানে আমাদের আগে কি ফিলসফি ছিল, যত ন্যাশনাল টিম সাথে খেলবে তত ভালো ম্যাচ প্র্যাকটিস পাবে। বাট কোথাও না কোথাও আমরা এটা ভুলে গেছিলাম কি কিছু টুর্নামেন্ট যেগুলো ইম্পর্টেন্ট না, সেগুলো প্লেয়ারের ক্ষতি বেশি হয় লাভ থেকে। হুম। আর দ্যাট ইজ আ বিগ কনসার্ন না ভাই, দ্যাট ইজ আ বিগ বিগ কনসার্ন। শুভজিৎ দাও এসে গেছে। শুভজিৎ, কেমন আছো চলে যাচ্ছে দাদা? চলে যাচ্ছে, তোমার শো প্যাসিভলি ফলো করি আমি। হেকটিক ট্যুরে আজকেও এখন নর্থ বেঙ্গলের শিলিগুড়িতে আছি। ওহো। ওই জন্য এত হেকটিক ট্যুরে লাইভে আসা হচ্ছে না। না না না, কোনো ইন্ডিয়া অসুবিধা নেই। ইন্ডিয়া টিমে তো ফুটবল সার্কাস। ইন্ডিয়া টিমেরটা আরে রোড ম্যাপই নেই, ক্যালেন্ডারই নেই। একটা টিম, দেশ 150 কোটি দেশ, হ্যাঁ, এত নিয়ে উন্মাদনা, লোকে চেস থাম করছে, ভিডিও হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের টিমও ভিডিও একটা করেছে, মশাল টশাল জ্বালিয়ে আমরা করেছি। আমাদের লম্ফ নিয়ে করা উচিত ছিল, কিন্তু মশাল নিয়েছি আমাদের প্রতীক। হ্যাঁ, তো আমরা করছি, তো খুব ভালো। তো ইন্ডিয়া টিমের রোড ম্যাপ নেই একটা। দেখো, আমার যেটা মনে হয়, জানি না আমি ভুল হতে পারি, আমার মনে হয় স্টিম্যাচের দিন গড়িয়ে এসছে। একটা কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে, যাতে স্টিম্যাচের ডেজ আর কাউন্টেড ইন ইন্ডিয়া উইথ ইন্ডিয়ান ফুটবল। ভেরি সিম্পল, কিছু একটা অলরেডি ছকা আছে। অতীতে ওরা আমার ক্লাব ফুটবলও হয়েছে, ভারতবর্ষের ফুটবলও হয়েছে। আমরা ভালো না করতে পারি, আমরা একটা জিনিসের আমাদের পিএইচডি আছে, সেটা হচ্ছে কাঠিবাজি। এই কাঠি আমরা করতে, হ্যাঁ, পরিষ্কার বল না ভাই তোমাকে রাখবো না, সেটা তো বলবে না। জ্যোতিষী হ্যান ত্যান করে একটা কন্ট্রোভার্সি ব্যাকগ্রাউন্ডে তৈরি করা হচ্ছে। তাও এটা নিয়ে আমাদের মতো লোকেরা, তোমার মতো লোকেরা, অরুণাভ সুদূর 7 সমুদ্র 13 নদী পার থেকে সৌরদাও আমাদের সঙ্গে আছে। তো আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছি। ভারতবর্ষের ওই যে বলছিল একটু আগে শুনছিলাম, 2 কোটি লোক কালকে প্রায় 3 কোটি কাজ করে গেছিল। সব ইন্ডিয়া পাকিস্তান হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, এই ওই সবাই, কে এল রাহুল দুর্ধর্ষ ব্যাটিং। হ্যাঁ, তো একটা ক্রিকেট সেলস, ফুটবল তো বিক্রি হয় না।
হিরো হিরো তো চলে গেল। হিরো হ্যাঁ, হিরো ছিল, কিন্তু পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক কিছু ঘোটালা আছে, সেই ব্যাপারে বিস্তারিত আমি জানি না, যেন কমেন্ট করবো না। তার মানে আবার আচ্ছা, এফএসডিএল এর যে চুক্তিটা, সেই চুক্তি এফএসডিএল এআইএফ এ আমাদের ফুটবল চালায় নাকি এফএসডিএল চালায়, এটা ভারতবর্ষের আমজনতা জানে না। তো আর্ম টুইস্ট কাকে করবে? আমাদের তো ফিনান্স নেই তো। এফএসডিএল ফিনান্স ফান্ডিং করে ভারতবর্ষের ফুটবল। ও জানে, আম্বানি জানে খুব ভালো করে যে ফুটবলটাই ইন্ডিয়াতে বড় হতে পারে। পারে তো এখন ঢুকে পড়ো। এখন ঢুকতে গেলে খরচা কম। এখন যদি ঢুকে তুমি কর্তৃত্ব, তো তুমি সারা ভারতবর্ষে এমনিতেই নিয়ে নিয়েছে। বাকি বাকি ছিল খেলাধুলা, সেটাও নিয়ে নিয়েছে, সেটাও ফুটবলটা ধরে নিয়েছে। কল্যাণ চৌবে লম্পজম্প করতে পারে, মোহামেডান স্পোর্টিং এর একজন সাপোর্টার, খুব ভালো চেষ্টা, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। তো হ্যাঁ। সাপোর্টারের পাশে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ও যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে ওকে অনেক অনেক শিখতে হবে বা জানতে হবে। আর একটা প্রবাবল একটা প্রপার এডুকেটেড টিম রাখতে হবে যে এই সাবজেক্টটা বোঝে। আর কি করে এফএসডিএল কে বাগে আনতে পারবে, সেটার ফর্মুলা আমি জানি না, বলতে পারবো না। কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে দুটো জায়গায় সিঙ্ক্রোনাইজেশন দরকার, নাহলে আজকে হতে পারে আমার রাইভাল টিমের প্লেয়ার, আর প্লেয়ার তো রে বাবা, আশিকের শুনলাম দেখলাম এসিএল ইনজুরি হয়েছে, তার এমআরআই অব্দি করা হচ্ছে না। হোয়াট ননসেন্স ইজ দিস? মানে এটা কি চলছে? কোন প্লেয়াররা, ঠিক আছে সেটা হতে পারে, ইন্ডিয়া টিমের প্লেয়াররা কখনো কখনো, ক্রিকেট প্লেয়াররাও স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যায়, কোনো একটা হুম। টিকিটিং প্রবলেম হ্যান ত্যান, ওটা ছোটখাটো জিনিস। কিন্তু এরকম ইনজুরি হলে যদি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যদি পাশে না দাঁড়ায়, আজকে ক্লাবের ওপর ছেড়ে দেয়, ক্লাবও তো টাকা খরচা করে একটা স্কোয়াড তৈরি করেছে, তো ক্লাব ঠিক। তখন বলবে ছাড়বো না। প্লেয়ার না ঠিক আছে। ছাড়লে টিম হবে না। আমি একটা আমি একটা খুব ভালো করে খুব সুপার এনথুজিয়াস্ট হয়ে একটা আমি রোড ম্যাপ তৈরি করে ফেললাম 1 মাস আগে, 2 মাস আগে, যেটা করা উচিত অন্তত 6-7 মাস, 8 মাস, 1 বছর আগে থেকে, যে কি করে হবে, কোন প্লেয়ার খেলবে। এমনিতেই আমরা আই লিগের প্লেয়ারদেরকে আমরা প্রাপ্ত করে রেখেছি। আই লিগের কোনো প্লেয়ার ভারতবর্ষে চান্স পাবো না, যেন মনে হচ্ছে অন্য দেশের দেশে খেলে, অন্য দেশের মানে ফুটবলটা খেলে মনে হয়। আজকে আই লিগ থেকে তো আমরা প্লেয়ার আইএসএল টিমও নিচ্ছে না তা নিচ্ছি না না তো, আজকের দিনে। নিচ্ছি না তো। না সুজিত দা, আমাদের কোচ তো আই লিগের ম্যাচ দেখতে যায়নি গত বছর, একটা সিজনে একটা ম্যাচও যায়নি, আমি জানি। আরে কোচ যাচ্ছে না, তাহলে তোমার তোমার মনিটরিং মেকানিজম কি আছে? আর যদি আমি কাজ না করি, আমার চাকরিটা থাকবে? কোচ তো চাকরি করে রে বাবা। আমি ডিসাইড করতে পারি? আমি কি কোম্পানি ডিসাইডিং অথরিটি যে আমি ট্যুরে আসবো কি আসবো না? আমার পেছনে লাথি মেরে বলা হয়েছে যাও ডেলিভার করো, নাহলে তোমার জায়গায় 1 লাখ লোক দাঁড়িয়ে আছে, তোমাকে তো জায়গাটা নিয়ে নেবে। যারা যারা চাকরি করে খাই, আমরা সবাই জানি। আজকে কি সবসময় নিজের ইচ্ছে করি? পেট, পাপি পেটে সওয়াল হয়। আজকে স্টিম্যাচ দেখছে না, তো ও দাঁড়িয়ে কি তোমার চিয়ার লিডারের কাজ করছিল এআইএফ এর? স্টিম্যাচ দেখছে না, ওকে এই জিনিসটা অ্যালাউ করলো কারা? কেউ না কেউ তো তখন ছিল চেয়ারে। কল্যাণ ছিল না, ও সুকল্যাণ ছিল, সুনন্দ ধর ছিল, এরা তো ছিল তখন। ভাবসাব তো বিরাট বিজ্ঞের মতো। তো ওরা কেন বাধ্য করেনি? তাহলে তো আমার প্লেয়ার পুলটা বাড়তো, প্লেয়ার পুলটা আমার বাড়তো। তাহলে আমাকে আমাকে একদম মুখোপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো না। তাহলে আমি সেগ্রিগেশন করতে পারতাম, কোন প্রায়োরিটাইজ করতে পারতাম, কোন টুর্নামেন্টটা কোন টিম যাবে, করতে পারতাম তো। আমাদের এখন তো প্রো লাইসেন্সের অনেক কোচ আছে, আজকে ক্লিফার্ড করছে কোচিং, আজকে শঙ্কর লালের কাছে আছে প্রো লাইসেন্স, আজকে সঞ্জয় সেনের মতো লোকের কাছে প্রো লাইসেন্স কোচ, প্রো লাইসেন্স আছে। আমরা ইউটিলাইজ করছি না কেন? সেকেন্ড স্ট্রিং টিম নামাচ্ছি না কেন? স্টিম্যাচ ওপরে থাকবে, এবার প্রায়োরিটাইজ করবে কোন টুর্নামেন্টে কি পেডিগ্রি, সেই সেই কোন টুর্নামেন্ট আমাকে আগে নিয়ে যাবে। তাহলে আমি টায়ার ওয়ান, আজকে ইন্ডিয়া টিমে হচ্ছে না, ইন্ডিয়া ক্রিকেট টিমের এখন 2 টায়ার টিম নেই। আজকে যখন যে টুর্নামেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট নয়, ইন্ডিয়া এ বলে একটা টিম আছে, যেটা অনেক বছর ধরে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট খেলে অভিজ্ঞতা তুমি সঞ্চার করে। দেখো না দাদা, ইন্ডিয়ান টিম তো এশিয়ান গেমস যাচ্ছে, ক্রিকেট এবার ইনক্লুড হয়েছে এশিয়ান গেমসে। যেই টিম যাচ্ছে সে এইসব কোনো এশিয়া কাপ বগেরা খেলছে না। না, এশিয়া কাপ যাচ্ছে প্রিপেয়ার না তো। করছে ওরা ওখানে রিঙ্কু ওয়ার্ল্ড সিং, কাপের জন্য। ওখানে ওখানে এক্স্যাক্টলি। আমি কোনো প্লেয়ারকে ছোট করছি না। আজকে সবাই ভারতবর্ষ আমাদের ফ্ল্যাগটাতে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে রিপ্রেজেন্ট করবে, সেখানে রিঙ্কু সিং যাবে। কারণ উই হ্যাভ আ হোস্ট পুল অফ ক্রিকেটার্স। আজকে আইপিএল এর দৌলতে উই হ্যাভ হোস্ট অফ ক্রিকেটার্স হু আর কেপেবল ইনাফ
ওখান থেকে আবার ট্যালেন্ট উঠে আসবে ইন্ডিয়া টিমে, দে উইল নক দ্য ডোরস। তো এটাকে এরম ভাবে, তার মানে কি একটা একটা রোড ম্যাপ আছে, একটা একটা চিন্তাধারা আছে, একটা প্ল্যানিং আছে, এফেক্টিভ এক্সিকিউশন আছে। সেখানে কি ভুলভ্রান্তি ঢেরায় না? হ্যাঁ, ঢেরানো আছে, হবেই। আমাদের দেশে যেখানে আমাদের গরিব দেশ, আমাদের ম্যাক্সিমাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আসে টাকা বানাবার জন্য, তাই বলে কি ফিফায় আর্থিক কেলেঙ্কারি হয় না? হয়তো ফিফাতেও হয় হয়। হ্যাঁ, তো লবিবাজি হয় না? ইন্ডিয়া আজকে, ইন্ডিয়া কল দেয়ার স্পেডস ইন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট। এটা কবে থেকে হয়েছে? জগমোহন ডালমিয়া যবে থেকে এসেছিলেন তখন থেকে এই জিনিসটা আমাদের দবদবা। তার আগে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ইউজ টু কন্ট্রোল ওভারঅল ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট। তারপর দেখে যে পয়সা কোথায় আছে, পয়সাকে যেখানে কাঁড়ি কাঁড়ি লোক মাঠে খেলা দেখতে যায়, ইন্ডিয়া খেললেই মাঠে ভিড় হয়ে যাবে ওয়ানডে ম্যাচ। দেখলো ভারতবর্ষ, একটাই দেশ আছে, কাঁড়ি কাঁড়ি লোক, আমাদের 150 কোটি লোক আছে, এত মাঠ আছে, এত স্টেডিয়াম আছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হলো, আজকে ক্রিকেটও ডেভেলপ হয়েছে। আমরা এবার আইসিসি ট্রফি হয়তো আমরা জিততে পারিনি অনেকগুলো, অনেক অনেক বছর আইসিসি ট্রফি আমরা বেশি জিতি না, কিন্তু ওই সিরিজ তো জিতি। যখন জিতি না জিম্বাবুয়েকে ডেকে নিয়ে আসি, তখন বাংলাদেশকে ডেকে নিয়ে আসি, যখন আবার জিতে টিতে আবার জায়গায়। ক্রিকেট আলোচনা করে লাভ নেই, আমি খুব একটা ওই ব্যাপারটা ইন্টারেস্টেড নই। ফুটবলে আমরা কথা বলছি। তো হ্যাঁ আমার বক্তব্য হচ্ছে এরম ভাবে চিন্তা ভাবনা থাকলে এটাই হবে। কালকে ইস্ট বেঙ্গল, তুমি ভাবো না, তুমি এবার যদি যেটা আগের আমাদের ভাই বললো, আজকে যদি এই টিমটাই যদি এতে চলে যায়, এশিয়ান গেমসে চলে গেল, তো ইস্ট বেঙ্গলে তো আবার কমলজিৎ, যে হাঁটুর নিচে বল বল ফিস্ট করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আবার ইস্ট বেঙ্গল সেই তিমিরে একে জর্ডান এলসে এখন তোমার হবে না। এসিএল ইনজুরি, এবছর খেলতে পারবে না। না এবছর না, সে তো যে আমরা যে জানি। বলছিল, হ্যাঁ, যে অনেক চ্যানেল অনেক কিছু বলছিল যে এই সেরে যাবে, কেউ আবার মাপও বলছিল এসিএল এর এরকম ছোট টিয়ার এঁকে, এই এসিএল এর টিয়ার এইটুকু সাধারণ বুদ্ধিতে দেখে না। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে টিডি টিডি এখনো প্রপারলি এখনো মুম্বাই সিটির প্র্যাকটিস ম্যাচেও নামছে না, সেরকম ভাবে খেলছে না। আজকে টিডির এসিএল ইঞ্জুরি হয়েছিল, আর এসিএল ইঞ্জুরি টাইম লাগে হিল হতে, ওরম ভাবে হয় না যে এখানে হলো। কেউ বললো আবার বম্বে গেছে, বম্বে গিয়ে দেখলেই বলে দেবে 1.5 মাসের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে, তারপরে নেমে যাবে। বটম লাইন হচ্ছে আমাদের টিমে স্টপার নেই। আহ পারদো 35 বছর বয়স, হুম। 3-4টে ম্যাচ খেললে একটা হ্যামস্ট্রিং হবে, 17 দিন বাইরে, 15 থেকে 20 দিন বাইরে। তখন আমি দেখলাম রবার্ট, আমাদের গুজরাট দেখলাম বেশ ভালো প্র্যাকটিস, তো নিজেও ভালো করে, ওকেই নামতে হবে। কিন্তু পরে ওর যা কোচিং স্টাফের মধ্যে নেই তো, প্লেয়ার নেই তো। এখনো তো 12 তারিখ হয়ে গেল, ডিমাস আমাদের তো সব ডিমাস আমাদের খেলবে তো, ডিমাস তো সেটা ভালোই কি খেলবে। ডিমাস ইভান্সটা কি আবার? দেলগাডু, ডিমাস হ্যাঁ, দেলগাডু। ও ও গত বছরও খেলেছিল, ওকেও নামাতে হতে পারে, ওকেও নামতে হতে পারে, কারণ আমাদের লালচুঙ্গা যদি তোমার চলে যায় এশিয়ান গেমসে, হ্যাঁ এশিয়ান গেমসে চলে গেলে বিনোকেও নামতে হতে পারে। কারণ স্টপার তো গুরসিমরাজ ছাড়া আর রিজার্ভ বেঞ্চে কেউ নেই। তো আমরা বিনো আসছি, কিন্তু এটা খুব বড় বাট কনসার্ন, বাট এটা বড় বিনোকে নামানো কনসার্ন। যাবে না দাদা, বিনোকে নামানো যাবে না দাদা। না, বিনো তো আমার মতো চেহারা, নামতে পারবে না, নামতে পারবে না। তা মোহনবাগানের জন্য খারাপ হলো, কারণ আশিক কুরুনিয়ান যে ফর্মে হ্যাঁ ছিল, মোহনবাগান এএফসি খেলবে, এটা কি হলো আখেরে? ক্ষতিকার হলো, ক্লাব টিমের ক্ষতি হলো, ইনভেস্টমেন্ট, এত বড় ইনভেস্টমেন্ট আছে, তারপরে এরকম ক্যালাস এএফএফ আছে, যার কোনো না, ও প্ল্যানিং তো নেই, কিচ্ছু নেই। এশিয়া কাপও খেলতে পারবে না। আমরা ভাবতে পারছি না, লেফট উইং এ আমাদের ফার্স্ট চয়েস হামেশা আশিক ছিল। না না, আজ আশিক ছিল, সেখানে হয়তো লেফটে মাহেশ খেলতে পারে, লেফটে লিস্টন খেলতে পারে, মোহনবাগান বলবে লিস্টনকে ছাড়বো না, স্বাভাবিক। এবার লিস্টনকেও ছেড়ে দিলে অপশন থাকবে না, অপশন থাকবে না, না এত টাকার টিম করেছে এএফসি তে ভালো রেজাল্ট করার জন্য। সে যদি এখন একদম। গোয়েঙ্কা বলে আমি ছাড়বো না, তো কিছু করতে পারবে না তো, কি করবে? কারণ এন্ড অফ দ্য ডে এফএসডিএল কল শর্টস ইন ইন্ডিয়ান ফুটবল, এআইএফএফ নয়। তুমি দেখতে পাচ্ছ, আজকে কল্যাণ চৌবে বললো 10 দিনের জন্য আইএসএল পিছিয়ে দাও, এফএসডিএল মানলো? না মানবেও বা কেন? মানলো না। সুজিত দা একটা কথা বলো তো, জুন মাসে ওটাই তুমি বলছি, একটা মিটিং এ আরে গেলে। এটা এটা তো পাড়ার নকআউট টুর্নামেন্ট নয়,
পাড়ার একটা নকআউট টুর্নামেন্ট, বাবলুদা অসুস্থ, বাবলুদা বললো যে, নট বাবলুদা মানে অন্য সেন্সে, নামটা এমনি না বললাম, না মনাদা না, ঠিক বাবলুদা আছে। এরকম, বাবলুদা বললো যে বাবলুদা অসুস্থ, দীঘায় বেড়াতে যাবে, তো এই বছর এই এক কাজ করো, ফার্স্ট ডিসেম্বরের জায়গায় 10 ডিসেম্বর শুরু হবে, কারণ বাবলুদা এখন দীঘা ঘুরতে যাবে, বা বাবলুদা তিরুপতি ঘুরতে যাবে। এটা তো এরকম লেভেলে নামিয়ে আনছি আমরা জিনিসটা, এটা হাসির Babluda খোরাক has করে better ফেলছি। planning than AIFF. Babluda চাই আমাদের একটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো ওটাই ওটাই মানে আমার বলতে খারাপ লাগে, আজকে একটা টিম একটা রিদম পেলো, একটা এত ভালো পারফর্ম করলো, আমাদের ভালো লাগছিল। যত সাফল্য পাবে তত লোক ইন্টারেস্ট পাবে ফুটবলে, তত তত ঠিক। স্পন্সর আসবে, বিভিন্ন জায়গায় স্পন্সর আসবে, তোকে টাকা ইনভেস্টমেন্ট করবে। হ্যাঁ, তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কি হলো, আবার ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান হয়ে গেলাম আমরা। এটা তো মানে নেগেটিভ। কি হচ্ছে বুঝতে স্কোয়ার ওয়ান পারলাম তো না। পজিটিভ, দাদা নেগেটিভ হয়েছি। স্কোয়ার ওয়ান তো অনেক পজিটিভ হ্যাঁ, তো জায়গা। এটা ইগাস্ট্রি ম্যাচের সঙ্গে যেটা হচ্ছে, সেটা তো আরো জিনিসটা একটা বিচ্ছিরি রকম জায়গায় যাচ্ছে। ঠিক আছে, লোকটা হয়তো আমিও মাঝে মধ্যে আলটপকা মন্তব্য করে, স্টিম্যাচের এটা আমার মনে হচ্ছে কমপ্লিটলি তৈরি করা কুকড আপ স্টোরি, ওই গতিসি ফতিসি করে এবার স্টিম্যাচকে সরাবে, আমার তাই মনে হয়। এই জিনিসটা না কমপ্লিটলি কুকড আপ স্টোরি, আমার মনে হয় না এটার মধ্যে কোনো সত্যতা আছে বলে। না না, আছে, ও কিছু আছে, আছে, সত্যতা তো আছে। ইন্ডিয়ান তুমি বলছো যে ইগর ন্যাশনাল স্টিম্যাচ নিউজ পেপার জ্যোতিষীকে হায়ার করেছে? ফার্স্ট আছে, পেজে উনি হায়ার করেনি, যে হায়ার পাবলিশ করেছে করেছে তোমরা বলে জানো, না, নাম নাম দিচ্ছি না। সায়নদা, সায়নদা, শুভজিৎ দা, যে যে হাউসটা স্টোরিটা করেছে, আমি হ্যাঁ, ইরেসপেক্টিভ অফ মানে যে কোনো ফিল্ডের ক্ষেত্রে বলছি, ওরা যদি কোনো স্টোরি ব্রেক করে, সেটা নো ডাউট মানে সেটার পিছনে কোনো স্কুপ আছে এটা বলা মুশকিল। হয়তো এটাকে সামনে রেখে ওকে সরাতে চাইছে, সেটা হতে পারে, কিন্তু বাট স্টোরিটার আছে, বেস আছে। আছে, আছে, এটা আমি জানি। ও মানে সুজিত যারা হবে, যারা যারা স্টোরিটা করেছে, এরকম নয় যে যারা স্টোরিটা করেছে তারা কিন্তু হতে ভুলভাল পারে, খবর আমি করে জানি না। না। এইটা তার মানে আমার মনে হয় কোনো ইন্ডিয়ান কর্মকর্তা, যেটা আমারও মানে সন্দেহ, এটা মানে এটা মানে হ্যাঁ, ওকে তুমি স্টিম্যাচকে তুমি সামনে যেটা রাখা হয়েছে। বলছো, হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো সেটা এমনি মানে সেটা হতেই পারে যে এইটাকে এখন ফ্ল্যাশ করানো হলো, কিন্তু হুম, খবরটা ভুল ভাল এরকম না, কিন্তু মানে ঘটনাটা কিছুটা হলেও দিয়ে আছে। সুস্মিতা, আছে, আছে। আমাদেরকে একটা ক্যাম্পেইন করা উচিত টুইটারে পরে, আমি ভাবছি। কেন আমাদেরও না তো আমি মানে ইয়েতে ইস্ট বেঙ্গলেও তো যখন ডার্বির আগে আমার মনে আছে খালিদ জামিল হাড়ফাড় করে জামিল জামিল খালিদ হ্যাঁ খালিদ জামিল। তারপরে হেরে যাওয়ার হ্যাঁ, পর বলেছিল বাদদুয়া লাগেগা। তো আমি জানি না সেম এ কিনা, বাট না, দিস ইজ নট নিউ ইন না, ইন্ডিয়ান দেখো, ফুটবল। না মানে দেখো, এটা ইন্ডিয়ান ফুটবল বলে না, এটা অনেক জায়গাতেই অনেক কোচের এরকম সংস্কার থাকতে পারে, আমি সেগুলোর মধ্যে হ্যাঁ, যাচ্ছি না। হ্যাঁ, তুমি ঠিক। যখন তোমার তোমার না টিমের এখানে আমি মানে একটা ক্যাভিয়েট দিয়ে এমন দিতে কিছু চাই, sorry। এমন কিছু ইনফো এমন সেটা কিছু হচ্ছে ইনফো খালিদ তুমি যদি জামিল অন্য বলতে কারোর তিনি সঙ্গে, নিজে ট্যাকটিক্স দেখে পিক আপ করতো, ও অন্যান্য এ তো পুরো টিমটাও লটারিতে ছেড়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, তো আমি আমি সেটাই বলছি, তুমি তোমার টিমের ইন্টারনাল এমন কিছু বিষয় যখন তুমি অন্য কারোর সঙ্গে শেয়ার করছো যে তোমার টিমের পার্ট না, তো সেটা তো তুমি ইনসাইডার হিসাবে কাজ করছো। এবার এটা তো তোমার ধরো, এটা তো ধরো ডেটা তুমি যে ব্রিচ, এটা আমাদের, প্রপার ডেটা আমি ব্রিচ সেটাই হয়েছে। বলছি, ধরো ইন্ডিয়ান ক্রিকেটে যখন বেটিং কেলেঙ্কারি হয়েছিল, ফার্স্ট 11 কি করে পাবলিশ হয় ম্যাচ হওয়ার আগে, দ্যাট ইজ অলসো ডেটা ব্রিচ, রাইট? হয়ে আসছে এত বছর ধরে, যে এ খেলবে কি করে বলছে কেউ? আমি তো সেটাই বলছি যে ধরো তুমি যদি তোমার ইন্টারনাল কোনো বিষয় যদি তুমি ফ্ল্যাশ করে দিচ্ছ, যে টিমের পার্ট না তাকে তুমি বলে দিচ্ছ, তো সেটা তো মানে ধরো ফিক্সিং, সে তো ওইগুলো নিয়ে তো ফিক্সিংও করতে পারে। ভুল নয়, পার্টলি আমার মনে হয় ডেফিনেটলি ওকে বিপদে ফেলার একখানা এ রয়েছে, বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট এই পরিস্থিতিগুলো ও তৈরি করেছে, দিস ইজ নট আ culmination of one time event, right? Oh, he has gone behind AIFF, definitely has made enemies. এরকম কিন্তু নয় যে ইগর স্টিমাক ইজ দ্য অনলি পারসন টু ব্লেম, AIFF is to blame, একদমই একদমই, right? মানে এটা তো সব থেকে আগে রেসপন্সিবিলিটি এএফএফ কে নিতে হবে। তুমি Right. তো মানে এরকম একটা ন্যাশনাল মিডিয়াটা ব্রেক করছে, তারপর তোমার কোনো ইয়ে নেই, মানে AIFF তুমি তো এটা তো যদি ওটা ভুলই হয়, যদি আমি ধরলাম যদি ভুলই হয়, তো তোমার তো একটা রিজয়েন্ডারও দেওয়া উচিত, মানে তুমি কিছুই বলছো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুল তো হয়তো নয়, হয়তো জিনিসটা কিছুটা হয়েছে, এবার তার কতটা এই কুকড চুপ আপ, চুপ, বাট হ্যাঁ, অফকোর্স Everyone has blood on their hands.
না 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 Sure. আমি বলছি সুস্মিত, যেটা আমি যতটুকু জানি এক এআইএফএফ এর প্রাক্তন কর্তার সাথে ওই আলাপটা ওই জ্যোতিষীর আলাপ করিয়ে দেয় ইগর স্টিমাচকে। আমি তার নাম নিচ্ছি না, আর বাট সেই সবাই কর্মকর্তা সবাই 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 বুঝে গেছে, সবাই বুঝে গেছে। তাও আমি নামটা নেবো না, তো ঠিক আছে, তো নামও না। আর যার তখন যার ইগর নামের বদলে হর্ষমের জায়গায় ও হলে বেশ কৌশল বলা যায়। আমি কিছু নাম নিলাম, আই ডোন্ট টেক এনিবডিজ আমি নেম। তো নাম দিলাম না, আমি বানান বললাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাট এটাই বললাম যে এটা হয়েছিল। আর এটা কিন্তু আজকের ঘটনা না, এটা ঠিকই, এটা আজকের ঘটনা না, কিন্তু এই ঘটনাটা সত্যি ঘটনা, এটা মানতে হবে, এটা আমি সেই মানতে হবে। সবের মধ্যে যাচ্ছি না। দ্য এন্টায়ার সিস্টেম ইজ ইন শ্যাম্বেল। আশিকের যে এটা হয়েছে, আমার যেটা মনে হয় দেব জাস্ট থিঙ্কিং যে বুঝতে পারবে না, হ্যাঁ, প্র্যাকটিসে চালিয়ে দেবো, চোট পাবে, চালিয়ে দেবো। চালিয়ে দেবে, ওটাকে বলবে যে ক্লাবের কাছে গেছে, ক্লাবে গিয়ে চোট পেয়েছে। দে ডিড নট ইভেন হ্যাভ দ্য বেসিক courtesy to do a MRI দিয়ে, প্লাস তো আমি পাসপোর্ট কেড়ে নিয়েছে, সেগুলো ছেড়েই দিলাম আমি এতে। দিস ইজ হোয়াট ইজ আ প্রবলেম ফর মি। চোট লাগতে পারে ন্যাশনাল ক্যাম্পে গিয়ে, দ্যাট ইজ নট অ্যান ইস্যু। মোহনবাগান হয়তো রিকুপও করে নেবে, হয়তো ফরচুনেটলি অর আনফরচুনেটলি উই হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ ডেথ। But having said that, my issue is that if you are taking a player to national camp, you need to take care of them. এটা বললে হয় না যে কিছু চোট লেগে গেলে আমি হাত তুলে দিয়ে বলবো আই ডোন্ট নো and surreptitiously pass on করে দেবো ক্লাবকে যে কিছু হয়ে গেলে। দ্যাট ইজ ওয়ার মাই প্রবলেম ইজ। and everyone, AIFF, ইগস্ট, এরকম হতে পারে না ইগস্ট টিম আর জানে না, রাইট? So everyone is party to it. They need to take the blame. What is happening is আর বাকি জিনিস তো ছেড়েই দাও, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইজ শিয়ার জোক। আমার মনে হয় এবার রিলায়েন্সও প্রবাবলি উইল ওয়াক অ্যাওয়ে। I don't know যেদিকে যাচ্ছে, হিরো তো হ্যাজ অলরেডি ফর দেয়ার সিচুয়েশন দে উইল নট বি এবল টু স্পন্সর। আমরা হয়তো আই লিগে আবার ফিরে যাব। তো বাট হোয়াট এভার, মানে গুড অর ব্যাড, দিস থিং নিড টু চেঞ্জ। I am a huge supporter of clubs releasing players for national duty because that comes first. But having said that, if you are taking that advantage, you should be responsible for their well-being. এটা তো মোহনবাগান ক্লাবের হিসেবে নয়, তো you need to take care of আশিক 2000 টাকা এর জন্য হোয়াট ইফ এখন আশিককে, আর যদি মোহনবাগান ডাম্প করে দেয় আশিককে, যদি বলে যে রিলিজ করে দিলাম একটা টাকা পয়সা দিয়ে, he will be screwed, right? His career is done. National AIFF, are they going to take care of আশিক? তা তো নয়। নেক্সট এইরকম ঘটনায় ফিউচারে প্লেয়াররা কিন্তু খেলতে যাবে না ইন্ডিয়ার। 2000 টাকার জন্য ইটস নট আ ভেরি গুড মানি, আই উড সে, যার জন্য লোকে যাবে। হ্যাঁ, এটা জানা উচিত যে 2000 টাকা হয়। হ্যাঁ, ঘন্টার হিসেবে যদি আমাদের 100 দিনের কাজের সমান হয়তো টাকা পয়সা, যদি ঘন্টা হিসেবে কাইন্ড অফ। আমার তো মনে হয় সায়নদা, আমাদেরকে একটা অ্যাস্ট্রোলজার দরকার। এবারে সবাই করছে, একজন ছিলেন না সায়নদা, তুমি যদি দেখো, ধরো আমরা তো ইন্ডিয়ান ক্রিকেটকে অনেক অনেক ক্রিটিসাইজ করি, কিন্তু তুমি যদি ঠিক করে দেখো, আমাদের দেশে একমাত্র স্পোর্টস বডি, হ্যাঁ অনেক ধরনের করাপশন এসছে, অনেক হয়েছে, যত ওখানে যত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চেঞ্জ হোক, ওদের কিন্তু স্টাইল অফ ফাংশন কখনো চেঞ্জ হয়নি। আমাদের মনে হয় মানে এটা আমাদের স্পোর্টস এর কোনো ইয়েতেই এটা নেই। মানে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে ক্রিকেট বাদে, মানে ক্রিকেট তো শুধু মাঠে দর্শক যায় বলে, ইন্ডিয়া টিম ভালো খেলে বলে যে সাকসেস পায় এটা না। মানে যারা চালায় তারাও যথেষ্ট এফিশিয়েন্ট। হ্যাঁ, তাদের কি করাপশন নেই? তারা হয়তো এদের থেকে বেশি করাপ্ট, কিন্তু তারা না, মানে তারা অ্যাটলিস্ট প্লেয়ারদের দিকে খেয়ালটা রাখে, তারা সিস্টেমটাকে ঠিকঠাক এগিয়ে নিয়ে যায়। যেমনই হোক, যে তাদের কাছে আমরা পিছনে যা করছি, সামনে একটা ঠিকঠাক জিনিস রাখার চেষ্টা হয়। ধরো যখনই এরকম ধরো শ্রীনিবাসনের মতন ওই এপিসোডটা এলো, তখন কিন্তু ঠিক সবাই এক হয়ে এমন একটা লোককে সামনে আনলো, সে হয়তো সাকসেস পায়নি, কিন্তু তাকে সামনে আনলো যে লোকের আবার বিশ্বাসটা ফিরবে। এই অন্য স্পোর্টস এর ক্ষেত্রে না, তুমি রেসলিং এর ক্ষেত্রে দেখো, সেখানে কিন্তু একই জিনিস সবাই চলছে। জানে যে সাজি প্রভাকরন উনি যে পজিশনে আছে, হি ইজ বিং পেড অ্যারাউন্ড 10 or 12 lakh rupees every month, and he has also created a 17 লাখ, সম্ভবত 17 লাখ টাকা পায় প্রতি মাসে। হ্যাঁ,
এইরকম একটা হিউজ সাম অফ মানি, প্লাস হচ্ছে হি অলসো ক্রিয়েটেড আ নিউ পজিশন উইচ ইজ অ্যাসিস্ট্যান্ট টু হোয়াট এভার হি ইজ ডুইং টু ডেলিগেট। 12.5 salary was 12.5 মাসে, and he is 12.5 the মাসে। and he is secretary general and not general secretary, because general secretary position এ গতবার when Kushal got the job তখন কিন্তু job interviews হয়েছিল 2010 সালে। সো তাই তারপর জন্য তো elected হয়েছে। বাইচুং এ এই ব্যাপারে তো কোর্টেও গেছে যে someone who was involved in removing the old dispensation, who wanted to become president of the federation, সে তারপরে শেষে paid employee of the federation হয়েছে। And who is going to hold him accountable for what he is doing? You are being paid such a handsome salary, and what are you doing? করেও তো প্লেয়ারদেরকে দিচ্ছে না। অ্যাকাউন্টেবিলিটি তো নেই ফেডারেশনে, না সেটা তো অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফেডারেশন, ইন্ডিয়ান ফুটবলেই অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। যদি এত কিছু করেও what he is bringing to table is astrologer, then let us সেটা have তো a কুশল নিয়ে এসেছিল না, বাট এগেইন তো কুশলের ব্যাপার আমি শেষে আবার ঠিক আছে এর থেকে তো একটা চ্যাট জিপিটি দিয়ে চালাতে পারে, আমার মনে হয় একই হবে, সস্তায় হয়ে যাবে। না আমার যেটা ভয় লাগছে ধরো এফএসডিএল তো ঠিক আছে, যত আমরা যেটা ভাবছি এফএসডিএল হয়তো যাবে না, এটা তো সত্যি এরকম একটা মার্কেট, ফ্রি মার্কেট ওরা কোথাও পাবে না, চেষ্টা ওরা করে যাবে। কিন্তু যেটা ভয় লাগছে এরকম চললে তো ধরো এই ক্লাবগুলোতে যার যে সমস্ত ভালো ইনভেস্টররা রয়েছে, ধরো সঞ্জীব গোয়েঙ্কা সে টাকা ঢেলে যাচ্ছে লস প্রজেক্ট যেতে, ধরো সিটি গ্রুপ টাকা ঢেলে যাচ্ছে, এরা কতদিন চালাবে এরকম যদি দায়িত্বজ্ঞানহীন কোন অর্গানাইজেশন গোটা ফুটবলটাকে চালায়? এটাই খুব ভয়। এমনি তো আমাদের ক্লাবে যাকে ইনভেস্টর করে এনেছে তাকে ধরে বেঁধে আনা হয়েছে, সে করছে, সে হয়তো কারুর কারুর সম্মান রাখার জন্য চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এইভাবে কতদিন চলবে যদি গভর্নিং বডিটাই এরকম হয়? এটা খুব কনসার্নের জায়গা। শুকিয়ে না যাচ্ছে আমি জানি না। দিস ইজ সাচ এ কন্ট্রারি এআইএফএফ এর ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন, আমি জানি না দে পাবলিশ ইট মানে ফর পাবলিক টু ভিউ with whatever their financial condition is, কারণ there were questions, এই প্রশ্নটা আমি করছি because there were questions whether AIFF has enough funds to send the team to Asian Games. Jodi, when they are having this kind of situation, but at the same time they are also having someone on a payroll with such a huge salary, how is that justified? এদের কি কোনো অডিট হয় না, কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নেই? Is there anyone who is looking even financially whether এগুলো তো অ্যাকাউন্ট দিয়ে পাস হওয়ারও প্রয়োজন আছে, রাইট? How do you justify something like this? এত কিছু হলে আমরা আগে কোথায় থাকবো? বা সুস্মিত, অন আ লাইটার নোট আমি কিন্তু দেখে নিয়েছি সন্দেশের বৃহস্পতিটা তুঙ্গে আছে, সামনের বছর সাইন করালে ভালো একটা যোগ আছে। এবার তো মনে হচ্ছে তাই হবে, মানে সেই দিন আর দূরে নেই যেদিন প্লেয়াররা হয়তো সমর্থকরা দেখবো যে মরার খুলি নিয়ে মাঠে আসছে। এবার টিম বিল্ডিং এবার আমার মনে হয় এতে হবে, কি বলে কোন কালী মন্দিরে হয়তো হবে, আমি জানি না। তার মধ্যে তো আমি সেদিনকে দেখলাম ইন্টার কাছে বলছে ওরা নাকি অগরি, আমি জানি না শ্মশানে টিম বানাবে হয়তো। না আমরা এএফসি জন্য প্ল্যান করছি, শোনো এটা আমাদের জোক না, বাট আমরা এরপরে অপোনেন্ট টিমের অ্যাস্ট্রোলজি দেখি নিজের টিমের অ্যাস্ট্রোলজিটা দেখবো, দ্যাট ইজ দ্য বিগার পিকচার। কি অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়ার কামিংসে কেন ডেকেছি, কি অপোনেন্ট টিমে যা আছে স্টার্স, সেটাকে আমাদের স্টার্স কে ম্যাচ করি, তারপরে আমরা ভালো পারফর্ম করবো। আমার অগ্নিপকে খুব ভালো লাগে, খুব ভালো, মানে এর মধ্যে একটা পজিটিভিটি মানে দেখতে পাই আমার খুব। পজিটিভ এটা আমি তো কালকে গ্রুপে লিখলাম, পজিটিভ এইটাই যে এত টাকা খরচা করেও চ্যাট করে আমি যেটা বুঝলাম যে অ্যাস্ট্রোলজারের উপর যা টাকা খরচা করেছে at least সেগুলো লেগে গেছে, তো হি হ্যাজ ডান হিজ জব। You cannot question the astrologer. You have got your money's worth. Return on investment আছে। এবার whether that's a way to go, right way to go is a different question. But ঠিক আছে, আমি শুভজিৎদার কাছে যাবো। শুভজিৎদার তোমার কোয়েশ্চেন অরুণাবদাকে, তারপর সুস্মিত, তারপর অনির্বাণের কাছে যাবো। আমার প্রশ্ন এটাই, আজকের দিনে ইন্ডিয়ান ফুটবল কন্ট্রোল কি আদৌ এএফএফ করে নাকি এফএসডিএল করে? এফএসডিএল খালি আইএসএল চালায়, বাকি জায়গায় তোমার কি মত? তুমি অনেক সিনিয়র পজিশন হোল্ড করেছিলে,
That is an assumption that people have. It doesn't happen. তাহলে কল্যাণ চৌবে যখন দেখলাম মানে মিডিয়াতে বলছে, রিকোয়েস্ট করছে, যদিও ঠিক আছে ওটা রিকোয়েস্টটা হয়তো পার্টিনেন্ট নয়, আমি কারণ মিডিয়াতে কেন রিকোয়েস্ট করছি? আমি যাদের সঙ্গে কথা বলা তাদের সঙ্গে না করলে আমি মিডিয়াতে যাচ্ছি কেন? কারণ আমি ওটাই এটা লজিকটা বলছি। এটা তো ফ্যাক্ট, আমি তো এটা তো তুমিও মানবে, কারণ কল্যাণ চৌবের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু সেরকম কিছু নেই। কুশল দাস ভালো খারাপ আমি নাই বা বিচার করলাম, অ্যাটলিস্ট ও তো ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরিটা পেয়েছিল, তোমার থেকেই শুনছি। চাকরিটা সুনন্দ ধরো বোধহয় নিশ্চয়ই ইন্টারভিউ দিয়েই পেয়েছিল ওই চাকরিটা। তো ওরা অ্যাটলিস্ট দে পাস্ট অ্যান সুনন্দ ইন্টারভিউ। পেয়েছে, আমাদের সঙ্গে নীলাঞ্জন কথা বলে, নীলাঞ্জন মিডিয়া মানে মিডিয়া হেড যে চাকরিটা পেয়েছিল ইন্টারভিউ করে পেয়েছিল, সবাই পেয়েছে, তখনকার দিন হতো তো। তার মানে আজকে একটা আজকে কে আসছে কে যাচ্ছে কেউ জানে না। ওটাই, তার মানে তাও একটা প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ ছিল, যেটা আজকের দিনে তার মানে কিছুই নেই। আজকের দিনে মানে ওই মানে রেকমেন্ডেড, মানে ইলেক্টেড নয়, সিলেক্টেড আর কি। শুভজিৎ, আমি মনে হলো একে দরকার নিয়ে নিলাম। তোমাকে একটা স্টোরি বলছি, অরুণাবদা জানে, আমি তার নাম নিচ্ছি না, এআইএফএফ এর মিডিয়া হ্যান্ডেল করেন একজন, উনি এক খুব প্রবীণ সাংবাদিক। শুধু এভরিওয়ার অরুণাবদা এখন হাসছে, মানে সত্যি হাসার মতোই ব্যাপার। 5খানা মেল গেছে আমার তরফ থেকে, সাজি প্রভাকরণের সাথে আমি কথা বলেছি, টাইমিং নেওয়া হয়েছে, সবকিছু নেওয়া হচ্ছে। উনি এতই ব্যস্ত থাকেন, আমি জানি না, শুধু আমি একা না, কোনো পোর্টাল, মানে যে পোর্টালে উনি আগে যেতেন সেই পোর্টালেও পারেনি ওনাকে আনতে। মানে উনি এতটাই ব্যস্ত, আমি সময় বার করব, আমি সময় বার করে নিশ্চয়ই করব, সময় করব। তুমি আজকে বলো একটা প্রফেশনালি রান সেট আপে এরকম ভাবে যদি আমরা এত লেড ব্যাক লোকদেরকে রাখি, আমি ওই ওয়ার্ডটা ইউজ করতে বাধ্য হচ্ছি, লেড ব্যাক লোকদেরকে রাখি, যারা সত্যি কথা বলতে গেলে হয়তো তারা যে এই যে পৌঁছে গেল তার সাথে মিডিয়ার কোনো যোগাযোগ রাখাই উচিত না। যেখানে আমি নীলাঞ্জন দা, আমি কম্পেয়ার করছি না, আমি নীলাঞ্জন দার মতো লোকদেরকে দেখেছি আগে, এন্ড উই আর গেটিং আ পার্সন যে টাইমই দিতে পারছে না লাস্ট 6 মান্থস ধরে। শুধু আমাকে না, শুধু আমার কথা বলছি না আমি, অরুণাবদা জানে এখানকার বড় বড় পোর্টাল যারা চালায় কলকাতা ইন্ডিয়ার, যাদের সবাই নাম আছে, তাদেরকেও শেষ টাইম দিতে পারছে না। আর সবাই আমাকে একটাই স্টোরি বলেছে, সায়ন এটা হবে না, লিভ ইট। তো আমরা কাদের মানে আমরা যারা মিডিয়া হ্যান্ডেল না, করে তার মানে আমি ধরবো ও ইন্টেলিজেন্টলি মানে ও অ্যাভয়েড করছে। আর এই ভদ্রলোকের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, মানে এই ভদ্রলোক করতেন কি আগে, সাজি উনি প্রভাকরণ আগে কি করতো? সেটা অরুণাবদা বলুক, অরুণাবদার সাথে ভালো পরিচয় আছে অনেক বছরের, তো অরুণাবদাই ভালো। সো সাজিদ শুরু করেছিল তো পড়াশোনা করেছে, তেন তো ডাক্তার আছে স্পোর্টস সায়েন্সে। উনি টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর ছিলেন চণ্ডীগড় ফুটবল একাডেমিতে। তারপরে 2004 সালে উনি এআইএফএফ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছেন, 2004 না 2005, এমন 2005 অ্যালবার্ট কোলাসো আন্ডারে। তারপরে উনি ফিফা ডেভেলপমেন্ট অফিসার ছিলেন। তারপরে চেষ্টা করেছেন নিজে একটা ক্লাব চালাতে দিল্লিতে। তারপরে দিল্লি ফুটবল দিল্লি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, এখন ফুটবল দিল্লি প্রেসিডেন্ট থেকে সেক্রেটারি জেনারেল হলো এআইএফএফ। আমি জানি না, মুশকিল হচ্ছে আমাদের যেরকম বিসিসিআই চলছে, কারণ বিসিসিআই তো একটা স্বতন্ত্র বডি, এআইএফএফ এর মতো নেই, এখানে গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন থাকে না। আর বিসিসিআই এটা করে এন্টারটেইন করেও নি। আমি জানি না এদের চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস এর ক্ষেত্রে সামথিং ইজ গোয়িং রং। We cannot compare ourselves to the BCCI. Hmm. The BCCI lives in its own world in that way, because BCCI ACC চালাচ্ছে, BCCI ICC চালাচ্ছে, আর সেক্রেটারি কে সেটা সবাই জানে। সো নো হুজ রানস দ্য BCCI। সো তাই না, ওটা ওই দিকে আমাদের যাওয়াই উচিত না। আমাদের ফুটবল অরুণাবদা, এখানে আমার একটা ছোট্ট কোশ্চেন আছে। আমি বলছি যখন যেই চালাক বিসিসিআই, মানে এটা কি ঠিক না, মানে ওরা কিন্তু ওরা স্টাইল অফ ফাংশন থেকে, মানে ধরুন ডালমিয়াই আসুক, শ্রীনিবাসন আসুক, এখন যিনি চালাচ্ছেন তিনিই থাকুক, ওরা কিন্তু স্টাইল অফ ফাংশন থেকে খুব একটা চেঞ্জ আনে না, মানে ওই সিস্টেমটাকে ব্রেক করে না। সে হয়তো নিজের লোক দিয়ে চালাচ্ছে, সেটা সবাই করবে, আমি বসলেও আমি আমার পছন্দের লোকদেরই হয়তো বসাবো, কিন্তু পিছনের যে লোকগুলো রান করে, যে অফিসিয়ালরা রান করে, তাদের মানে সেই ফাংশনটাকে বোধহয় কোনোভাবে ডিস্টার্ব করে না। এটা নয় কি, মানে যার জন্যই ওরা এতটা মানে প্রফেশনালি এত বছর ধরে এই সাকসেসটা পাচ্ছে। সত্যিকারের সাকসেস আছে?
হয়তো তো আমি 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 ধরো ট্রফির এইগুলোর আমি বলছি বিজনেস, ওরা যে বিজনেসটা করতে পারছে, Sports ওরা যে is defined by trophies, not defined by financial gain. আর এই বিসিসিআই এই আইপিএলটা শুরু করে ভারতীয় স্পোর্টসের সর্বনাশ করে দিয়ে চলে গেছে, বিকজ এভরিওয়ান কপিজ দ্যাট মডেল। সেটা তো নিশ্চয়ই, আমি 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 সেই দিকটার কথা বলছি না, আমি বলছি যে যে ওরা যে যে সিস্টেমটাকে আইপিএলটা রান শুরু করাতে করেছিল সে ভারতবর্ষের বাইরে অনেক বছর, তার না, আমি তো রেট আছে না। আমার এই বক্তব্য তা এই না, আমার বক্তব্য কি বলতো, দেখো আমরা তো বিসিসিআই এর আমাকে ফাংশন। জাস্ট একটা জিনিস বলছি, জার্মানি লিডিং এগেইনস্ট ফ্রান্স, থমাস মুলার গোল করেছে 3 মিনিটে, জাস্ট বলার জন্য। হ্যাঁ, তো আমার দুটোই জাতীয় বেশিক্ষণ দল খুব চলবে না, প্রবলেম। এটা না বেশিক্ষণ আমার থাকবে আমার অনুরোধা মনে বক্তব্য, হচ্ছে। হ্যাঁ আমার এমবাপ্পেকে ওরা বেঞ্চেই বসে দিয়েছে, বলছে ভাই আজকে তোর খেলতে হবে না। এর আগের ম্যাচটা তো বোধহয় 4-1 হেরে গেছিল জাপানের সঙ্গে। জাপানে গেছে, আজকে মনে হয় ফ্রান্সের 4-5 গোল আর হারা আছে মনে হচ্ছে। জার্মানি আজকে লাস্ট 9 মাসে যা খারাপ খেলেছে, আজকে একটা ম্যাচেই দেখিয়ে দেবে। আজকে ফ্রান্স মনে হয়, আজকে ফ্রান্সের ন্যাশনাল কোচে চাকরি হবে। বাট এনিওয়ে, লেটস গেট ব্যাক টু দ্য ইন্ডিয়ান কোচ। না আমার বক্তব্য অন্য জায়গায়। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এন্ড অফ দ্য ডে দে আর প্লেইং উইথ ন্যাশনাল কালার্স। হ্যাঁ, তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি আমার এআইএফ এ ফাংশনিং না হয়, বিসিসিআই বুঝলাম সেখানে একটা কলমে দু জায়গায় কিন্তু এখন কারেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের লোক কিন্তু ঢুকে বসে আছে, সে কল্যাণ চৌবে হোক আর জয় শাহ হোক, দুজনের পেছনেই কিন্তু একটা ফ্ল্যাগ আছে, যেরকম আমাদের সায়নের পেছনে একটা ফ্ল্যাগ আছে, ঠিক আছে, একটা লোগো আছে। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে নন ফাংশনিং নট ইমপ্রপার ফাংশনিং চলছে, এটা হু কল দ্য শটস, যে এটা চলছে না, এটাকে ঠিক করে ট্র্যাকে নিয়ে এসো। প্রবলেম আমাদের এন্ড অফ দ্য ডে ভারতবর্ষের নাম তো খারাপ হচ্ছে, এই যে আমরা টুর্নামেন্ট গুলো দীর্ঘদিন খারাপ খেলছি, এরম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, নন ফাংশনিং, প্ল্যানিং নেই কোনো, জিনিসগুলোকে এরম ভাবে হ্যাফাজেটলি করা হচ্ছে। আলটিমেটা মুখ তো পুড়ছে, ভারতবর্ষের মুখ পুড়ছে। আর এশিয়ান গেমস নিয়ে এত আমরা সোশ্যাল মিডিয়া নাচানাচি হলো, এশিয়ান গেমস যাবে না, যাচ্ছে, তার মানে কি আবার সেই কিন্তু কম্প্রোমাইজ করে একটা টিম আমরা পাঠাচ্ছি। ইজ নট দ্য বেস্ট ইন্ডিয়ান স্কোয়াড অ্যাভেলেবেল। এর আজকে যদি হতে পারে, ফর এক্সাম্পল হাইপোথিক্যালি আমরা এশিয়ান গেমসে খুব ভালো রেজাল্ট করলাম, এটাও তো ইন্ডিয়ার জন্য প্রাইডই হতো, একটা মেডেল তো পেতাম আমরা, পেতে পারতাম যদি আমরা আদৌ পারতাম। আরে পারবো তো পরে, আগে তো ঠিকভাবে টিমটা অর্গানাইজ করবো, তার প্রিপারেশন নেবো, গিয়ে একটা টুর্নামেন্ট খেলবো, তারপর তো সাকসেস। রুনামো ঠিক বলেছে, বিসিসিআই লাস্ট 5-7 বছরে কোনো আইসিসি ট্রফি নেই। বিসিসিআই পয়সা প্রচুর আছে, প্রচুর পয়সা। আমার বিসিসিআই ইজ এ গুড এক্সাম্পল। ফুটবলে আমরা ফেরত আসি, আমি বলবো প্রিমিয়ার লিগ একই মডেল, ফাইন্যান্সিয়ালি খুবই সাকসেসফুল, খুবই স্টেবল। বাট দি ইংলিশ এফএ 1966 এ মেন্স জিতেছে, 2022 সালে 2021 ইউরো জিতেছিল মহিলাদের গত বছর জার্মানি এগেইনস্টে। সো আমাকে দেখতে হবে আমি কি চাই। আমাকে কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে, এআইএফএফ হোক না বিসিসি, ক্রিকেটে অন্য ব্যাপার, হকিতে অন্য ব্যাপার, ওইসব স্পোর্ট আর ডমিনেটেড বাই ন্যাশনাল টিমস। আইপিএল এর শুরু হওয়ার আগে ক্লাব না ফ্র্যাঞ্চাইজ কেউ খেলতো না। আমাদের যেটা প্রবলেম হয়েছে, যেটা আমার মতে এফএসডিএল এর প্রবলেম, যেটা যে এফএসডিএল আইএসএল তৈরি করেছে মিসেস আম্বানি। আমি নিজে মিটিং গুলো ছিলাম 2013-2014 সালে, অনেক কিছু বলেছে এই জিনিস আমি করতে চাই। প্রথম বছর আইএসএল এ যেরকম ভাবে প্রমোশন হয়েছে, যেভাবে এমফেসিস সব জিনিসে দেওয়া হয়েছে, সবাই অত টাকা লস করেছে সেই বছরে, যে সবাই সে টাকা খরচাটা কমিয়ে দিয়েছে। আর আমাদের যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম, স্যালারি ক্যাপ ওঠানো ভারতীয় ফুটবলের জন্য একটা ভুল জিনিস। বিকজ আমার প্লেয়ার কেন বাইরে যাবে? একটা অনিরোধ থাপা 3 কোটি যে পাচ্ছে, বাইরে ও 1/10 1/20 তো পেত না। আমার সিস্টেমের দোষ আছে, and it start with the federation. আমার লিগ সিস্টেম, আমার ইন্টিগ্রেশন, আমার লিগ সিস্টেম ঠিক হতো না, ফিফা এফসি না আসতো 2017-2018 সালে। আজকে কি ফুটবল হতো? ফুটবল বন্ধ হয়ে যেত।
আচ্ছা শায়নদা, একটা কোয়েশ্চেন আছে কি, যেই তো আমাদের নতুন এআইএফএফ বা যারা আর প্লেইং টু দ্য গ্যালারি, কি লোকদের ডিমান্ড পুরো করার জন্য, এটার নেগেটিভ এফেক্ট এটা হতে পারে যে আমরা কিংস কাপ হারলাম, মনরেগা কাপ যেই টিম খেলো হারে গেলাম, ফিফা কোয়ালিফায়ারে প্রথম দুটো ম্যাচ হারলাম, আমাদের রেজাল্টটা খারাপ আসলে, যেই তো এআইএফএফ প্লেস টু দ্য গ্যালারি, এটা অনেক বেশি প্রেসার পড়বে ওদের উপর, কি সবকিছু তুমি পেলে, সবকিছু দিলাম, এত টুর্নামেন্ট, রেজাল্ট তো পাচ্ছ না। ওদের উপর প্রেশার কেন কেন আসবে? কে দেবে প্রেশার? পিপল, মানে এখন তো সবাই সাপোর্ট করছে না, কি ইন্ডিয়ান একটা গোল্ডেন ফেজ, Do গোল্ডেন তো you, বলবো না, রং ওয়ার্ড। if I am being paid 12 lakhs a month, I really don't care about what a bunch of brokers অ্যাবসলিউটলি, say বাট on Twitter. তুমি তুমি এখন দেখছো কি ইভেন এভরিওয়ান লাইক আওয়ার সেক্রেটারি এন্ড প্রেসিডেন্ট ইজ প্লেইং টু দ্য গ্যালারি, সোশ্যাল মিডিয়া আউটরেজ, সোশ্যাল মিডিয়াতে ইন্টারভিউজ এন্ড এভরিথিং, এটা গুড যখন তুমি No, they are তিনটে not paying টুর্নামেন্ট to the, জিতেছো। they are trying to cover their back because they have been এক্স্যাক্টলি, pushed into a situation. Asian তো ওটা তো they did not do the pre-season, right? This is something that they have been forced to do. They are scrambling now. Everyone is scrambling, and they're trying to come up with a solution so that they don't. হ্যাঁ, Nobody সবাই points a সবাই finger টপ at them. টপ ব্রাস অফ এআইএফএফ অনেক বেশি লোকদেরকে প্লিজ করার প্ল্যানস করেছে, আর সেটা দু তিনটা টুর্নামেন্টে ক্লিক করে গেছে, বাট এটা যদি না ক্লিক করে, নেক্সট 6 মান্থস আমাদের ইন্ডিয়ান টিমে পারফরমেন্স ন্যাশনাল টিমে খুব খারাপ হয়, তাহলে তো এটা পুরো ব্যাকফায়ার করবে, মানে তোমরা তো আমার মনে রেজাল্টে হয় দিতে এবার পারো না। অরুণাবদার জায়গায় আমি একটুখানি কনসেন্স হয়ে হার্শ ওয়ার্ডস বলি, সেটা হচ্ছে যে প্লিজ, মোর দেন আহ, ওয়েলকাম। দেখো, যদি জিতেও যায় না, দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই এম ট্রাইং টু এমফাসাইজ, যদি জিতেও যায় উই শুড কনসিডার দিস অ্যাজ আ ফ্লুক। লেবাননকে আমরা এখানে হারালাম, রাইট? আবার লেবাননের কাছে হেরে গেলাম। দেয়ার ইজ there isn't a huge quality difference. We were It's lucky. 19-20 plus they were in our backyard. ঠিক আছে? Just because আমরা হারিয়ে ইন্ডিয়াতে একটা জিতেছি, we should not form an opinion that বিশাল কিছু করে দিয়েছে। ঠিক আছে? আরো আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ইগর স্টিমেচের ব্যাপারে এটা বলছে, যতটা ইন্ডিয়া ভালো খেলছে, we like it or not, এটার পেছনে কিন্তু বড় কারণ হচ্ছে the kind of setup that ISL provides. The players have changed, they are playing with better players, right? বিদেশি মান বেড়েছে, তার জন্য কি ভালো খেলছি, ওটাই তো দ্যাট ইজ দ্য হোল কোয়েশ্চেন। আমি দ্যাট হ্যাজ টু বি আনসার্ড। আমি তো গতকাল আমরা যে ডিসকাশন হয়েছে, আমি সেটাই তো বললাম যে আমাদের লাস্ট 4-5 বছর বেস্ট ম্যাচ কোনগুলো ছিল? সেকেন্ড হাফ ভার্সেস থাইল্যান্ড and the first 30-35 minutes versus UAE at the Asian Cup. Who was the coach? Stephen Constantine. Despite all the defensive tactics যে Stephen use করে, Asian Cup এর ওর টিম যে মিনিট it transformed, it somehow clicked. Igor Stimac's best খেলা কোনগুলো ছিল? Against Oman. That match in Guwahati was my opinion, আমি নিজে মাঠে ছিলাম, ইন্ডিয়া সেদিন অসাধারণ খেলেছে, আর তারপরে আমি ইন্ডিয়া ভালো খেলা দেখিনি। ইভেন এগেনস্ট ইরাক, আমার ইরাকি বন্ধু একজন বলেছে, আমি তুই খেলাটা দেখ, তোরা সত্যি অত ভালো খেলেছিস? আমাকে বললো আমরা যাচ্ছি তাই খেলেছি, বাট লুক এট দ্য স্ট্যাটস এন্ড লুক এট দ্য হাউ ইউ গাইজ এডিট দ্য চান্সেস অফ দ্য গেম এন্ড লুক এট হাউ উই হ্যাভ এডিটেড দ্য চান্সেস অফ দ্য গেম। তোমার মনে হচ্ছে দিস ওয়ার টু সেপারেট গেমস। So people are creating a narrative. আর আমরা রেফারিকে দোষ দিচ্ছ, তুমি সব সময় রেফারিকে দোষ দিচ্ছ, এভরি টাইম ইটস দ্য ব্লেম অফ দ্য রেফারি। ভাই তোমার কোনো দোষ নেই। why are you to take the positive? তুমি ভালো খেলেছো এগেইনস্ট ইরাক, surely your mentality was good, but there were certain weaknesses. তুমি অ্যাড্রেস করো সেগুলো, তুমি ডিফ্লেক্ট করে যাচ্ছ। This bubble of good, and nobody is talking about the real problem. আমরা যদি একটা দুটো ভালোও করি, the investment totally has been superficial. খালি top to bottom approach এ invest করছে, which is not going to help us. We need to invest in coaches at grassroots level, have academies, যেটা আগের দিন একটা জায়গায় ওনাবদা বলছিল, that we need to have a program like Indian Air is going on. যদি না হয়, না খেললে ওরা কখনো ভালো করবে না। We have to understand কি সুনীল ছেত্রী, for whatever the players that we have, they are very talented and they are very good. একজন আর ভালো হবে না খুব বেশি। আমাকে একজন আজকে বলছে একটা প্লেয়ার জাতীয় কোচ বাদ দিচ্ছে, বলছে অ্যাটিটিউড জন্য ওই প্লেয়ারকে ডাকছে না। আমরা সেই সিচুয়েশনে নেই একটা প্লেয়ারকে বাদ দেওয়া যে সে মোস্ট প্রবাবলি আমাদের বেস্ট মিডফিল্ডার, সে বাদ যাচ্ছে।
তো আর কি বলবো? হ্যাঁ, এগুলো তো adds to অরুণাবোধা the একটা বিষয় একটু entire জানার story. রয়েছে। বলো। আমাদের এখানে এখন প্লেয়ার সিলেকশনের প্রসেসটা কি, মানে এই যে টিমে কল করে সেটা কি পুরোটাই কোচের ডিসিশন হ্যাঁ, নাকি কোনো? হ্যাঁ। আর ব্যাপারটা হলো, তুমি একটা জিনিস বলো, 4.5 বছর, ঠিক আছে, মাঝখানে প্যান্ডেমিক ছিল, আমি আর কোচ মানলাম। কি টিভিতে কোচ দেখে সিলেক্ট করে? কোচ কোচ কটা ম্যাচ লাইভ দেখেছে লাস্ট 4.5 বছরে? আমি খানিকক্ষণ আগে এটা কমেন্ট, আই লিগ ফাইনাল গত বছর, ভিডিওটা অনলাইন আছে, তোমরা দেখো। উনি এসছেন হাফ টাইমে, বলেছে বলো একটা প্লেয়ারের নাম জানে না আই লিগের। গোকুলে মোহামেডান স্পোর্টিং খেলা চলছে। ওনার আগে যে ভদ্রলোক ছিলেন, ডাচ ভদ্রলোক কোভার্সম্যান, উনি কিন্তু যেতেন, আমরা দেখেওছি বহু ম্যাচে উনি খেলা দেখতে যেতেন, হয়তো খুব বব যেত, হ্যাঁ। সবাই যেত। যারা কোচ তারা, আমি আমার নিজের দেশে থাকি না। আর এই রণ আবার ওই পেনাল্টি ওয়াজ এ গিফট, এগেইন ইটস এ 50-50, দিতে পারে, দিতে হবে না, দিয়েছে, ইউ হ্যাভ টু লিভ উইথ ইট। এগুলো তো পার্ট অফ দ্য গেম। এটা ওই পেনাল্টি নাও দিতে পারতো, কিন্তু পেনাল্টি, ইটস নট এ সেইং দ্যাট এটা পেনাল্টি ছিল না। যে বলছে যে পেনাল্টি ছিল না, ভাই তাহলে তুমি, ইভেন যে বলছে, তাহলে খেলাটা দেখো না, সিরিয়াসলি দেখো না। বিকজ ওই পেনাল্টি রেফারি দিতে পারে, অনেকগুলো পেনাল্টি। আমরা খালি পেনাল্টি উপরেই কথা বলে যাচ্ছি সারা জীবন, এখন সবাই বলে। হ্যাঁ, ওটাই তো, এটা খুব এক্স্যাক্টলি। আর এই যে আমি প্রত্যেক পেনাল্টি বার করব এখন, তাহলে মিউট ন্যাশনাল লেভেলে না, ইনফ্যাক্ট আমি ক্লাব লেভেলেও শুনে যাচ্ছি। হ্যাঁ, না I will bring out every penalty. আমি নেক্সট সিজন আইএসএল আমি একটা লিস্ট করব, ভাই এই টিমে এতটা পেনাল্টি মিস, এতটা মিস, ভাই কিছু করার নেই। ধরো ডিস্ট্রাকশন বিফোর উই নিড টু রিসারেক্ট, ধ্বংস হয়ে যায়। আমার মনে হয় এফএসডিএল আর এআইএফ এর একসাথে দে শুড নট এক্সিস্ট। One of them should take full control of the entire thing and let them run the show. AIF and FSDL together only creates blame game, nothing else. It's very easy to reflect to FSDL. আর এটা আগে তো হচ্ছিল না, that is the fun part, না? 1 year ago this wasn't happening. So people should realize যে FSDL and AIF relationship is not an easy one. তোমার club versus country should be club and country, but এই ডিসকাশন তোমার সারা পৃথিবীতে হয়। সো তোমাকে ওটা তো আগে ম্যানেজ হতো, সেটা তো কেউ দেখতো না। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, অরুণাবদা, সুস্মিতকে আমি বলি, ন্যারেটিভ কিন্তু বলার জন্য কিন্তু এখন লোকদের ভাড়া করা হচ্ছে, এটা বলো, এইটা সবচেয়ে খারাপ। everyone has their own set of people. আমি যে টুইটারে দেখছি একটা সেট অফ লোক রয়েছে যারা ইগরকে ব্যাক করছে, ঠিক আছে, and I don't have any problem with that. এটা বারবার আমি সমালোচনা করি ইগরে, কিন্তু ইগর is only a party to it. He is not the main, মানে he is only a part of the main problem. AIFF low profile থেকে করে, they are just মানে hoping that they are going to get away. এই 2040-70 এরকম একটা ভালো রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি করব। আমি জানি না ওপেনিং থাকলে we should apply. I should move from US to India to do something like this. এর থেকে আর কি খারাপ we can leave that long. সেটাই তো, 40 দেখবে 2070 বলবে, তারপর আমাদের যারা এখন কিশোর থেকে যুবক হচ্ছে তারাও মরে যাবে, এরকম। বাট শায়নদা, তুমি তো অনেক ইয়াং, যা আমি শুনলাম, তুমি তো অনেক ইয়াং। ভাই ইন্ডিয়ান ফুটবল 2047 অবধি ফলো করতে হলে তাহলে আর ইয়াং অবস্থাতেই মরে যাবো আমরা। হ্যাঁ, শায়নে বয়স বলতে চাচ্ছে না। বলছি অরুণাবদা, ধরুন এই যেরকম চলছে, ধরুন এফএসডিএল লিগ চালায়, এএফএফ গভর্নিং বডি, এদের মধ্যে যে প্রবলেমটা যদি আরো বাড়ে কোনোভাবে, না হওয়াই ভালো, চাইবো যে সেটা না হোক, এই প্রবলেম যদি চলতে থাকে, লিগ যারা চালাচ্ছে এবং ফেডারেশন যারা চালাচ্ছে, এর মধ্যে কি কোনোভাবে ফিফা বা এএফসি কোনোভাবে মানে ইন্টারভেন করতে পারে? মানে এরকম কোনো পসিবিলিটি আছে যদি এরকম চলতে থাকে? মানে এরকম করে এক্সাম্পল আছে কি? ফিফা আর এএফসি তো এআইএফএফ এরই বড় ভাই, ওরা নিজেরা কিভাবে, হ্যাঁ, না যাতে স্টেবল থাকে, যাতে ফুটবলটাতে স্টেবল থাকে। দেখো, এএফএফ কে গত বছর ফিফা এফসি অনেক কিছু হেল্প করার চেষ্টা করেছিল, শেষে তো তোমার ভারতীয় গভর্নমেন্ট ডিসাইড করলো কি হচ্ছে না হচ্ছে। না, ভারতীয় গভর্নমেন্টের ফোকাস গত বছর ছিল কি, আন্ডার 17 উইমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ করার, ওটা ওদের মেইন ফোকাস।
কনস্টিটিউশন, কোন কনস্টিটিউশনের মধ্যে ইলেকশন হয়েছে একজনকে জিজ্ঞেস করো তো, কোন কনস্টিটিউশন? এক কনস্টিটিউশনে লেখা আছে তোমাকে 4 বছর তোমার একটা স্টেট অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হতে হবে, তাহলে তুমি ইলেকশন দাঁড়াতে পারবে এএফএফএক্স করতে। আরেকটাতে লেখা আছে which is the one which মানে certain people have been fighting for over a decade, যেটা বলছে যে no political affiliates। তো সেটা তাহলে কল্যাণ আর বাইচুং কি করে দাঁড়াতে পারলো? both of them are politicians। মানে তুমি যেভাবে তুমি লোককে সরালে, ঠিক আছে সরালে, যারা কিন্তু ঢুকলো কিভাবে ঢুকলো সেটা কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করেনি। আর তোমার এখন লোক ওদের যারা সাপোর্ট করছে, দ্যাট ইজ দ্য লেভেল অফ নেপোটিজম। তারা টিম ম্যানেজার হয়ে বাইরে ঘুরে আসছে, টিম ছবির মাঝখানে বসে আছে, সবচেয়ে বড় এজ ফ্রড। কি আর বলবো, তার কি আমার কি আর বলা আছে? তারাই তো ভারতীয় ফুটবল এরাই তো নষ্ট করেছে আর নষ্ট করছে না। না সে তো ঠিক। টিম ম্যানেজার এই ক্ষেত্রে কি করে, মানে পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া ছাড়া? দেখো পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়াটা ইজ আ ভেরি ভেরি মানে আমি পুরো গল্পটা শুনেছি তাই আমি বলতে পারবো না। মানে আমি যা শুনেছি, মানে আর এই টিম ম্যানেজার গতকাল থেকে টিম ম্যানেজার না। আর আমি চিন্তা করছি ছেলেটা মানে তার মাথায় কি ঘুরছে। ভাই বলছে ভাই আমার এই ঘটনা থেকে আমি কি করে বেরোতে পারবো? হ্যাঁ, এটা তো আমার ওই যেরকম হচ্ছিল, তো আমি জানি না তোমরা ফার্গো বলে সিনেমাটা দেখেছো কিনা। একটা প্লেয়ার থাইল্যান্ডে পুলিশের কাছে যেত, একেই তো প্রথমে ধরতো, একে দেখে জেল পাঠাতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমি যেরকম শুনছিলাম মোহন বাগান জেট ভাড়া করে পাঠাবে, তুলে নিয়ে আসবে। দিস সিমস লাইক এ রেস্কিউ মিশন আফগানিস্তান থেকে। না মুম্বাই সিটি একই জিনিস, একটা ক্লাবের মধ্যে মানে কথাও হয়েছে রোববার দিন রাতে, দরকার হলে উই উইল চার্টার এ ফ্লাইট, মেবি গেট এন এয়ারক্রাফট ফ্রম দি আম্বানিস and then get the players out। মানে এটা তুমি মানে মিশন ইম্পসিবল হয়ে যাচ্ছিল, টম ক্রুজ যাচ্ছিল মনে হচ্ছে। on a negative side, Indian footballers private jet চড়ার চান্সটা বেরিয়ে গেল। But which football federation gives you so much fun apart from AIFF? Mission Impossible কোন ফুটবল? জার্মান এফএ। হ্যাঁ, তো আমরা এক্সাম্পল তো ভালো। আমি তো যেগুলো আমি তো গত বছর পর্যন্ত বলছিলাম যে AIFF is actually better run than the German FA। কিন্তু অন্যভাবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই সমস্যাগুলো, মানে my understanding is, does it also trickle down to the state FAs? Because if not, is it too much to expect that one of the state FAs would stand, or maybe a couple of them would stand up and say, hey, you need to pause and take a look on what's happening? Because state FAs না, এরাই তো এদেরকে ঢুকিয়েছে না। আর তোমার কোয়েশ্চেনটা হলো, কোচের ব্যাপার তো অলরেডি 2-3 বার বলা হয়েছে, কোচকে লাস্ট 3 মাসে কোচকে তাড়াও। এক্সকোতেও কথা হয়েছে, সেটা নিয়ে কিছু অ্যাকশন তো নেওয়া হচ্ছে না। এখন হলো যে সিচুয়েশন, যে পাচ্ছে তাকে নিতে পারছে, মানে টাইটানিকটা নেমে যাচ্ছে। এটা কেন, এটা ইগর থাকলে they can shield themselves from further scrutiny, সেই জন্য কি? মেবি because he seems to be a character, right? He is also মানে ব্যাপারটা কি, ও তো স্মার্টলি মিডিয়াটাকে খেলাচ্ছে আর ফ্যানদের খেলাচ্ছে। আজকেও তো ইগরের পোস্ট এসেছে টুইটারে, একজনকে জিজ্ঞেস করেছে, ইগর স্টিমাচ টক্স অ্যাবাউট পজেশন ফুটবল। হ্যাঁ, ইন্ডিয়াতে আমি নিয়ে এসেছি, কেউ সেটা কোনোদিন দেখেছে ইন্ডিয়া টিমে? স্কোয়ার পাস খেলতে। সে তো দেখো, it's a national problem. Nobody ask it is not a national problem, it is a global problem. তোমার 5টা-6টা দল মেবি পজেশন ফুটবল খেলতে পারে, রেস্ট ইজ প্লেইং সাম ফুটবল। আমি বলছি asking tough questions. There is no I haven't come across a lot of people that are ready to ask because তোমার AFF তোমার accreditation নিয়ে নেবে। হ্যাঁ, শুধু AIFF না, it trickles down to even at a club level. তুমি ক্লাবেই ঢুকতে পারো। আমি বলছি আর কি, মানে the entire system is সায়ন যেটা ও যে ক্লাবের পেছনে ফ্ল্যাগ আছে, ওটা সত্যি কথা জিজ্ঞেস করো, তুমি তোমার ক্লাবকে সত্যি কথা জিজ্ঞেস করো। আমি তো আমার ক্লাবকে ক্যাটাগরিক্যালি বলছি, আমাদের ক্লাবে যদি if you ask hard questions you will be banned from the club. You cannot get in. আমি তো আগেও এটা বলেছি, there is no shame in saying this. And that is the problem. আর আমাকে তো খুব ভালোবাসে, মানে আমাকে তো আমার ক্লাবে খুব ভালো, খুবই ভালোবাসে। আমি ভেবেছি তোমার অন্য প্রাচীন ক্লাব তোমাকে, তাদের কর্তারা তোমার থেকে আরো বেশি ভালোবাসে, জানতো?
হ্যাঁ তারা আমাদের তো ভালোবাসে কিন্তু কর্তারা, আমি জানি না, দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমাদের কর্তা তো স্পেনে গেল, আমি দেখছি যে প্রতি মোড়ে মোড়ে লোকে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কনগ্রাচুলেট করার জন্য। এখনো তো একটা টাকাও আনিনি। আমি জানি না, আমার ভয় হচ্ছে স্পেনে গিয়ে না ওখান থেকে মানে না স্পন্সরশিপ না ইনভেস্টমেন্ট চলে যায়। what is the expectation in Spain? Nothing. Last time they went, I have heard stories where a journalist was caught stealing cutlery. না না, মমতা ব্যানার্জি যখন লন্ডনে গেছিলেন উনি প্রিমিয়ার লিগেও গেছিলেন, কি হয়েছে? কিছুই হয়নি। এগুলো তো মৌ ব্যাপার চুক্তি কি? হয়, হ্যাঁ, যে মৌ চুক্তি হয়, সেই মৌ চুক্তিগুলো সবই মৌয়ের ভ্যালু তোমার যা তোমার ততটাই। তোমার চুক্তি করতে চাইলে তোমাকে টাকা নিয়ে আসতে হবে। Why have the আচ্ছা Americans and the Europeans, Americans and the Chinese have done so many deals in the past? আচ্ছা এটা They brought in millions. And Na? they also have reference, right? Atletico Madrid was in India. They know what has their experience has been with ATK, right? বাট আচ্ছা, আমি So একটা নতুন একটা চাই, একটা উইকলি একটা শো চাই শায়নের চ্যানেলে, যে একটা রাউন্ড একটা গোল একটা থাকবে, ওইরকম একটা ওই মহিলাগুলো পড়ে না, তারপরে হু 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 করতে করতে সামনের সপ্তাহের রেজাল্ট আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, এরকম একটা শো করতে হওয়া উচিত না সামনের সপ্তাহ থেকে? Absolutely. ঠিক আছে। বলে আরে অরিন্দম তো লিখেছে এখানে, অরিন্দম এরপর খেলাগুলো ফ্যান কোড আর জিও টিভিতে বাদ দিয়ে অ্যাস্ট্রোটক অ্যাপ দিয়ে লাইভ দেখানো ও হবে, শিট, এটা বললাম না। আর টিমগুলোর নাম চেঞ্জ করে মোহনবাগান, কালীঘাট, তারাপীঠ, ইস্ট বেঙ্গল করা উচিত। মানে ও বলেছে যে তবে এরকম টাইপ লোকাল একটা কানেক্ট নিয়ে খারাপ মানে হ্যাঁ, এগুলো তো মানে আমাদের আই লিগের সময় একজন, আমি তো বলছি একজন তান্ত্রিক ছিলেন, উনি আসতেন। এবার মানে উনি তন্ত্র করে কি মন্ত্র দিতেন আমি জানি না কোনো কিছু। ইনফ্যাক্ট আরে মানে দুটো এটা খুব ক্লাবেই যেতেন, দুটো রাইট ক্লাবেই রাইট যেতেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কার্তিক ওনার নাম বোধ হয়, আমি জানি না কার্তিক এবং প্রত্যেক বছর নিয়ম করে পুজোর সময় আসেন। ইস্ট বেঙ্গল, এবং আমি এটা বলছি ইস্ট বেঙ্গল ফোরামে, এন্ড আই উইল নট টেক দ্য গ্রুপ, কারণ আমাকে তাড়িয়ে দেবে ওই গ্রুপটায়, আমি এখনো আছি। সেই হচ্ছে যে আই সি তান্ত্রিক যিনি এসে হু মেক্স predictions before derbies or important matches, এবং মানে there is a section of audience to it যারা বলে যে দাদা মিললো না আগের দিন, মানে অনুযোগ করে। মানে আমি it has come to this, এরপর তো আমি ভুডু ডল দেখবো, ভুডু ফুডু আরে হ্যাঁ, আরে আমাদের এশিয়ান কাপে সেটাই তো প্ল্যান। আমরা এটা বুঝতে পারছি না। Why we have picked the tough group? We don't fear any tough group. This is our plan. They don't know our hidden trick. না আমরা ওরা কিছু 11টা বলছিল, ভুডো ডল হলে ওরা কিছু বলছিলে তুমি এই না, ব্যাপারে, তোমার কি মত? ব্যাপার- মানে এটা কি সম্ভব? ব্যাপার- মানে এরকম ভাবে ব্যাপার তান্ত্রিক ওঝা দিয়ে যদি আমরা মানে ও that is তো the only তন্ত্র only দিয়ে hope, মন্ত্র, এটা দিয়ে মানে এটা মানে it is very scary. আর কি মানে বেশি কিছু আর বলার নেই। হ্যাঁ, মানে I agree. কি বলবে তুমি এটাতে? এটা যতদিন না কেউ এসে someone has to swallow the bitter pill and do the right thing, যতদিন না করছে ততদিন nothing is gonna happen unless and until ক্লাবগুলো খুব একটা নয়, মোটিভেটেড নয় টু ইনভেস্ট ইন ইউথ ফুটবল, বা ওই সেকেন্ড ডিভিশন যেগুলো এখন এসছে, যে দে হ্যাভ আ রিজার্ভ টিম, সেই রিজার্ভ টিমেও যারা খেলছে তারা কিন্তু মানে কজন, কি মোহনবাগান কি ইস্ট বেঙ্গল বলো সুয়েল, বাট আমি জানি না হোয়াট ইজ ফাইনাল সিচুয়েশন উইল বি, কিন্তু আলটিমেটলি কটা প্লেয়ার উঠছে, কেউ তো প্লেয়ারদের না আমার তো হ্যাঁ একদমই, মানে ধরো আমন সিকের কপাল ভালো, ইস্ট বেঙ্গলের ইনভেস্টর অত খরচা করতে পারছে না, তাই ও টিমে চান্স পেয়েছে। মানে এটা যদি গোয়েঙ্কার মতন একজন ইনভেস্টর থাকতো, এটা ইটস অলসো কোয়েশ্চেন অফ সাহস, কারণ আজকে দেখো কি ওয়ান, দাদা তোমার কাছে কোনো অপশন নেই। ও কি এই সাহসটা দেখাতে পারবে? এই যে বলছে ডার্বিতে আমাদের জুনিয়র টিম, একটা নামিয়ে দেখুক না, যদি হেরে যায় সেটাই তার যে সেটাই এটা নিতে পারবে। আমরা উই আর পার্টলি টু হ্যাঁ ব্লেম, বাট এট দ্য সেম টাইম আমার মনে হয় আমাদের তো প্লাস হচ্ছে আরো একটা খারাপ জিনিস যেটা দেখছি, যে এখন দর্শকরাও খুব বিভক্ত। There are fans of Igor, there are fans of Shaji and Kollan Chobe, there are fans who are nationalist, there are fans who are anti-national, যারা বলছে যে কেন ক্লাব ছাড়বে। এবার ক্লাবের ফ্যান নেই, এবার এইটা আরো ভাগ করে দিয়ে, তো এটাই তো মজা। AIFF এ আমরা হ্যাঁ। বলিউড ভাইবস পাচ্ছি। তুমি Right, পজিটিভটা তো দেখো। এটাই তো চাই। this is সাসবহু মতন অবস্থা না। এক্স্যাক্টলি, স্টার জলসা। তোমার এটা আমাদের দেখো বিগেস্ট এগুলো যত
এগুলো যত চলবে তত নিজেকে আড়াল করা যায় না, নিজে লুকিয়ে থাকলাম এদের এদের লড়াইয়ের সামনে রেখে। এটা তো সুবিধা, এটা এটা খুব আমি প্ল্যানফুলি আমি চাই চলছে। যে আরো বছরখানেক এরকম চলুক। আই হোপ দে রান আউট অফ দ্য মানি দিয়ে, কারণ এইভাবে কোথা থেকে আর টাকা পয়সা পাবে? এরকম করতে করতে বন্ধ হয়ে যাবে, দিয়ে বছরখানেক বন্ধ থাকুক, খেলতে হবে না ফুটবল, একদম তারপর ধ্বংস আবার হয়ে যাক, আই লিগ, আবার তারপর আবার সৃষ্টি আই হবে। লিগ, আই লিগ চালু হবে, তারপরে আমরা আবার আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হব, যেটা হয়নি সেটা হ্যাঁ, হবো। মানে ওই 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 রকম করেই করতে হবে, নাহলে আই ডোন্ট সি দিস থিংস চেঞ্জেস আনলেস এন্ড আনটিল এআইএফ লিটারালি এআইএফএফ রাস্তায় চলে আসে, কারণ এরা দে আর মিল্কিং এআইএফ। আমি অন সিরিয়াস সিরিয়াস নোট সুস্মিত, আমার কিন্তু মনে বলছে যে প্রেজেন্ট যারা এআইএফএফ চালাচ্ছে তাদের কিন্তু কতদিন তারা থাকবে, ইগর স্টিমাচ তো থাকবে কি থাকবে না আমি জানি না, কতদিন তারা থাকবে সেটাও আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে। জানি না। হ্যাঁ, এটা ও কিন্তু তো ইট ইজ গোইং টু বি এ গুড রাইড ওয়াইল ইট লাস্ট। ও তো যতদিন যা করেছে 12 লক্ষ টাকা করে মাসে পেলে, আমি তো এক মাসে করে দিলেও 12 লাখ টাকা অনেক লোকের অ্যানুয়াল ইনকাম অ্যাভারেজে হয়তো তো ইন্ডিয়ার অ্যানুয়াল ইনকাম থেকে। শায়নদা বা অর্ণবদা, তোমাদের মনে হয় এই সময় যদি ইগোরকে স্যাক করা হয়, লেটস সে সেপ্টেম্বর অক্টোবরে, ইট উইল সলভ আ প্রবলেম ও ক্রিয়েট আ প্রবলেম কারেন্ট সিনারিওতে? I think the Solve problems or are so change big, anything? তোমাকে স্যাক করতেই হবে, because there is no return with the clubs. কিন্তু ওটা আমি অরুণাবদা মনে হয় সবচেয়ে বড় স্যাক problem। করলে তো মাঠে আর হয়ে যাবে, শহীদ হয়ে যাবে। সেটা হোক, it আমার doesn't মনে হয় ওকে matter, but খেলতে in দেওয়া the উচিত। it is in the best interest of Indian football to end it. Germany একটা saying আছে না, whatever is bad, try and have an end to it, otherwise it is an endless disaster. কিন্তু অর্ণবদা, যদি ইগর চলে যায়, এখন আমাদের মানডেকা কাপ আছে, ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার নভেম্বরে আছে, তো এই সময় আমাদের তো কোচ দরকার হবে। আমার কাছে দু একটা কোচ আছে, তাদেরকে আমি বলতে তারা তারা যথেষ্ট ভালো কোচ। তুমি যাদের বলবে তাহলে আমি বলবো ভাই তাহলে টিমটাই 2 বছর বন্ধ করো। আমাদের অ্যাস্ট্রোলজার আছে তো, why are we concerned? কেন বন্ধ করব কেন? আমরা তো না, ভালো সায়েন্স- কোচিং করে দেবো। না coaching সায়ন বলছি। যে লোকগুলোকে ডাকবে আমি বলছি তাহলে আমি দরকার নেই আমার, তাহলে আমি দরকার হলে আমি নিজেও বসে যাবো। কিন্তু আরে অর্ণবদা প্রতিম বলছি, আমি আপনি আর হ্যাঁ, বলো, সায়ন, বলো। আমরা সুস্মিত, আমরা 4 জনে মিলে কোচিং করে দেবো। আর আমি মিডিয়া টিমে পার্টনার হব। অ্যাস্ট্রোলজার নিয়ে নেব। আসল না নকল, মানে এটাই ভিগু আরে, আসল না নকল? সেগুলো আর তারাপীঠে নিয়ে আসবো, একটা তারাপীঠ, একজন কামাখ্যা হবে, চলবে সায়ন? তারাপীঠ আর চলবে। কামাখ্যা। হ্যাঁ, সম্ভব। আমি তো দেখতে চাই তুমি দেখো আর তারাপীঠে সুস্মিত আসলও আছে, একই ভাবে নকলও মন্ত্র আছে। পড়ছো, এই সিনটা তো আমি মানে ক্যামেরা বন্দি করবো, একই সাথে কোচিং করছে একটা টিমের, দুর্দান্ত ব্যাপার হবে। কি হচ্ছে? তুমি আর সুস্মিত একটা টিমের কোচিং করাচ্ছো, দুর্দান্ত স্পেকটেকেল হবে, মানে ফটোটা তুলে রাখার মতো, দুজনে একসাথে একদম, আবার কি আমরা বরং প্রফেসরের আন্ডারে ইন্টার্নশিপ করে লেকচারার হয়ে যাব। বাট আবার বিলিভ মি, আমি না এই দিনটা কোনোদিন এক্সপেক্ট করিনি। ফুটবলটাকে ভালোবাসি তো, সত্যি বলছি, অনেক বড় বড় কোচ দেখেছি, হয়তো তারা বিশাল কিছু ছিল না, আমি আই এম টকিং অ্যাবাউট ইন্ডিয়ান কোচেস, কিন্তু নেভার এভার এই দিনটা দেখতে হবে এটা আমি এক্সপেক্ট করিনি, অনেস্টলি স্পিকিং। আজকে খুব খারাপ লেগেছে বলে কথা না, ডে ওয়ান থেকে ইট ওয়াজ আ কোয়েশ্চেনেবল। এইটাই তো কেউ বলছে না, নোবডি ইজ গোয়িং ব্যাক। এইখানে এই যে প্রাক্তন প্লেয়ার যিনি প্যানেলে ছিলেন, যিনি ইগর স্টিমাচকে করেছে, উই নিড টু গো ব্যাক টু দ্য রুট অফ দ্য প্রবলেম। হাউ ডিড হি এন্ড আপ হিয়ার? সুস্মিত, তুমি যে প্রাক্তন প্লেয়ারের কথা বলছো আর আমি যে প্রাক্তন প্লেয়ারের কথা বলছি, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। আই এম টকিং অ্যাবাউট পিকে ব্যানার্জি, আই এম টকিং অ্যাবাউট নইমুদ্দিন, আই এম টকিং অ্যাবাউট সুভাষ ভৌমিক। তারা হয়তো কম জানতো, কিন্তু they have whatever they have given from the core of their heart. নঈম সাহেব তো একজনকে মেরে ফেলতো, অদিমদা নঈম সাহেব দাদা ওইটা করে তো ইট হ্যাজন্ট, রেজাল্ট ক্লিয়ার কিছু হয়নি। আমি দেখো রেজাল্ট হয়নি এটা বলছো কেন? কি রেজাল্ট হয়েছে দাদা আমাকে বলুন। এইরকম রেজাল্ট না,
পিকে ব্যানার্জির জন্য তো আমরা এই ধসাতে এসেছি না, সেটা তো কেউ মানতে রাজি না। কেন দাদা, কেন বলুন? আমি তো শুনুন, জাতীয় দল সঙ্গে ঘুরেছি, আমি দেখেছি, আমি তো জানি যে কি করেছেন তারা। ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট এইটা কি দেখেছেন কখনো যে একজন অ্যাস্ট্রোলজারের কাছ থেকে প্লেয়ারের ডিটেলস জেনে নিয়ে কোন প্লেয়ার খেলবে আর কোন প্লেয়ার খেলবে না? হ্যাঁ, যদি ওদের হাউ লো ওদের ওদের কখনো ওদের হয়েছে? ওদের কম্পিটিশন ওই হয় তাহলে পিকে ব্যানার্জি না বেটার, না না, এটা নিশ্চয়ই। কলকাতার সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা কি, এক্স প্লেয়াররা বললে ভাই আমি এটা করতাম, আমি করতাম এটা, আজকালকার দিন ছেলেরা খেলতে পারে না। দ্যাট ইজ আমি হাউ দে ইউজ টু আমি কোচ। সব দোষ ধরে নিচ্ছি অর্ণবদা, আমি সব দোষ এক্স প্লেয়ারদের সব দোষ, কিন্তু আপনি বলুন না কোনোদিন নইমুদ্দিনকে দেখেছেন যে কোনো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গিয়ে সে বলেছে কোন নইমুদ্দিন প্লেয়ার যা খেলবে আর করিয়েছে কোন প্লেয়ার খেলবে না? আরো অনেক কিছু দৌড় করেছে, আমি বলতে ছুটিয়ে চাই। মারতো। আমি 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 কি বলতে চাই, একটা প্লেয়ারকে মেরে ফেলতো, আমি জানি ওর অর্ণব তো জানেন, প্লেয়ার হ্যাঁ, মরে যেত, প্রচন্ড খাটাতো, অমানসিক খাটাতো, খাটাতো এটা না, আমিও জানি। খাতায় এই মেরে ঘটনা ফেলতো আমিও দাদা। জানি। করতো। একটা প্লেয়ারের জ্বর আছে, শরীর খারাপ, ও বলছে আমার শরীর 105 খারাপ, সেই 105 প্লেয়ারটা জ্বর। প্রায় মারা গেছে, বেশ, মেরে ফেলেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে দাদা, কি ঠিক পেশায় আছে, নইমুদ্দিন, দাদা আরে কি মরে পেশায় গেছে, ঠিক আছে, কি নইমুদ্দিন? বলছো? মরে টক গেছে কি করে, অ্যাবাউট ঠিক অমল আছে। দত্ত, না না, ঠিক টক আছে, অ্যাবাউট অমল দত্ত। হ্যাঁ ঠিক দাদা আছে, হ্যাঁ দাদা এটা ঠিক আছে। আমাদের প্রবলেমটা কি, আমরা 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 যাদের হিরো বানিয়েছি, আমি আবার যাই 50-60 নিয়ে শুরু করি, আমরা ওই যে দিন যে ভুলগুলো হয়েছে, হ্যাঁ, সেই ভুলে জন্য আমরা 1950 সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে, আমরা ইন্ডিয়া বিশ্বকাপ যাইনি, এএফএফ এ সবচেয়ে বড় ভুল, একদম, আজকে না, একদম, সবচেয়ে বড় ভুল। আর এরা একদম। যারা সব এক্স প্লেয়ার কোচের ওরা কি করেছে ভারতীয় ফুটবল লাস্ট 70 বছরে, আমাদের কোথায় নিয়ে গেছে দাদা তারা? কিছু না করুক, অন্তত অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে কি জিজ্ঞেস করেনি কোন প্লেয়ারটা খেলবে আর কোনটা খেলবে সেটা না? যত খারাপ হোক, এরা কিন্তু প্রতিমদা, তাদের আমি কাজ এক- করেনি, প্রতিমদা, আমি তাদের একটা কাজ কথা তারা বলি, করেনি। শুনুন। ভারতীয় ফুটবল এই অবস্থায় এরা ভুল করেছে বলে, ওরা শুনতে চায়নি, লোক বলেছে ওদের কি করতে। এএফএফ ম্যানেজমেন্টটা খারাপ ছিল, ঠিক আছে মানলাম। ভারতীয় ফুটবল কলকাতায় নিজের মধ্যে থাকতো, গোয়া নিজের মধ্যে থাকতো, মুম্বাই ফুটবল নিজের মধ্যে থাকতো। আমি আবার দেখুন, তার সঙ্গে 95 স্টোরি বলি, অর্ণবদা আমি দেবনাথের তখন অ্যাকসেপ্ট করছি, তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু জড়িত আছে। আজকে এখানে ওই সময় পলিটিক্স জড়িত ছিল, ঠিক আছে, ওই সময়ও কিন্তু পলিটিক্স ছিল, এবং প্রিয়রঞ্জন দাসপুঞ্চি আমি জানিও না কি পার্সোনালি, ওই জন্য বলছি তো পলিটিক্স ছিল, কিন্তু অ্যাটলিস্ট যাই হোক না কেন, মানে অ্যাটলিস্ট একটা অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে কি জিজ্ঞেস করবো কোন প্লেয়ারটা খেলবে আর কোন প্লেয়ারটা খেলতে পারবে না? কিন্তু কিন্তু শনি খারাপ হলে তুমি খেলবে কি করে প্লেয়ারটা, এটাও তো ঠিক। কিন্তু ও শনি, প্রতিমদা, আমি একটা কথা আর বলি। কথা বলো না, তোমার শনিটা এখন ভালো যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আমি এক্ষুনি 40,000 করে দেবো, দেখবে তোমার শনি এক্ষুনি। সুস্মিত, চলো তুমি আর আমি ঝগড়া শুরু করি, ও শনি এক্ষুনি দেখবে না না 40,000 প্রতিমদা, আমার বক্তব্য একটাই, সেটা হচ্ছে যে দেখুন, এই ঘটনাটা মানতেই হবে যে প্রাক্তন প্লেয়াররা, যাই উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট হোয়াট এভার হ্যাপেন, আমি যদি খালি রেজাল্টের নিরিখে দেখি, উই হ্যাভেন্ট অ্যাচিভড মাচ, ঠিক আছে। এবার হ্যাভিং সেড দ্যাট, আগে এত সুযোগ সুবিধা ছিল না, এত টাকা ছিল না, প্লেয়াররা এত নিজেরা সেলফ মোটিভেটেড ছিল না, যেটা কোচদের জন্য লাইফ, ইট হ্যাজ মেড দেয়ার লাইফ ইজিয়ার, রাইট? এখন কিন্তু কে রাত্রিবেলা বাড়ি চলে যাচ্ছে এটা ভাবতে হয় না একে, কারণ কেউ যায় না। তো এই যে এই ঘটনাটা ঘটেছে, তো উই শুড এক্সপেক্ট বেটার ইন টার্মস অফ ইট। এইবার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, এইটা তো আজকে আমরা যেটা দেখছি, দিস ইজ অ্যান এফেক্ট, নট দ্য কজ। আই এম ভেরি সারপ্রাইজড, আজকে যখন অ্যালবার্টোকা যখন অ্যাপ্লাই করেছিল, ইভেন হি ওয়াজ স্টান্ড দ্যাট হি ওয়াজন্ট পিকড, রাইট? I clearly remember that he gave away that he was stunned যে ও কি করে পাবে না, because it was given. Entire Indian football fraternity was almost sure. Nobody knew about Igor Stimac. He had never set foot in India. একটা প্রেজেন্টেশনে যে বদলে দিয়েছে, এই যে আগে যে বলছি ইন্টারভিউ গুলো হচ্ছিল, হ্যাঁ হয়তো ইন্টারভিউ গুলো ছিল, আজকে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে মেহেমটা এমন জায়গায় পৌঁছচ্ছে যে আগেও যারা বদমাইশি করেছে তাদেরকেও মনে হচ্ছে যে একদম ওদের মতো ভালো লোক হয় না, মানে একদমই একদম। যেতে যেতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে। এই ঘটনাটা তাই, কিন্তু তখন যে ভালো হতো এরকম নয়, হ্যাঁ এখনের থেকে হয়তো অন্যরকম ভাবে হতো, কিন্তু প্রবলেমটা তো তারাই তৈরি করে দিয়ে গেছে। সুস্মিত, আমি একটা কথা বলি, শোনো, আমরা প্রবলেমটা তাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছি, ঠিক কথা,
কিন্তু তুমি একটা পয়েন্ট বলেছো, দেখো একটা কথা, একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো যে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট নিয়ে যদি বলো, গাভাস্কার ক টাকা পেয়েছে, বা ওই সময় গাভাস্কার হয়তো কিছু টাকা পেয়েছে, কেননা ও একটা লেজেন্ডারি পার্সন ছিল, কপিল দেবের লেজেন্ডারি পার্সন ছিল, বাকিরা খুব একটা টাকা পায়নি। এখন একটা আতি পাতি যে কোনো প্লেয়ারই একটা ভালো টাকা রোজগার করছে, তেমনি ফুটবলেও কিন্তু এখন সোশ্যাল টাকা প্রবলেম। এসছে। তখনকার দিনে গাভাস্কারকে আইফোন কেনার জন্য ছিল না, ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ছিল না, পোস্ট করতে হবে। এটা শোনো, তো একটা তখন এতে ভালো গাভাস্কারের বলেছে যে আইফোন ছিল না সুস্মিত, তখন গাভাস্কারের আইফোনের দরকার ছিল না। প্রতিমদা তখনকার ওয়ানের লাইফস্টাইল ইন্টারভিউর একটা এখনকার পার্ট লাইফস্টাইলে বলেছে হেড এন্ড হেল যে ডিফারেন্স। আমি দেখি প্লেয়াররা জিম করছে, কিন্তু আমার সঙ্গে যখন প্র্যাকটিস করে তখন দেখছি তারা জিমে ফাঁকি মারছে, কিছু করছে না। কিন্তু তারাই ঘুরে গিয়ে অফ সিজনে আমি দেখছি ইনস্টাগ্রামে রিল দিচ্ছে যে কি কি এই না জিমে না কি খাটান না খাটছে। তো দিস ইজ অলসো হ্যাঁ, পারসেপশন, রাইট? করছে, কিন্তু তার মধ্যেও তো কিছু ভালো প্লেয়ারও আছে যারা যারা হোরাটিলি চেষ্টা করছে। আবার সিমিলারলি এখন কিন্তু প্লেয়াররা জানে যে আমরা যদি সত্যি খাটি, উই উইল গেট মানি আউট অফ ইট। তখনকার দিনে টাকাটা ছিল না, তখন হ্যাঁ, টাকা ছিল না, এটা তখন এটা জোর এটা করে ঠিক কথা। কিষাণ বিকাশ করে ইস্ট বেঙ্গলের রিক্রুটাররা, মোহনবাগান রিক্রুটাররা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে যেত। ঠিক আছে, এরকম ঘটনাও তো আছে, কিন্তু এখন ওসব দিন সেটা শেষ। তো দাদা প্রাণের ভয়, সেটা তো আর আমার মনে হয় আমি টাকা বলছি এখন ওই দিন নেই, এখন ওই দিন নেই। সো ডোন্ট কম্পেয়ার দ্যাট পিরিয়ড এন্ড দিস পিরিয়ড। কিন্তু প্রতিমদা একটা এখন কথা আমি হাউ বলে উই নিই, ক্যান এক্সপেক্ট যে না না এই প্রতিমদা দিন একটা কথা No, আমি, we can. Why? আমি এটাই বুঝতে পারছি না, why is everyone shocked? আমার প্রশ্নটা এটাই, না না, কেন শক হব না? শোনো, কেন শক হব না না? না শোনো না না শোনো, প্রদীপদা, তাহলে আমার আপত্তি আছে, আমার একটা আপত্তি আছে, এখানে আমার কথাটা শুনে হ্যাঁ তারপর বলো, তুমি কথাটা বলে। আমার হ্যাঁ বলো। আমরাই কিন্তু প্রথম, মানে আমি এটা বলতে চাই না, বাট আমরাই প্রথম এটা ব্রেক করেছিলাম যে সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রবলেমটা হতে চলেছে। এখন ব্রেকটা সবাই করে, তো আমি একটু একদম ব্রেক করলাম একদম এটা। তো সেপ্টেম্বরে আমরাই ব্রেক করেছিলাম যে এই ব্রেকটা, একদম এই ব্রেক ঠিক। নিয়ে আমাদের গাড়ি থেমে যাবে। এটাতে তো এটাতে কেন কেউ শক্ট হচ্ছে আমি জানি না। মানে এই আমি টুইটারেও আগের বার লিখেছিলাম যে প্লে স্টুপিড গেম উইন স্টুপিড প্রাইজেস। যা হয়েছে তাতে হোয়াট এলস ডু ইউ এক্সপেক্ট? মানে কেউ কি এটা ভেবেছিল যে হয়ে যাবে? আমার মনে হয় আমরা যতটা যোগ্য তার থেকে বেশি পেয়েছি। এই 100-র মধ্যে যে চলে যাবে এটা হওয়া উচিত, মানে অ্যাকচুয়ালি হিসাব মতো হওয়া উচিত ছিল না। না না না, ইট ইজ বিকজ অফ দ্য ভালো প্লেয়ার, আই ইট ইজ বেগ টু বিকজ অফ ডিফার। কিছু ভালো এর প্লেয়ার আগে আমরা যারা 100 করেছে। ঢুকেছি সুস্মিত, এর না আগে না, আমরা 100-র মধ্যে ঢুকতে পারি। হ্যাঁ ঢুকেছি, এর ঢুকেছি, আগেও আর আমরা বেশি 100-র দিন মধ্যে 100-র মধ্যে তো আমরা থাকবো না। আগের বারও ছিলাম না, এবারও অনলাইন থাকবো না। আছে। আগের হ্যাঁ, বারও ছিলাম না, এবারও থাকবো না। আমি সেই মানে ব্যাপারটা 105 বলছিলাম। চারেই থাকি এখন, মোটামুটি একটা অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড হয়ছে, এটা সুস্মিতকে আমি এগ্রি করছি। আগে যেমন হয়তো 100 না না, লেবাননের কাছে হেরে গেছে, সায়ন আবার চলে সায়ন যাবে সায়ন, 100 এর থেকে আগেও 100 আমরা নিতে। 100-র মধ্যে ঢুকেছি। হ্যাঁ দিস ইজ দুবার নট দ্য গেছি, ফার্স্ট টাইম আমরা 100-এ আমি ঢুকছি। জানি দুবার গেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, দুবার কতদিন ঢুকেছি ছিলাম? তো। কিন্তু ওই 2 কিন্তু মাস। আমার আমার কাছে শকিং হচ্ছে, কিপিং এভরিথিং অ্যাসাইড, why should we take the help of astrologer? এবং একটা জায়গায় শকিং কোথায় জানো, গত আবার বছরের তুমি ঘটনা আজকে এসে কেন লাইমলাইটে এলো? তার হোয়াট ইজ কারণ দ্য রিজন বিহাইন্ড তার ইট? কারণ কখনো প্রতিমদা কখনো তার কারণ কখনো কখনো দাওয়ার থেকেও দুয়ার প্রয়োজন। তো আমার মনে হয় কিন্তু আর প্রদীপদা আরেকটা কথা হচ্ছে, রবি যদি তোমার সাথে না থাকে তো তুমি খেলবে কি করে ভালো, এটা তো আর বাস্তব। আমি 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 কালকে গিয়ে সাউথ সিটিতে একটা টিয়া পাখি তোমাকে দিয়ে আসছি, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার বাড়ির সামনে একজনের বাড়িতে টিয়া দিস ইজ পাখি হোয়াট আছে, ইট ইজ। দিস তোমাকে হ্যাজ বিন দিয়ে কামিং আসছি ফর আ কালকে লং সাউথ টাইম। সিটিতে গিয়ে। এগুলোকে করে এটাকে কিভাবে যে এখন প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের এজ আ ফ্যান, আমি জানি না অরুণাবদা ইফ দেয়ার ইজ আ ওয়ে অর ইভেন ক্লাবদের রয়েছে কিনা যে what part can we play to clean this up? Unfortunately, I don't see anything. I want to do something, but আমার আরো হচ্ছে যে what part clubs will play, কারণ ক্লাবসদেরকে যেই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, মানে ফর এক্সাম্পল কালকে তো মোহনবাগান ক্যান গো টু এফসি অর ফিফা, রাইট? যদি আজকে এই যে জিনিসটা হয়েছে, দিস ইজ, আমি আবার বলছি, অনেকে বলছে যে এর মানে কি আর আমি টুইটারে লিখেছি যে প্লেয়ার ছাড়া উচিত না, অনেকে বলছে যে এর মানে কি কেন প্লেয়ার ছাড়বে না, ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট দেখা উচিত। কিন্তু ইফ ইউ আর নট টেকিং কেয়ার অফ দ্য প্লেয়ার্স, ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট আস টু রিলিজ প্লেয়ার্স। আর হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ এথিক্যালি রং। তুমি তো ইউ আর পুটিং হিজ লাইফ অন ডেঞ্জার।
না আমি তো ক্লাবগুলোর কথা ছেড়েই দিলাম, তুমি প্লেয়ারটাকে ইয়ে করছো না, সে তো তোমার হয়ে খেলছে, এ তো হ্যাঁ, ন্যাশনাল ডিউটিতে যাচ্ছে, তার ক্লাবগুলো তুমি খেয়াল ভাবো রাখাটা আজকে যেই ঘটনাটা হয়েছে, কাল যদি মোহনবাগান ফিফার কাছে কমপ্লেন করে, দে ডু হ্যাভ দ্যাট অপশন টু একদমই কমপ্লেন। একদমই ধরো হয়তো করলেও না, কিন্তু আমি যদি ধরো অ্যাজ এ করবে না তো, পার্সোনালি কারণ আমি যদি আসি, দেয়ার ইজ আ পলিটিক্যাল পাবলিক পারসেপশন, হুম, লোকে বলবে, তখন বলবে মোহনবাগান কি একদমই করে এরকম করতে পারে, দেশকে আটকাচ্ছে। তখন ইগোর একটা তখন গরম কিন্তু গরম গরম না তখন কিন্তু তখন কিন্তু তখন ন্যাশনাল ক্লাব থেকে অ্যান্টি ন্যাশনাল ক্লাব হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘটনা। সুস্মিত, তুমি একটা জিনিস আজকালকার দিনে ভুলে যাও না, ফিফা, এএফসি তারা সব ট্র্যাক করছে কিন্তু ইন্ডিয়াতে কি হচ্ছে না হচ্ছে। They have আমি media আমি cell. অরুণাবদা সেটাই ওরা জানে বলছিলাম, মানে ওরা কি এএফসি লোক আমাকে স্ক্রিনশট পাঠিয়ে ওরা স্মাইলি পাঠাচ্ছে, এএফসি লোক হাসছে খালি, সবাই জানে, ফিফাও But জানে। unless and we until have been number of times we've been the laughing stock of world football. আবার হয়েছে এই লাস্ট 20 ঘন্টা। আচ্ছা, এই মিস্টার ভারত বলছে হ্যাশট্যাগ বয়কট আইএসএল ফর ইন্ডিয়ান ফুটবল। উনি মনে হয় উদ্বুদ্ধ হয়ে এসেছেন ওনার থেকে দেখে, বাট আমি এটাই বলবো না, আরো আমার যে প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে হ্যাশট্যাগ আইএসএল বলছে, এখানে এফএসডিএল কে দোষ দিচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না এফএসডিএল কে কেন দোষ দিচ্ছে, এটা আমার প্রশ্ন। হোয়াট ইজ না, এরা জানে না তাই সুস্মিত, এফএসডিএল কি করেছে জানেই না। লোকরা এফএসএল কে দোষ দিচ্ছে রেফারিং ব্যাপারে। রেফারিরা কার থেকে আসছে? ডুরেন্ট কাপে রেফারি কার থেকে এসছে? এএফএফ রেফারি। তুমি যাকে সাপোর্ট করছো তাকেই তোমাকে কিন্তু বাস মারা উচিত। এন্ড বয়কটিং, এটা তো আইএসএল এর ব্যাপার না, এশিয়ান গেমস এ যেটা হয়েছে, এশিয়ান গেমস একবার বলো ফেডারেশন কে, এটা দিস ইজ এ ইউথ কম্পিটিশন, this is not a senior national team, there is no release clause of your players for this competition. ওরা গুডউইল এর প্লেয়ার ছাড়তে যাচ্ছিল। তো এই কথাটাও তো ঠিক, ম্যাচ ডেতে এখন ফাস্টিং করলে তো সব ঠিক হয়ে যাবে, ভালো খেলার জন্য ফাস্টিং করতে হবে, আর যদি ফাস্টিং আমরা করে দিতে পারি, ওইসব করে হয় না। আমাদের এক নামকরা কর্তা ওরকম ডার্বির দিনে প্রচুর রেট করেছে, আমাদের সূর্য ওঠার আগে স্নান করে নিলে খেলার শেষটা হাফ টাইমে কেন দরকার, মানে এগুলো করতে হবে, এই জিনিসগুলো করলে হয়তো পারবো। ইফ ইউ ক্যানট প্রুভ ইট সায়েন্টিফিক্যালি, তুমি কথা বলো না। সায়েন্টিফিক্যালি না করতে পারলে তুমি যেখানে আছো সেখানে থাকো, তুমি তাহলে ইন্ডিয়ান ফুটবল থেকে প্লিজ বেরিয়ে যাও। আমার অনলি রিকোয়েস্ট, তোমরা এই ফালতু জিনিস লোক যে বলবে, প্লিজ তোমরা কাবাডি না খোখো না যা ইচ্ছে দেখো, ফুটবল থেকে বেরিয়ে। কিন্তু আমার খেলাটার জন্য আমার জীবন দিয়েছি ভারতীয় ফুটবলের জন্য, আর এই অবস্থাটা দেখতে, মানে এটা কান্নাও পাওয়ার মতন অবস্থা না, এটা কান্না মতন, it is gone to a level where it is just embarrassing. It is embarrassing to say I support Indian football আজকে। আমার একটা খুব ভালো বন্ধু, উনি কোচ ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান দুটো দলেরই, উনি খুব এইসবে বিশ্বাস করতেন, আমি তার নাম নিচ্ছি না এখানে, কিন্তু এইটা কিন্তু ঠিক, মানে এটা ওনাকেও আমি এক দুবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, এটার থেকে সত্যি কাজ দেয়, মানে আউট অফ কিউরিসিটি একবার আমি জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম একটা টি শপে, তো আমাকে বলছে ये मन का बात है, हो ही सकता है, ये मन का बात है, हो ही सकता है, বাট এটা কিন্তু এটা যে প্রথম ইগর স্টিমাচ করছে তা না, এরকম আমি আরো একজনকে চিনি, তো ওই জন্যই বললাম তার নামটা নিলাম না, বাট সে ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের কোচ ছিল, ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের কোচ আর ইন্ডিয়ান টিমের কোচের মধ্যে দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স। আরে ইগর স্টিমাচ গেলে তো জাতীয় দলের কোচ বানাবো, জাতীয় দলের কোচ দাবি জানাচ্ছি, কোয়ালিটি ওয়াইজ ইজ ইনফিরিয়র টু মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল কোচ। না শোনো, ইগর স্টিমাচ গেলে আমি ওনাকে দেশীয় কোচ, তোমরা দেশীয় কোচ চেয়েছো, আমরা দেশীয় কোচই আনবো। যে আমাদের গোটা অ্যাকসেপ্ট করতে হয়েছে, কাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হয়েছে? বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট একটা ন্যাশনাল টিমের কোচ, একটা ক্লাব কোচ, ইট ক্যানট বি কম্পেয়ার্ড। Absolutely cannot be compared. Club coach is far more superior. Club coach অনেক ম্যাচ খেলে, আমাদের ন্যাশনাল টিমের কোচ খেলেই না। শোনো, ইগর স্টিমাচের এটাতে খুব কম, ওটা আমরা আনফরচুনেট বলে আমরা ওটা কম্পেয়ার করছি, এবং ওটা হচ্ছে, এটা হওয়ার কথা নয়। কম্পেয়ার করছি দাদা, তার কারণ আমাদের তো অপশন নেই ন্যাশনাল টিমের, এতে তো যে করবে এরকম তো অপশন নেই, প্লাস হচ্ছে আমাদের ইন্টেন্টও নেই।
শোনো, এটাই হচ্ছে মজা, কি জানো তো, আমরা গাটা ছেড়ে দিই, আমাদের অপশন নেই, গা আমরা ঝাড়ার ব্যাপার গাটা না ছেড়ে দিই। প্রতিমদা, না ঝাড়ছি না, তোমার ব্যাপারটা হচ্ছে শনি আর বৃহস্পতি আর রবির খেলা, এটা না না, ওটা ইয়ার কি মানতে ব্যাপার? হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে না প্রতিমদা, না আমার না না, এটাই প্রশ্ন, বিষয়টা আমরা সাপোর্টার হিসেবে কি করব? আমার কাজ পলিসি মেকিং ইনফ্লুয়েন্স করা নয়, আমার কাজ এইটাই হচ্ছে প্রবলেম। এটা মোহনবাগানের সাথে হয়েছে লাস্ট কয়েক বছরে। আমি সাধারণ ফুটবল সমর্থক কম, কোন রাজনৈতিক কর্মী বেশি হয়ে গেছি। ইস্ট বেঙ্গলেও কিছু বছর এরকম হয়েছে, and there are fans who have, and fans are কিছু actually, বছর হয়েছে না, এটা এখনো চলছে। এবং সাহেব, তোমাকে আমি একটা কথা বলি। বলো বলো, হ্যালো, হ্যাঁ বলো হ্যাঁ, তোমাকে প্রতিমদা, একটা কথা শুনছি, বলি। বলো। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইস্ট বেঙ্গলের একটা মজা কি জানো তো, আমি বলছি, আমরা ইস্ট বেঙ্গল এটা করতে পারি যে কি, কালী ঠাকুরের ছবির সামনে গিয়ে পুজো দিয়ে আজকে সেই ছবিটাকে আমরা শেয়ার করছি। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে হ্যালো, একদম। হ্যাঁ, হ্যাঁ 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 আমি শুনতে কি পাচ্ছি, বলছি, প্লিজ আজকে আমি ক্লিয়ার। ইস্ট বেঙ্গলের এতে ম্যাচে, ইস্ট বেঙ্গল ম্যাচের আগে কালীঘাটের ঠাকুর বা কোনো একটা কালী ঠাকুরের সামনে গিয়ে পুজো দিয়ে, ফ্ল্যাগ নিয়ে নিয়ে পুজো দিয়ে, সেটা আমাদের পার্সোনালি, কিন্তু ডোন্ট ব্রিং দিস ইনটু ন্যাশনাল লেভেল প্লিজ। ওটার সঙ্গে এটাকে তুলনা করো না। হ্যাঁ, হয়তো আমরা ঠাকুরকে ডাকতে পারি যে ঠাকুর আজকে ইন্ডিয়া যেন জেতে, না না, বাট এইটা ক্যান ইউ এইটা না একটু এক্সপেক্ট গুলিয়ে যেটা যাচ্ছে। দেখো ন্যাশনাল দেখো দেখো, কোচ, হি ইজ সবই তো সিলেক্টিং তন্ত্রের খেলা না প্লেয়ার্স দাদা, বেসড অন সবই অ্যান জ্যোতিষী গ্রহরত্নের অ্যাস্ট্রোলজার্স খেলা, এটা তো অ্যাডভাইস? মানতে হবে। আরে না সবই না, তো তাহলে একটা কাজ প্রতিমদা করুন না, শোনো শোনো, তাহলে প্রতিমদা, মানে তুমি একটা তুমি কাজ যেটা করুন, বলতে এক হ্যাঁ, মিনিট, বলো বলো তাহলে বলো। প্রতিমদা, প্রতিদিন একটা তুমি কাজ তুমি করুন না, অ্যাস্ট্রোলজার, ন্যাশনাল কোচের পাশে ডাক আউটে অ্যাস্ট্রোলজারকেও বসিয়ে দিই। সেটাই না লেট সেটাই দেম তো গিভ আমাদের দ্যাট বড় সেটাই বড় প্ল্যাটফর্ম। যদি প্ল্যান। বেশি এফেক্ট হতো হয়তো তাও করতো, না না, হয়তো এতটা আরো এফেক্ট দিচ্ছে না হতেই ওটা। পারে। সুস্মিত, তুমি কেন ইংল্যান্ডকে আমরা ভাবছো না হারিয়ে যে দিতাম, হবে না? কে জানে, হতেই পারে। যাই হোক, আমি ইংল্যান্ডকে যদি এইমাত্র আমরা হারিয়ে, টুইটারে দেখলাম যে ভালো খবর হচ্ছে যে সব প্লেয়াররা প্লেনে বসে গেছে বিফোর দ্য হ্যাঁ আমি দিয়ে উইন্ডো। বলে দিয়েছি আগে। হ্যাঁ, তো শোনো সুতরাং সুস্মিত, তুমি আমি খুশি না হলাম, সব প্লেয়াররা ডজটা বসে বুলেট গেছে, না, আনটিল দ্য প্রতিমদা নেক্সট প্রতিমদা, প্লেয়াররা তুমি চলে যেটা এসছে, বলছো না, আমার টিমের রত্ন, সে আমার টিমে ফিরে এসছে, খুশি হলাম। এন্ড অফ দ্য ডে কি হলো? ইন্ডিয়া টিম সাফার্স, তাই তো? না একবার সুস্মিতার সাথে আমি এই ব্যাপারে আমি পুরো একমত, মানে এটা ঠিক, ইন্ডিয়ান টিম সাফার করছে, এটা তো কোনোভাবে কাম্য না। কিন্তু তাহলে আমার প্রতিমদার সাথে একটা জায়গায় আমার একটু ডিসএগ্রিমেন্ট আছে, এগ্রি করছি, আর একটু ডিসএগ্রিমেন্ট। সবকিছু কিন্তু গ্রহরই খেলা, এটা এটা মানো না মানো, তুমি হয়তো বিলিভ না করতো, আমি বিলিভ করি, কোচ বিলিভ তো করে, এটা সায়নদা, হতেই পারে। এই চ্যানেলটাকে গ্রো করার কি প্ল্যান তোমার? কোন গ্রহতে করা উচিত আমাদেরকে লাইভ? সেটা এটা তো আমরা পরে বলো। দেখা যাবে, না, আমি লাইভ জানি না করবে একটা। অর্ণবদা, do you think, মানে coming on to serious, do you think that AFC or FIFA can proactively inquire about whatever is going on, and unless and until an official complaint will be launched, this will be like no one is going to pay attention? See, ওরা ট্র্যাকটা তো আগেও করতো, এখনো করবে, বাট উইল দে গেট ইন্টারভিন ইন অল অফ দিস? আমার এখনো মনে হয় না। রাইট, সেটা হতে হলে তাহলে অত বড় গাপলা একটা থাকা উচিত যে তাদের ইন্টারভিন করতে হবে। মানে দিস ইজ নট এনাফ, কেচ্ছা হিসেবে আরো বড় কেচ্ছা চাই। আচ্ছা, আর এটা দিস কলস অন দ্য এক্সিকিউটিভ কমিটি, অন দ্য স্টেট অ্যাসোসিয়েশনস টু অ্যাক্ট। তাদের অ্যাকশন নেওয়া উচিত। দে শুড কল এন এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিটিং, এএফএফ এর, to impeach whoever they are in executive committee. to impeach whoever needs to be impeached, to sort things out for Indian football. এরম ভাবে তো চললে, মানে এরম লাস্ট 12 মাসে যা চলছে ভারতীয় ফুটবল, এ তো আর নেক্সট 6 মাসে ভারতীয় ফুটবল আর থাকবে না। প্রবলেমটা কি জানো তো বর্ণবদা? The problem is also about the narrative. I see a section of supporters that are saying that প্রথমত আমি যেটা আগে বললাম যে Igor is like God's gift to Indian football, আর the second thing is যে ইন্ডিয়া AIFF খুব ভালো কাজ করছে, কারণ we are playing a lot of matches, এগুলো হচ্ছে এইসব এতে। তো
তো দিস ইজ অনলি সুস্মিত ওয়ান পার্ট অফ ইট। এটা তো মানে কেউ এই যে জিনিসটা তুমি যেটা আগে বললে যে আমরা ইন্ডিয়ান ফুটবল সাপোর্টাররা আমরা গেমটাকে ফলো করি লাইক এভরিওয়্যার এলস, উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বিজনেস অর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিহাইন্ড ইট, বাট ইট ইজ ভেরি, আমার মনে হয় ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমাকে ক্লাব ভার্সেস কান্ট্রি তো ইট ইজ নট এন ইন্ডিয়া স্পেসিফিক প্রবলেম, বাট এখানে যেটা তোমার প্রবলেম হয়েছে, তুমি এশিয়ান গেমস এটার মধ্যে কেন জড়িয়েছো? ইট ইজ এন আন্ডার এজ টুর্নামেন্ট। তুমি এশিয়ান গেমস এর জন্য তুমি তোমার বিশ্বকাপ আর তুমি তোমার এশিয়ান গেমস এর প্রিপারেশন টাইম নষ্ট করেছো। that is a fact. তুমি তোমার নিজের প্রিপারেশন, মানে তুমি অ্যাজ জাতীয় কোচ হিসেবে তুমি তোমার নিজের প্রিপারেশন নষ্ট করছো। আর কি বলার আছে? রাইট। আর এগুলো কি জানে, মানে আমি জানি না, এই যে সুনীল ছেত্রীকে তুমি আগেও বলেছো যে সুনীল ছেত্রী কে আগে ওর বদলে কাউকে খেলাইনি, তো নাও হি ক্যানট কমপ্লেন যে সুনীল ছেত্রী নেই, আমাদেরকে ভাঙা টিমে খেলে করবে। তাকে কোয়েশ্চেনটা কে করছে? অ্যাপারেন্টলি কেউ তো করছে না, আমাদেরকেই করতে হবে, তাছাড়া তার কোনো রাস্তা নেই। আমি তো যেটা সায়ন বলেছে 3 মাস আগে কে বলেছে যে এই প্রবলেমটা হবে সেপ্টেম্বর মাসে? আমি বলেছি 3 মাস নয়, বছরের পর বছর বলে আসছি। সেটা হচ্ছে আমরা ফরেন ফরওয়ার্ড খেলাচ্ছি, ইন্ডিয়ান ফরওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে না। লাকিলি উই গট বাইচুং, লাকিলি উই গট সুনীল ছেত্রী, বাস দ্যাটস অল, দেয়ার এন্ডস দ্য চ্যাপ্টার। না ওনারা যেটা বলছিল হচ্ছে অন্য ব্যাপারটা। ওনারা বলতে চাইছে তোমার ক্যালেন্ডার রিলেটেড। ওটা আমরা জুন মাসে এটা ক্লিয়ার ছিল, আমরা তো এটা আছে তো আমাদের পডকাস্টে শুনতে পারে। কিন্তু ওটা অ্যাজ আ ফ্যান why should we care? মানে you are getting paid a lot of money to take care of this. আমার প্রশ্ন তো এইটাই যে আমি কি ইন্ডিয়ান ফুটবল ফলো করে what am I trying to gain? Am I trying to be a project manager যে scheduling ঠিক করে হচ্ছে কিনা? I am here for relaxation, not to gain skills, right? So why should I care about all these things? There is money, চুরি কর বাবা, but at least have some, do your work. চুরি কর বাবা, একদমই this is what is accepted all over India. আমরা অ্যাস্ট্রোলজি শিখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ সেটা তো হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়াতে শিখতে পাচ্ছি, এই জিনিসগুলো তো হচ্ছে। মানে আমি অস্ট্রেলিয়া, আমি ওই যে বলছিলাম এই যে জর্ডান এলসে চোট লেগেছে, জিওগ্রাফি শিখতে পাচ্ছি, কত লিগ আছে। এই কোয়েশ্চেনটার পর অন্য মতো আনসার দিলে আমি আনসারটা দেব। না আমি ও আনসারটা দিচ্ছি না, আমি যেটা বলছি যে যে জিনিসগুলো বেরোচ্ছে, অ্যাস্ট্রোলজি তো একটা জিনিস যেটা সবাই জিজ্ঞেস করা উচিত, যে পাসপোর্ট ঘটনা যা হয়েছে ও তো পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক ডিনাই করেছে। এখন ডিনাই করলে হাউ ডু ইউ, দিস ইজ লাইক হিয়ারসে, রাইট? হি সেড শি সেড, আনলেস এন্ড আনটিল সামওয়ান অফিশিয়ালি লজেস আ কমপ্লেইন্ট, মানে ফ্রম আ থার্ড পারসন পয়েন্ট অফ ভিউ, হাউ ডু ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্ড? প্লেয়াররা জানলে যে কোচকে তাড়াবে, আমি শিওর প্লেয়াররা কমপ্লেন করতো, বাট প্লেয়ার তো এএফএফ কেও চেনে না। আমি কোচ এগেইনস্টে কমপ্লেন করলাম, নেক্সট ক্যাম্পে আমি চিন নেই। এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিম প্লেয়ার হলো মানে তোমার আইএসএল অত খারাপ খেলতে হবে যে তোমার ডাক না পড়লে ভালো বেশি হয় অবস্থা। হ্যাঁ মানে 2000 টাকা দেয় আমার, আমি তো সেটাই বলছি, 100 দিনের কাজ করে টাকা দেয় না দেখে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট পয়েন্ট না, দ্যাটস এই ব্যাপারটা কিন্তু আবার হাইলাইট করতে হবে। কেন নয় মনোবদা, ইজন্ট সামওয়ান হু ইজ গিভিং, মানে রক্ত জল করে দিচ্ছে ফুটবল ক্রিকেট খেলার থেকেও ফিজিক্যালি সাজা। এই যে আজকে বেসিক্যালি 2000 টাকায় আশিক কুরুলিয়ানের এসিএল চলে গেল। না আমি তোমাকে অন্য জিনিস, আমি কাউন্টার এক্সাম্পল, আবার আমার জার্মান এক্সাম্পল আসছে। জার্মানি গত বছর বিশ্বকাপে গ্রুপ স্টেজে বেরিয়ে গেছে, প্লেয়াররা একটা পয়সাও পায়নি, একটা পয়সা। কিন্তু দাদা দেয়ার ইজ আ ট্যাগ, রাইট? ও যতদিন বেঁচে থাকবে ও জানবে যে ওয়ার্ল্ড কাপে খেলেছে। ন্যাশনাল লেতে কি সেই এটা পায়? The waves would love you if you না আমি তোমাকে বলবো যে তোমার দেখো, তুমি সুনীল, we don't want to be internationally known, which is why we are choosing not to speak in English. না তুমি একটু ইংলিশে বলো, শুনতে চাইছি প্লিজ। ও তো ইংলিশ পারে না, ও আমেরিকাতে খালি থাকে।
পারে সবই তো ইয়ার্কি মারছে। সুস্মিত, একটা ছোট্ট কথা বলি, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, তোমাদের টিমের আনোয়ার আলী, হুম। যাকে দেখে ইরাকের কোচ বলেছে যে ওর বিদেশে খেলা উচিত। দিস ইজ why it is required to play for the national team. কিন্তু আনোয়ার আলী হলে কেন যাবে দাদা? সেম থিং, হু ইজ গোইং টু আবার পে আনোয়ার শোনো, আলী দিস অ্যামাউন্ট অফ আমি মানি? তো মনে করি আনোয়ার আলী যদি আনোয়ার আলী আর কি ফিজিক্যাল কিছু আসি, আমি সেখানে যাচ্ছি না। আমি মনে করি যে কোনো প্লেয়ারের, এটা আমি জানি অরুণাবত আমার সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট করবে, যে কোনো প্লেয়ারের যদি ইফ দে গেট আ স্কোপ ইন ইউরোপিয়ান সার্কিট, দে শুড গো ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট, ফর হিজ ওন ডেভেলপমেন্ট। তুমি বলছো কেন যাবে দাদা, আমাকে একটা কথা বলো তো, কেন যাবে না দাদা? হ্যাঁ, পয়সার জন্য যাবে না আজকে দাদা। ফরগেট অ্যাবাউট মানি। কেন? ওয়াই শুড উই ফরগেট অ্যাবাউট মানি? এভরিওয়ান ইজ এক ডুইং মিনিট, এভরিথিং ফর মানি। আজকে ঈশান পান্ডিত হয়তো ইনজুরির জন্য প্রবলেম হচ্ছে, সবাই আমরা ঈশান পান্ডিতকে লাফালাফি করছি কেন? বিকজ হি ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড হি হ্যাজ আ ফরেন পেডিগ্রি। আজকে সন্দেশ জিঙ্গান একটা ক্লজ সবসময় দিয়ে রেখে দেয় ওর কন্ট্রাক্টে, যে ইফ আই গেট আ স্কোপ অ্যাব্রড আই উইল গো। পাচ্ছে না সেটা অন্য কথা, না, আর যাই হোক, নিজেদের দুজনের মেন্টালিটিটা চেঞ্জ হয়। দেখো, এটা হয়। মেন্টালিটি না, ফুটবল স্কিল চেঞ্জ হয়। কি অরুণাবত, আমি ভুল বলছি? না, Who is আমার তো going to take the আমার leap of আমার তো faith? দুটো জিনিস, কিছুটা শিখে আমাদের আসবে। আমাদের দুটো তিনটে জিনিস দেখতে হবে। আমাদের ফেভারিট এক্সাম্পল আমার যেটা বাইচুং ভুটিয়া, ইয়েস, সুনীল ছেত্রী, ওরা কিন্তু বিদেশে ফেল করেছে। রাইট, রাইট। আর সেটা আমি অনেকে কিন্তু ভুলে যায়। যাওয়ার কিন্তু 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 দুজনের জন্যই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সাইড থেকে ওই বিদেশে যাওয়া, একটা রিয়ালিটি চেক পাওয়া, নতুন জিনিস একদম। শেখা, সেটা হতো না ভাই ভাইয়ে হতো না, আর সুনীলকে নিয়ে হতো না। সুনীল কি এরিক ডায়া ফায়ার সঙ্গে খেলতো স্পোর্টিং বিতে, তখন জাতীয় ক্যাপ্টেনও হয়ে গেছে, স্পোর্টিং বি খেলাচ্ছে না, ইজ নট গুড এনাফ। তো সেটা আমাকে বুঝতে হবে। গুরপ্রীত সিং সান্ধু যখন ইস্ট বেঙ্গল ছেড়ে একদম। দিয়েছিল, তখন কেউ আর ওর দিকে তাকাচ্ছিল না। স্টাবেকে গিয়ে বেস্ট এক্সাম্পল। নেক্সট লেভেলে একদম, ও নিজেকে একদম একদম মানে ওর মেন্টালিটিও চেঞ্জ হয়, যে আমি মানে কি করা উচিত কি করা উচিত না, কোন পজিশন কোন সিচুয়েশনে। একদমই। ইস্ট বেঙ্গলে যখন ও না বাইচুং একই জিনিস, ইভেন সুনীল যখন প্রথমে বাইরে যায়, এরা বাচ্চা ছিল, দে কেম ব্যাক এজ মেন। সো আমাদের ওটাই রিয়ালিটি চেক হয়, রিয়ালিটি চেক হয়। না, আমি যত বড়ই নাম হোক, আমাকে বাইরে ওটা এরা কিন্তু যাবে না। আমি তো নিজে চাংতের জন্য 2019 সালে ভিকিং স্টাবাং আমরা নিয়ে গেছি, তো গেছিল, কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল, অফার দিয়েছিল, আইএসএল অত টাকা ঢেলেছে যে অতগুলো ক্লাব ওর পেছনে লেগেছে, যে শেষে ও চেন্নাইনে সাইন করল। অন্যরা তো পাত্তাই নেয়নি, কনভারসেশনেই ঢুকেনি বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে। 2013 সালে ট্রায়াল অফার ছিল, সব আইএসএল কন্ট্রাক্টেড প্লেয়ার্স। And that is not the only problem. I also want to bring in another context is that when you are going outside the country, especially আমি নিজে যখন এসেছিলাম, সিঙ্গেল ছিলাম, আমি দেখেছি there is also a mental part to it. নিজে you are in a unknown country, in an unknown environment with a different culture. এই ব্যাপারটাকে অ্যাডজাস্ট করেও to get through it. Ultimately when you can adjust and when you are okay, then life is easy. বস, But অন্য until you দেশের do that, বস, অন্য দেশের এটা খুব difficult. মানুষরা সেটা করছে। That is our সুস্মিত দা, ওই problem. ডিফিকাল্ট টাইমটাই তো তোমাকে তৈরি করে না, ডিফিকাল্ট হ্যাঁ, টাইমটাই তো তোমাকে তৈরি করার সুযোগ দেয়। দেখো, এই জিনিসটা খুব ম্যাক্সিমাম লোকেই নিতে চাইবে না, নিতে চাইছে না, এবং they also do not have that kind of. আমি মোহন, I spoke to a FIFA approved agent, আমি নাম বলবো না এখানে, যে যারা বলছে, যেটা অনুবোধও বলছে, যে লোকে পাচ্ছে। ইনফ্যাক্ট মোহনবাগানেও এরকম কোথাও একটা সেকেন্ড না থার্ড গোলকিপারের কথা বলছিল, যে কোনোদিন চান্স পায় না,
কিন্তু সে ইন্ডিয়ার ভেতরেই অন্য কোনো ক্লাবে যেতে চাইছে না, বিকজ হি ইজ পেড ওয়েল ফর ডুইং নাথিং। সেটা তো একটা প্রবলেম। রাইট, তুমি তো বিদেশে যাওয়ার problem. কথা ছেড়ে দাও, একজন But that is the wrong thing. থার্ড রং, হ্যাঁ রং থিং, দ্যাট ইজ ওয়াই In the long run, that এই is the ধরো wrong thing. ধরো এই যে আমরা বলি না যে মোহনবাগান মানে যারা বড় বড় আমাদের এখানে এখন বিগ ক্লাব, যারা পয়সার দিক থেকে যে ট্যালেন্ট নষ্ট করছে, বসিয়ে রাখছে এই রাখছে, আমার মনে হয় ক্লাবরা যতটা না বসিয়ে রেখে নষ্ট করছে, প্লেয়াররা নিজেরাও কিন্তু ক্লাব চেঞ্জ করতে চায় না। যে ঠিক আছে, আমি তো একটা 3 কোটি বা 2 কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট পেয়েছি, থাকি না। আমি আমার একদম। ব্যাপারটা কি, আমি 2 কোটি 3 কোটির দিকেও যেতে হবে না। যে প্লেয়ার 90 লাখে 70 লাখ 50 লাখে যারা আছে, সেই টাকা তুমি কোথায় পাবে? কোথাও পাবে না। একদম। অ্যান্ড আমাদের ভুলে যাওয়া উচিতও না যে অনেকগুলো ছেলে তারা লোয়ার স্ট্র্যাটার অফ সোসাইটি থেকে আসছে, তাদের জন্য ওরা টাকাটা যে রোজগার করছে তাদের নিজের জীবনে যাচ্ছে না, তাদের পুরো ফ্যামিলি, তাদের পুরো পুষ্টি চলে একদম। সেই পয়সায়। একদমই একদমই। আর অনেকগুলো কি বেশিরভাগই তাই, বেশিরভাগই তাই। অ্যালিসন লিখছে আবার বাইচুং আর সুনীল বিলং ফ্রম মিডল ক্লাস। না, বাইচুং সুনীল আর নট মিডল ক্লাস ভাই, এটা দ্যাট ইজ নট এ ফ্যাক্ট। সুনীল গ্রাম থেকে এসছে, ও বাবা চাষি ছিলেন। অর্ণবদা, এখানে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে ISL এও কিন্তু IPL এও কিন্তু সেম জিনিস, কিন্তু উই হ্যাভ গট রিঙ্কু সিং, ঠিক আছে? ও কিন্তু একদম লোয়ার ক্লাস থেকে এসে হি হ্যাড প্রুভড আলটিমেটলি হি ইজ নাও ইন দি ইন্ডিয়ান টিম উইথ হিজ ওন ক্যালিবার। আমার ক্লাসের জন্য আমার দরকার নেই, আমার তাড়াতাড়ি চলে যায় ক্যালিবার, হি ইজ গেটিং দ্য মানি, বাট আলটিমেটলি হি হ্যাজ গট আ চান্স ইন ইন্ডিয়ান টিম উইথ হিজ ওন ক্যালিবার। কি নাম প্লেয়ারটার? রিঙ্কু সিং এর কথা বলছে, কে কে রিঙ্কু সিং, যে এতে খেলছে কলকাতা নাইট রাইডার্স প্লেয়ার আছে। ও সায়নদা তো ক্রিকেটের বিষয়ে কিছু জানে না। মহিলা নাই ভাবলাম, আমি যেটা ভাবলাম সেটা বলতে পারছি না লাইভে, বলো। আচ্ছা, তো এখানে একটা জিনিস কি, ইমিডিয়েটলি লাইক আমাদের AFC তো খেলা জানুয়ারি আছে, ইমিডিয়েটলি সলিউশন কি হবে এই 4 মাসের মধ্যে? লং টার্ম অনেক কিছু করা উচিত, AFF কি সরে যাওয়া উচিত, এইসব ইমিডিয়েট 4 মান্থস। নতুন কোচ এই মুহূর্তে ফার্স্ট তোমার একটা মিটিং ডাকা উচিত, ফেডারেশন উইথ অল ক্লাবস উইদিন দ্য নেক্সট 7 days, ISL কে নিয়ে চক আউট এ প্ল্যান। ওই দুটো তোমার প্রথম প্রায়োরিটি। তোমার ক্লাব তোমার সঙ্গে, আর এই মোহনবাগানের আর আশিকে আমি তো তাই বলছি, নেক্সট 2 দিন আমি জানতে চাই আমাদের দেবাশিস দত্ত বললেই তো আমরা বুঝতে পারবো যে কি অবস্থা। দেবাশিস দত্ত যে গালাগাল দিচ্ছে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে কি হয়েছে না হয়েছে। অরুণাবদা, দেবাশিস দত্ত বা নিতু সরকার কি বলার মতন জায়গায় আছে? এরা তো বলে অনেক কিছু, এরা কি কিছু চালায় এখন? না, মানে এরা বাইরে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ডিসকাশন। আমের খালি বিকজ তোমার মিস্টার গোয়েঙ্কা কিছু বলবেন না, তার জন্য যে লোকরা কাজ করে তারাও কিছু বলবেন না, তারা এমনিতেও বলে না অমনিতেও বলে না, তারা লোকরা জানি না যে বিনয় চোপড়া কে। হ্যাঁ, কেন সেটা মানে দেবাশিস দত্ত বলবে। তো দেবাশিস দত্ত যখন বলবে, আর নিশ্চয়ই বলবে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব না মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে এই ব্যাপারের ওপিনিয়নটা কি। বিকজ এটা যেভাবে গল্পটা তৈরি হয়েছে, আমি এই প্লেয়ারের জীবন নিয়ে খেলাখেলি করেছি, আর এমনিতে আমার ওই আগুনের মধ্যে আমার ফিউল আছে, আমি আরো ফিউল দিচ্ছি। অর্ণবদা, এই যে কোচের কথাটা তুমি বললে, তুমি কি এখন চাও ইমিডিয়েটলি গাভলি কন্টিনিউ করুক বা নতুন ফরেন কোচ আসুক? মানে ওটা তো একটা লং প্রসেস। It will not be a long process. I think you can do it within 7 to 10 day period.
to get a foreign coach. সবাইকে অ্যাপ্লাই করতে হয় প্লাস ইন্টারভিউ এই যে ব্যাপারটা প্লাস নতুন And কোচ it can be managed if you're professional. That is your bloody job. All of that can be managed. Even German Federation তো করছে, আজকে সবাই নানা বলছে, কালকে ওরা ওরা বসবে আর কথা বলবে। Why is it always so complicated? আর আজকালকার তোমাকে প্রায়োরিটি বুঝতে হবে না, তোমাকে তোমাকে প্রায়োরিটি বুঝতে হবে। টাস্ক ফোর্স বসাতে হবে এটার জন্য। আর আমার মনে হয় নতুন যে ফরেন এবার দিস ইজ এই মাথায় এত টাকা ইনভেস্ট না করে লেটস হ্যাভ মানে দেশি হেড কোচ যে এমনি খেলাবে, আর লেটস হ্যাভ মেবি আ ফরেন। ওটা আবার তোমার প্লেয়ার নিয়ে প্রবলেম হবে। আমি বায়াসড হয়ে যাবে। না ও তারপরে গোয়া বা বেঙ্গল থেকে প্লেয়ার টানবে, গোয়া থেকে প্লেয়ার টানবে, কেরালা থেকে প্লেয়ার টানবে। এইটা কি প্রশ্ন উঠছে না ক্লাইম্যাক্স লরেন্স যখন কোচ হয়ে যাচ্ছে, হি ইজ অলসো অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ ফর মোহনবাগান, রাইট? ক্লিফোর্ড কোচের নাম বলতে পারছো না ঠিক করে, কি আরে ওই একই হবে না তোমাকে বাদ। জ্যোতিষী ঘেটে দিয়েছে আজকে সত্যি সুস্মিতের তুমি কাল থেকে জোকটা ভালো যাচ্ছে না, সুস্মিতার জোকটা এখন ভালো না। এই নেক্সট 15 মিনিট যোগ যখন বিয়োগ হয়ে যাবে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু সুস্মিত একটা কথা বলবো, এখানে তোমার এই প্রশ্নগুলোর না আমি সব কটার উত্তর দিতে পারি, কিন্তু এটা দেবো না এখানে। তোমার সঙ্গে আমি কালকে আমি তোমাকে ফোন করব, তোমার এই প্রশ্নগুলো সব উত্তর দিয়ে দেবো, দেখবে। আর এই প্রশ্নগুলো ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি সত্যি কথা বলতে কি বললাম যে তুমি আর এই প্রশ্নগুলো করবে না, তোমাকে আমি কালকেই উত্তর দিয়ে দেবো, তুমি আর প্রশ্নগুলো করবে না। এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যে কি লাভ হবে আমি জানি না। ওই জন্য বলছি প্রশ্ন আর উত্তর আলটিমেটলি নেট রেজাল্ট ছিল খুবই 4000 থেকে 40,000 হবে না, তার থেকে তুমি আর আমি মারামারি করি, সেটা না, মানে 4 থেকে 40 হবে, সায়ন আমাদের একদিন খাইয়ে দেবে। আমি অরুণাবদারকে কষ্ট কিছুটা বুঝতে পারি, মানে আরো ব্যাপারটা হচ্ছে যে অফিসের দিনে করে ধরো যারা আমরা বাইরে রয়েছি বা কেউ কিছুই কেয়ার করে না আমাদের জন্য, তো নোবডি কেয়ারস, সেটা ছেড়ে দাও, কে কেয়ার করবে? আর তুমি যে কথাটা বললে না, ছেড়ে দেওয়াই উচিত। কথা বলি, আমার শোনো প্রবলেম, তোমারই প্রশ্ন উত্তরটা দিই। তুমি যে বললে না কি দরকার ফরেন কোচ, ইন্ডিয়ান কোচ, একটু আগে তো আমি যখন রাস্তা দিয়ে আসছিলাম তখন তুমি আমায় কাউন্টার করেছিলে ইন্ডিয়ান কোচেরা কি করেছে। আজকে তুমি কে সেই ইন্ডিয়ান কোচের? ইন্ডিয়ান কোচেরা কি ভুলে যেও না, পিকে ব্যানার্জি, অমল দত্ত, নইমুদ্দিন, এরা একেবারে হার্ড। আপনি ওনার নামটা দিবেন না, নামটা আমি দিলেন মেরে ফেলতো প্লেয়ারটাকে। আমি বলছি যে ওনারাও কিছু করেননি, এনারাও কিছু করেননি, অন্তত একটা ভালো যে দেশি কোচ থাকলে এনারাও কিছু করবেন না, কিন্তু মেরে ফেলতো প্লেয়ারটাকে বলছো, এটা তো বলছো না। অমল দত্ত ইজ দ্য ফার্স্ট কোচ যে ডায়মন্ড এনেছে, ডায়মন্ড সিস্টেমটা অন্য পৃথিবীর জায়গায় 10,000 বার খেলা হয়ে গেছে, তারপরে নিয়ে এসেছে কলকাতা। দাদা 10,000 একতম বারে তো এনেছে, আর তো কেউ আনেনি। ব্যাপারটা হচ্ছে প্রদীপ না, হি ডিসকভার্ড ইট, হি ডিড নট ইনভেন্ট ইট। যদি ইনভেন্ট করতো তাহলে শোনো, তোমার টিমের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ, আন্ডার 23 কোচ, কি পারফরমেন্স? কিছু পারফরম্যান্স নেই, ওই জন্যই তো অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ। না হি ওয়ান দ্য সুপার কাপ উইথ উড়িষ্যা, হি ওয়ান দ্য সুপার কাপ উইথ সুস্মিত একটাই খেলেছে। সায়ন লেট মি গিভ দ্য আনসার। প্রবলেমটা কি জানো? প্রবলেমটা হচ্ছে, আমি জানি অরুণবদা রেগে যাবে, কিন্তু আমি আনসারটাও, আমি কোয়েশ্চেনটা করে আনসারটাও আমি দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, চায়না ইন্ডিয়ার সঙ্গে ফেস করার আগে আন্ডার 23-তে 10খানা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলেছে, আর ইন্ডিয়া চায়নাকে ফেস করার আগে 2 দিনের ট্রেনিং সেশন পেয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। আর ইন্ডিয়ান কোচ, তার তো ভয়েসই নেই বলার, তাকে কোচ করেছে, বিশাল ব্যাপার। ইন্ডিয়ান কোচকে বিদেশিদের মতো সুযোগ সুবিধাও দিতে হবে, সেই সুযোগ সুবিধাটা এটা আমি মানতে রাজি আছি, সেটা কেউ দেয় না, এটা আমি আগের দিনও লিখেছি। 1 মিনিট সুস্মিত, তাহলে বিদেশিদেরও কি আমরা সুযোগ সুবিধা দিই? তা নয়, বিদেশিদের আর কি সুযোগ সুবিধা দেবো দাদা, আমি তো জানি না। এইভাবে তৈরি করতে হবে,
তার জন্য একটু মাথা খাটাতে হবে। বিদেশি কোচ অ্যাস্ট্রোলজার আনছে, তার টাকা এআইএফএফ দিচ্ছে, আর কি সুযোগ সুবিধা দিতে পারে? আমি কি বলছি, টাইম ফর ট্রেনিং দেবে না, কেননা আমাদের ক্যালেন্ডারটা আমরা ওইভাবে তৈরিই করি না, যেটা নিয়ে আমরা লাস্ট ফিউ মান্থ ধরে আমরা কথা বলে আসছি। না, ক্যালেন্ডারটা তৈরি করে না স্যার, কারণ হচ্ছে প্রতিমদা যখন ক্যালেন্ডার তৈরি হয়েছিল তখন আমার মনে হয় না কেউ এটা জানতো ঠিক ছিল, এশিয়ান গেমস বাদ দিয়ে বাকি সব প্রিশিডিউল ছিল। যখন ক্যালেন্ডার তৈরি হয়েছিল এতদিন ইগর টিকবে কিনা ইগর নিজেও জানতো না, ও তো মাঝখানে জিতে গেছে বলে। এটা কি ভুল বলছি চলে গেল যা, তা নয় কি? তাই তো ইগর যখন ক্যালেন্ডার তৈরি হয়েছিল ইগর নিজের অবস্থায় টলমটল ছিল। আরে ভাই, ইগর টিকবে না, শুনো, ইগর টিকবে না, সুগার টিকবে, কেউ তো একজন কোচ হবে, টিমটা তো খেলবে। আর আমার কাছে ভালো কোচ আছে একটা দেশীয়, জবের সে বলছে না সেটা না, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিমদা, দেখো আমি বাবলু দাকে কোচ করতে পারি, তোমরা যদি রাজি থাকো। না তাহলে তো তাহলে 200 র্যাঙ্কিং এর দিকে আমরা এগিয়ে যাব। না, বাবলুদা কোচ হোক আমি চাই না, আমার মনে হয় না বাবলুদার কোচ, আর ওনাদের সময় চলে গেছে। প্রবলেম হচ্ছে শুধু কোচ না, আমার মনে হয় কোচের কি বলে কোচ সিলেক্ট করতেও যেন প্লিজ প্লেয়ার না এরকম করে আনা হয়, মানে আমার কাছে তো বেকেন বাবার আছে, বেকেন বাবার তো আমার কাছেও আছে, এগুলো বলে কোনো আমি টার্মটা ইউজ করতে পারছি না, মানে ভারতীয় ফুটবলের সমর্থকদের অবস্থা ওই বলে না না গার কাকুত অবস্থা হচ্ছে তাই আমাদের, সত্যি মানে কোথায় যাব, কার কাছে কাঁদবো। মানে সব থেকে ট্র্যাজেডি কি, আমি আজ অব্দি বললাম না, এখন আমি বুঝতে পারলাম না 2 বছর আগের ঘটনা কেন 2 বছর আগে বেরোলো না, কারণ এটা তো রাজনীতি। আজ কেন বেরোলো? কারণ রাজনীতিতে মৃতদেহ অ্যাকচুয়ালি এআইএফএফ এর প্ল্যান ছিল কি, এখনো তো সিজন শুরু হয়নি, তো মিড সিজন কি করা যায়, তো ফ্যানদেরকে এনগেজ করে রাখার জন্য গুলি মারো, পেপারটা 2 বছর আগে বেরিয়েছে না, অগ্নিপ কিন্তু এআইএফএফ খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে। আমি আবার এটা প্রতিম না, আমার মনে হয় এই সব জায়গায় আমি তো বলবো যে ভারতের স্বার্থে ইস্ট বেঙ্গলের উচিত একে ছেড়ে দেওয়া, আমাদের কোয়াদ্রাত স্যারকে ছেড়ে দেওয়া, কারণ আমার মনে হয় কোয়াদ্রাত স্যার এই জিনিসটাকে ভালো করে ন্যাভিগেট করতে পারবেন। উনি যখন ইস্ট বেঙ্গলকেও কোচ হয়ে, তাই তো না ইন্ডিয়ান টিমের কোচ হয়ে, না বলো না মোহনবাগান টিম, মনের কথাটা বলো, মোহনবাগান টিমের কোচ হয়ে, না মোহনবাগান টিমের না, আমি বলছি দেশের স্বার্থে, ইন্ডিয়ার কোচ করে দিন, এটাই সব থেকে। প্লেয়ার কেন ছাড়বেন আপনারা, কোচ ছেড়ে দিন। আচ্ছা আমরা ছেড়ে দিলাম, চলো। হ্যাঁ, ইস্ট বেঙ্গলকে যখন এই বড় মনের মানুষ ছেড়ে দিলাম, তাতে কি হবে? ইস্ট বেঙ্গলকে 2 দশকের বাদে এক স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছে, সেইভাবে আমাদেরও অনেক দশক বাদে ভারতীয়দেরও স্বপ্ন দেখাবে। শোনো ভারতের খেলা 2-4টে খেলা হবে, বাকি টাইমটা তো আমাদের কোচই থাকবে, ভুল করছো কেন? না, আমাদের প্লেয়ার গুলোকে নেবে না, আমরা ছেড়ে দেবো, কাউকে নেবে না, সুন্দর আমাদের প্লেয়ার আমাদের হয়ে খেলবে। আচ্ছা পাইপার এন্ডিংটা কি ছিল? পাইপার এন্ডিংটা কি ছিল? আমাদের প্লেয়ারেরা আমাদের হয়ে খেলবে, মানে আমি বুঝতে পারছি না কার প্লেয়ার কার হয়ে খেলবে। মানে মহেশ আমাদের হয়ে খেলে যাবে, ইন্ডিয়া টিমে যাবে না। কোয়াদ্রাত ওইভাবেই প্ল্যানিং করবে, তুই ভুল করছো। শোনো, কোয়াদ্রাত ইম্পর্টেন্ট ম্যাচে মহেশকে নিয়ে খেলিয়ে দেবে, বাকি টাইমটা ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে খেলবে। কারণ শোনো, বাকি টাইমটা তো ইস্ট বেঙ্গলেরই কোচ থাকবে। আমরা ছেড়ে দিলাম, তোমরা তাও পারবে না। তোমরা ফেরান্দোকে ছাড়লে তো ইন্ডিয়া টিমের অবস্থা আরো খারাপ হবে। আমি তো বলছি ফারান্দো তো পারবে না, ঝগড়া করছি, তোমার বাচ্চা কি বলো? ফারান্দো কিন্তু ওরকম স্বপ্ন দেখাতে পারেনি। ফারান্দো না পাইড না পাইপার, তাহলে তবে না ভাই, ফারান্দো আর ধোনি সেম লাক, সেটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লাক। এন্ড অফ দ্য ডে চ্যাম্পিয়ন হয় বলতে পারো, ফারান্দোকে করতে পারে, ফারান্দোকে করলে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। তোমাদের হাতে, শোনো, তোমাদের হাতে কোচ আছে, তোমরা হাবাসকে কোচ করে দেবে, নিজের লাক নিজে ক্যারি করি। ফারান্দোকে ছেড়ে দাও।
national এইটা team কিন্তু coach. খুব এটা আমি মানে যদি এটা ইন্ডিয়া টিম নিয়ে আলোচনা, এটা দিস ইজ মানে খুব বাজে স্টেটমেন্ট। তার কারণ এ জিতলেই ইস্ট বেঙ্গল জিতলেই ফরচুন ফেভার্স দ্য ব্রেভ, আর না আমাদের না না জিতলে খালি ফরান্দ লাগে এটাকে দ্বিচারিতা। আরে ভাই শোনো, আমি ইস্টবেঙ্গল জিতলে বলে বলছি না, ডোন্ট টেক ইট আদার ভাই। একটা কথা আছে জানো তো, উইনার্স লাক বা ট্রফি লাক, এটা কিন্তু থাকে। সেই জন্যই বলছি ফরান্দকে ছেড়ে দাও। দ্যাট প্লেজ আ ঠিক ভেরি আছে। স্মল আরে হাবাস তো আছে পার্সেন্টেজ, তোমাদের, ঠিক আছে, ঠিক প্লেজ আছে। আ হাবাস ভেরি তো আমরা স্মল আছে পার্সেন্টেজ। চ্যাম্পিয়ন। হ্যাঁ মানে আচ্ছা আমরা অর্ণবদা, মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলই পড়ে আহ, থাকতে হবে, এটা অরুণাবদা বলেন না, আচ্ছা মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলই পড়ে। আচ্ছা ইন্ডিয়া আচ্ছা আমাদের যখন আমাদের আচ্ছা হচ্ছে না ন্যাশনাল টিমে পারো। কোচ আচ্ছা না আছে। না না আর না না না, আমরা এখন র্যাপ আপ করবো। আর বেসিক আর কোশ্চেন অনেক হয়েছে, র্যাপ এবার আপ আমরা করবে। ও আমি ব্যাক ভাবলাম স্টেজে হোল আলোচনা নাইট প্রোগ্রাম বোধহয়। না হবে, ব্যাক স্টেজে আলোচনা হোক। তারপর আমি অরুণাবদাকে লাস্ট কোশ্চেন করছি। অরুণাবদা প্রায় হেলে পড়েছে তো। না আমি খেলার ব্যাপারে জার্মানি চেষ্টা জিতছে করছি। তো। আমি তো খেলা, না আমি না তো মেইন একটা অ্যাটলিস্ট একটা ভালো খবর নিয়ে আজকে যা আজকে ইন্ডিয়ান ফুটবল যা খবর দিয়েছে, একটু ভালো জার্মান খবরটা নিয়ে যাই না। তুমি তো জার্মান ফুটবল ঠিক আছে, তুমি তো তুমি জানি জার্মান ফুটবল নিয়ে থাকো অরুণবতা, এটা ভাবছো না যে ইন্ডিয়ান ফুটবলের কি হবে। না না আমি তো জানি ইন্ডিয়ান ফুটবলের সত্যি ভালো হতে হলে আমাকেই চালাতে হবে, আর কিছু অপশন নেই, অন্য লোককে আর বিশ্বাস করার নেই। সুস্মিত আর আর অরুণবদা যখন সুস্মিতকে বলছে আমার টেকনিক্যাল টিডি থাকবে, সুস্মিতকে আমি টিডি বানানো হবে, টিডি। আমি And it ভাবছি was ওই not meant as পেপ a টক joke, I দেবো, meant it seriously. কি করবে কি করবে কি পেপ টক দেবো, পেপ টক। পেপটা আমি না চাই তো পেপ তো খালি প্রতিমদার গার্ডিওলা দিতে তুমি পারে। একই প্রীতম ভাই প্রতিমদা আর তুমি বাজার একই টিম, একই প্লেয়ারকে পেপটক দাও, একই প্লেয়ারকে বাজার দারুণ ভাই লাগবে মানে। পেপটক কিন্তু পিকে ব্যানার্জি শিখিয়ে গেছে, সেই তোমরা ইন্ডিয়ান কোচের সেটা দিকে দাদা, গেলে। সেটা দাদা কতটা পেপ টক আর কতটা অন্য কিছু আপাতত না থাক। না ওসব Let's বলে not লাভ get into নেই that. ভাই, না না ওসব আমি আমি অনেক আমি আমি এক্সাম্পল আছে। না না, আমি সেটা বলতে চাই না। আমি অনেক ওনার ব্যাপারে জানি ভাই, আই ডোন্ট সে, তুমিও নিশ্চয়ই জানবে, বাট আমি বলতে চাই না। আই ডোন্ট সে আমি এনিথিং ব্যাড ছিলাম অ্যাবাউট ইট। ড্রেসিং রুমে, আমি তো বললে তো তাহলে মানে ভূত ভূত আবার নিচে চলে আসবে। এই রে গেল। এইটা বলবেন না অরুণবত, আমি বিকে ব্যানার্জির আমি সাপোর্টার না, কিন্তু অমল দত্তকে আমি খুব ভালোবাসি। এরা ভদ্রলোক এরা এরা ছোটখাটো যখন টিম অত নিয়ে অনেক ভালো ভালো ছিল, ভালো কাজ করে ওরা দেখিয়েছে। ভারতকে কোথায় নিয়ে গেছে ফুটবলে। আবার ভারত, আপনি আর ঠিক ভারত আছে শুনুন না 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 আমি দাদা, অরুণবদা, আপনার অমল স্টিম্যাক দত্ত কোথায় ফমল নিয়ে দত্তর গেছে, ব্যাপারটা হয়েছে, অমল দত্ত ওনাদেরকে সাপোর্টও করা হয়নি। মানে ইনফ্যাক্ট এইটা আজকে যেটা ইগরের এটাই সাথে হচ্ছে হচ্ছে কথা। সেটাও একটা ঘটনা, কিন্তু তখন না ছিল ইট ওয়াজ মনিটারি মাচ বেনিফিট, না ইজিয়ার। কিছু ছিল। পিকে ব্যানার্জির যে জেনারেশন এসছে, ওরা যখন ঢুকেছে কোচিং এ, ইন্ডিয়া ওয়াজ দ্য বেস্ট অ্যামংস দ্য এশিয়াতে বেস্টের মধ্যে ছিল। একদম একদম ওরা কি একদম। করেছে তখন 70s 80s এ, সেটা বলো। না সে তো নিশ্চয়ই কিন্তু তখন এই যে করার মতো আমার মনে হয় অন্যান্য জায়গায় খেলার বা এই যে প্রফেশনালিজম ব্যাপারটা না ইট ওয়াজ ইন্ডিয়া ইজিয়ার। তোমার ইন্ডিয়াতে তো আসতো বিকজ ইউ আর পার্ট অফ দ্য সোশ্যালিস্ট ব্লক। Why did those teams come to India? তার কারণ হচ্ছে অরুণবদা তখন ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়াজ টোটালি অ্যামেচার, মানে সেমি প্রফেশনালও বলা যাবে না। ইটস এন্টায়ার সেট আপ, ইটস ভেরি ইজি যে যেহেতু ওরা মুখ বলা, কিন্তু নাহলে এই যে তোমার আজকালকার দিনে দেশ যারা বিশ্বকাপ খেলে তাদের সেটআপ আজকে পর্যন্ত অ্যামেচার। আর এটা ইজ জাস্ট গিভিং দেম আ রিজন টু সে ভাই তোমার আমাদের ফুটবল কেন করতে পারেনি, বিকজ উই ওয়ার ইনওয়ার্ড লুকিং, উই ওয়ার নট আউটওয়ার্ড লুকিং। আমাদের কলকাতা ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রবলেম, ইট ইজ ইনওয়ার্ড লুকিং, ইট ইজ নট আউটওয়ার্ড লুকিং। তুমি অন্যদের থেকে কিন্তু ভালো জিনিসগুলো শিখতেও চাও না, আজকাল কিন্তু চাও না। And that is part of the problem. Kolkata football, especially East Bengal, need to be leading Indian football. তারা সেটা কিন্তু করে না। আমরা মুখে 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 সবাই করে, কিন্তু যখন কাজের সময় তারা কিন্তু নাই। আর সত্যি কথা তো কেউ বলতেও চায় না যে কি হয়েছে না হয়েছে লাস্ট 5 বছর। কিন্তু এটাও দেখতে হবে যে লাস্ট 20 বছরে হু ইজ লিডিং দিস ক্লাবস, সেম থিং রাইট। বাট अगेन লিডারশিপ হ্যাজ, তাহলে তো তোমার লিডারশিপের সবসময় প্রবলেম। তাহলে ইন্ডিয়ান ফুটবলের অবস্থা তাহলে লিডারশিপ না, লিডারশিপ ইজ আ তোমার প্রবলেম, কোচিং তোমার সবই তো প্রবলেম না। কোথায় আমরা এগোবো? লিডারশিপ ইজ আ প্রবলেম। ইনফ্যাক্ট অ্যাজ আ ফ্যান আমি যদি 2018 সালে এসে ফ্যানদেরকে টু গেট আ বেসিক অ্যামিনিটি লাইক টয়লেট যদি করতে হয়, আজকে এই যে এরা যাচ্ছে, আমি তো এই যে বললাম যে আজকে যাচ্ছে কিউআর কোড, উড়িষ্যাতে যে খেলা হচ্ছে, উড়িষ্যাতে মানে
আমি মানে মোহনবাগান কমিউনিটির এর মধ্যে সবাই পাগল হয়ে গেছে এটা শুনে যে কিউআর কোড দিয়ে স্টেডিয়ামে ঢোকা যাবে আলাদা করে লাইন দিয়ে, মানে উই আর নট ইউজ টু দ্যাট কাইন্ড অফ No, but that is also, but that is something then you can't blame the clubs for. This is something which is police and which is the government of Bengal. সেটাও তোমার ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, বাট মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল ইজ ইন এ পজিশন টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য পলিসি। When you are a secretary of a club, you should have the influence to. Otherwise, what are you doing? What is IFA doing? IFA খালি বলে দিয়ে আর 2000 টাকা দিয়ে হাত তুলে নেবে, তাহলে হোয়াট ইজ দেয়ার? মাথার ঘাম যেটা পায়ে ফেলছে ওইটাই তোয়ালে দিয়ে মুছে আমি বাড়ি চলে যাব। That is what they are doing, right? No, but again there are barriers and again তোমার ওডিশা এফসি যেটা করতে পারছে, ওডিশা তো স্পোর্টসে দেখাচ্ছে, ইনভেস্টমেন্ট দেখাচ্ছে না, তোমার ইনভেস্টমেন্টের দেখাচ্ছে, তোমার ডেভেলপমেন্টে দেখাচ্ছে, ওরা কি করছে? বাংলাদেশ মানে সেটা they don't have to undo a lot of things. The problem to at least you have to undo a lot of talk about investment. এই মোমেন্টে তো মোহনবাগান is the highest investor. No, they're not. তাই না? You're spending money on players, but you're not the highest investor. না, spending money on players, so এই জিনিসটাই হচ্ছে, this is a completely different perspective প্রতিমটা। এই যে আপনি বলছেন না, আমি যদি এখন বলি যে আপনাকে পাশাপাশি অ্যাপেল টু অ্যাপেল কম্পারিজন করে দেখতে হবে যে অন্য একটা টিমের প্লেয়ারের কত বছরের রয়েছে, কন্ট্রাক্ট রয়েছে, তাতে কত টাকা পাচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যারিয়েবল প্লে, এইসব জিনিসগুলো দেখতে হবে। ইট মাইট বি ভেরি মাচ পসিবল দ্যাট মোহনবাগান ইজ পেইং দ্য সেম থিং। আজকে আমি যদি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার জায়গায় থাকতাম, আমাকে যদি কেউ বলতো আমি 70 কোটি টাকা দিয়ে টিম বানিয়েছি, আই ডোন্ট হ্যাভ টু ফার্নিশ দ্য ফাইন্যান্সিয়ালস, রাইট? তো আই ডোন্ট কেয়ার। আমাকে কেউ যদি আমায় বলে আই এম ওয়ার্থ 100 কোটি টাকা, আমি কি তাকে ভুল ভাঙাতে যাবো? আমি বললো তুই ভাব, আমার কি যায় আছে। That is what is happening. A lot of people don't understand that these are private companies who do not publish their financial. এই টাকাটা নিচ্ছে কোথায়, কোন খাতে কি ব্যবহার হচ্ছে, কোন প্লেয়ারকে কত কি দিচ্ছে, we don't know. These are assumptions. এই যে নাম্বার গুলো দিয়েছে, what is the authenticity of it? Nobody can verify the authenticity. দেখো সুস্মিত, হ্যাঁ তোমার কথাটাই মানছি, কিন্তু আবার এটা তাহলে তো আমাদের উড়িষ্যার চিফ মিনিস্টারের মতো একজন চিফ মিনিস্টার দরকার, যে সত্যিকারের হকিকে ভালোবেসে আজকে হকি সিনারিওটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে, ইন্ডিয়ান হকি সিনারিওটাকে চেঞ্জ করেছে। অস্বীকার তো করা যায় না। না প্রতিদিন আপনি খবর রাখেন না, আমি হকি অ্যাসোসিয়েশনের যিনি প্রেসিডেন্ট, যিনি কোইন্সিডেন্টালি আমাদের মোহনবাগানের ফুটবল সচিব, তিনি বলছেন যে যুব ভারতীতে হবে, অলরেডি একটা অ্যাস্ট্রোট্রফি ইজ অলরেডি রেডি, আমার মনে হয় নভেম্বরে স্টার্ট হয়ে যাবে। তো জাস্ট ইন টার্মস অফ কি হবে, ফরগেট কাজ নাকি শুরু হয়ে গেছে। শোনো ফরগেট অ্যাবাউট ইট। আর উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট ইজ স্পন্সরিং দ্য ইন্ডিয়ান হকি টিম, যারা আমার মনে হয় এপ্রিল লোকেরও অভাব আছে। প্রতিমদা সব গভর্নমেন্টই চেষ্টা করছে, সব গভর্নমেন্টই করছে, যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টও করছে, আর এপ্রিল লোকের অভাব আছে, চেষ্টা করছে না। আমি কি বলছি যে আজকে ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে তাহলে অনেক অন্য লেভেলে খেলতে হবে, ওইভাবে ক্লাবকে টেনে তো লাভ নেই। অন্য লেভেলে খেলছে তো, যেটা বাইফার্কেশন দেখাচ্ছে, বাইফার্কেশন দেখাতে গেলে তাহলে আজকে এআইএফএফ থেকে টানতে হবে, তাই না? সেটা তো অরুণবদা আসবে যখন, তখন হবে। অরুণবদা জার্মানি থেকে আসবে না, অরুণবদা জার্মানি টিম নিয়ে ভালো আছে। এই অনেকক্ষণ ডিসকাশন হচ্ছিল না যে এআইএফএফ আর বিসিসিআই এর প্রবলেমটা কি। ব্যাপারটা হচ্ছে বিসিসিআই বুঝেছে যে এটা সোনার ডিম দেওয়া হাঁস, তো এটা যতদিন ডিম দিয়ে যায় আমি সেখান থেকে খেয়ে যাব। আর এআইএফএফ কি করেছে, এআইএফএফ হাঁসটাকেই কেটে রান্না করে হাঁসের তরকারি খেয়ে নিয়েছে, ডালনা। তো সেই জন্যই উই আর ওয়্যার উই আর এন্ড বিসিসিআই ইজ ওয়্যার উই আর। আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই। আমি সবসময় বলি একটা কেক, অনেকগুলো পিস আছে থাকে। ফুটবলে আমি বেশিরভাগ খেয়ে নি কেকটা ছোট বলে, তবে আমার পেটের মধ্যে খিদে আছে। বিসিসিআই সাটিয়ে খেয়েছে, তবেও কিন্তু কেকটা এখনো অর্ধেক না তার থেকেও বেশি পড়ে আছে, আর বলছে অন্য লোক আয় তোরা কেক খেতে চাস।
আমাদের প্রবলেমটা কি, ফুটবলের যে রিসোর্সেস যেগুলো আছে বেশি না থাকলেও সেটা আমাদের স্মার্টলিতে আমার ইউজ করা উচিত। বিসিসিআই অত বড় কি করে হয়েছে? তারা খালি বিসিসিআই না, দ্য গ্লোবাল বডি ইজ রান বাই বিসিসিআই। সো ওই সারা স্পোর্টটা আমার ইন্ডিয়া থেকে আমি 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 কন্ট্রোল করি। আর ফুটবলে তাই না, ক্রিকেট আর ফুটবল কম্পেয়ারই করা উচিত। 211টা দেশ আছে ফুটবলে, প্লাস ইক্স টেরিটরিজ। ইন্ডিয়া চায় না যেরকম ফিফার জন্য তোমার ভ্যাটিকান সিটি না জিব্রাল্টার না অন্য মাকাও একই। তো আমাদের খেটে দেখিয়ে দেখাতে হবে আমরা কি করতে পারি না করতে পারি। আর এটাই হলো আমার চিন্তা ভারতীয় ফুটবলকে নিয়ে। দেখুন অনুরাধা, এটাই তো হচ্ছে প্রবলেমটা। সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে ক্রিকেটের সঙ্গে কম্পেয়ার করে, প্রথম কথা হচ্ছে ক্রিকেট লিমিটেড কান্ট্রিজ খেলে, ঠিক আছে? ফুটবলে মেজরিটি কান্ট্রিজ খেলে। ক্রিকেটে আমরা অলরেডি 1983-তে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে বসে আছি। ফুটবলে আমরা ভাবতেই পারি না কবে ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ালিফায়ার ক্রস করতে পারবো। দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু। এবার সেইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের অ্যাকচুয়ালি বেবি স্টেপস ফেলে এগোনো উচিত, কিন্তু আমাদের এগোতে গেলে দেয়ার শুড বি আ পাথ, and there should be someone who will guide us to that path. Neither we have that person who will guide us to that path, nor we have the path in front of us. আমরা হয়তো খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এইবার সাফ কাপ বা কয়েকটা ম্যাচ দেখে মনে হয়েছিল ইন্ডিয়া 90 মিনিট দৌড়চ্ছে, দারুণ খেলছে। কেন না, আইএসএল থেকে আমরা বেনিফিটেড হয়েছি, যে আমরা স্ট্রেংথ পেয়েছি, আমরা দৌড়চ্ছি। কিন্তু তারপরে লাস্ট আন্ডার 23 কালকের আজকের ম্যাচটাই বলুন, আর লাস্ট গেম লেবানন ম্যাচটাই বলুন, আমরা কি দেখলাম? সত্যি লেবানন ম্যাচ কি সত্যিই আমরা ভালো খেলেছি? আমার দেখা সব থেকে ওয়ার্স্ট ম্যাচ ইন লাস্ট ফিউ মান্থস ফ্রম ইন্ডিয়ান টিম। হ্যাঁ, কিন্তু আমিও বলবো যে আমি ব্যাঙ্গালোরে যে সেমিফাইনাল দেখেছি, চায়নার খেলাটা দেখেনি তাহলে? চায়নাটা আরো আমি দেখেছি সুস্মিতা, না, দেখেছি না কিন্তু এবার ব্যাপারটা কি হয় জানো অনুবাদ, 1 মিনিট আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। ব্যাপারটা কি হয় জানো তো, আজকে আমি নিজের ক্লাবকে দোষ দিয়েই বলছি, আমরা মোহনবাগানকে হারালাম, পরের ম্যাচ হেরে গেলাম, লোকে কি বলছে? তাহলে ওটা ফ্লুকে জিতেছে। আমরা কিন্তু পরের ম্যাচটা ভালো খেলেছি, কিন্তু হেরে গেছি। মানে মানে স্পোর্টিংলি তুমি যে চিন্তা করো, আমরা কিন্তু লাস্ট ম্যাচটা রুরান ফাইনালও ভালো খেলেছি, খেলে আমরা হেরে গেছি। ইনফ্যাক্ট আমি মনে করি লিগ ম্যাচের থেকে ডুরান্ট ম্যাচে ভালো খেলে হেরেছি। কিন্তু লোকে কি বলছে, বাজিগার খেতে না, এটাও তো মানতে হবে। বাস বাজিগার হয়ে দ্যাটস অল। সো ডোন্ট আমায় তাহলে বলতে চাইনা আমায় তাহলে মনে হয় প্রতিমদা এটা বলতে হবে, এটা সিরিয়াসলি, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। আমার মনে হয় তাহলে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকরাও ইজ নট আস্কিং ফর মোর। আমি হলে এটা জিজ্ঞেস করতাম 10 জনের মোহনবাগানকে পেয়েও কি করে হারালো না। শোনো, সেটা অন্য কথা। আমি কি বলছি, whether we are asking for more or not, something else, আমি আর মোহনবাগানকে টানতে চাই না, আমি এক্সাম্পলটা টেনেছি, মানে ডোন্ট ব্রিং দ্যাট কম্পারিজন টুডে। কিন্তু আমি এক্সাম্পল হিসেবে ওটাকে সাইড করলাম, যে অর্থাৎ why you are bringing that চায়না গেম। এরকম অনেক গেম আমি লকডাউনের সময় অনেক ম্যাচ দেখেছি ইন্ডিয়া টিমের খেলা। এন্ড অফ দ্য ডে হোয়াট উই হ্যাভ গট, what is the end result? Today we are 100 plus. Just today our ranking is 100 plus, not 99. Then why we are talking? কি নিয়ে কথা বলছো তোমরা? হ্যাঁ, আমরা কথা বলছি যে 2014 তে 174 ছিলাম। 98 or 97. It should be 98 or 97.
ওনারা এবারে প্রতিমদা 2014-তে আমরা 174 ছিলাম, 174। আরে এটা ভাই হচ্ছে 2014 174 ছিলে, প্রতিমদা 7 আমি দিন আগে তোমরা 99 ছিলে, প্রতিমদা আজকে তোমরা 101। প্রতিমদা আমি একটা কথা বলি, আমার মনে হয় আমরা আজকে আরে তোমরা আমরা কি 101। তোমরা কি? আরে taking তোমরা কি? ওটা মোহনবাগান নাকি? এটা তো ইন্ডিয়া। এটা না তোমরা না কি? না আমরা বলো। ইন্ডিয়া, আরে ভাই কথাটা হচ্ছে যে যে ইন্ডিয়া আজকে জ্যোতিষ নিয়ে করে ফুটবল খেলে, বিশ্বাস করো এইটা আজকে আমি এই আমার কথা মাকে বলছিলাম আমি যে এই এখন কথাটা আমার আমি ক্রিকেট মানতে দেখতে পারছি। ভালো লাগে না, আমি ফুটবলটাকে এনজয় করি। কিন্তু প্রতিমদা এই এই কথাটা আমি মানতে ঘটনাটা পারছি। দেখার পরে আমি তো কনফিউজ। আমি না মানতে প্রতিমদা পারছি না। তুমি আমার মনে হয় গৌরবদের আরো সাথে ক্রিকেটও এরকম দেখবো একটা না, তুমি ফুটবলও দেখবো না, তাহলে আমার মনে হয় আমার আরো ইস্ট একটা বেঙ্গল ক্লাব বেঁচে থাক, আরো যা একটা জিনিস আছে থাক। প্রতিমদা, we need to stop বাট taking this ranking seriously. হ্যাঁ একদম This ভাই this ranking একদম। নো are নো 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 absolutely নো নো, BS. কোনো এন্ড অফ ভ্যালু দ্য ডে নেই। ইট ম্যাটার্স। How does it সুস্মিত, matter? এন্ড অফ দ্য ডে র্যাঙ্কিং ম্যাটার্স। হ্যাঁ দুটো ম্যাটার করে। আমি এটা প্রতিমদাকে এই ব্যাপারে একটু সাপোর্ট করছি। হ্যাঁ কারণ কি প্রতিমদা একটা কথা এন্ড অফ দ্য ডে র্যাঙ্কিং ম্যাটার্স। ঠিক আছে, ফর let অনেক let me হ্যাঁ rephrase it. We should take these rankings with a pinch of salt. একদম হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য পারফেক্ট। আমি বলবো এইটা এইটা এটা ঠিক আছে। ঠিক আছে, আই ডাজ থিংক নট দিস ইজ ম্যাটার না, উই নিড টু টেক। আমার মনে হয় প্রতিমদা আলটিমেটলি আমরা সারাদিন এটা বলতে পারি। আপনি যেটা বলছেন ঠিক, যেটা এখন ইন্ডিয়ার না কোচ দরকার, না ইন্ডিয়ার যেটা দরকার হচ্ছে সামওয়ান হু ক্যান মেক গুড পলিসি। ওই 2047-এর একখানে ভিশন বা ওইসব হিজিবিজি উইচ অ্যাবসলিউটলি হ্যাজ নো 47 মিনিং। ছেড়ে দাও, অ্যাটলিস্ট ফর নেক্সট ওটা তো 1 বাঁচবো ইয়ার। না, বাঁচার ভাই চান্স হ্যাঁ নেই ভাই আমাদের। নেক্সট নেক্সট 1 হ্যাঁ ইয়ার আর 2 ইয়ার একটা হ্যাঁ মানে ভিশন। নেক্সট 1 ইয়ার কি করবো, নেক্সট 5 ইয়ার কি করবো, নেক্সট 10 ইয়ার কি করবো, সাম উই নিড টু মেক আ পলিসি অ্যান্ড উই নিড টু মেক শিওর দ্যাট অল ক্লাবস, অল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সবকিছু এবং হোলিস্টিক্যালি। আরো যেটা প্রবলেম এটা বলতে যে খালি কোচেস আনতে হবে। উই নিড টু হ্যাভ অ্যান একাডেমি ফর রেফারিজ ইফ পসিবল। একটা এলিট ইন্ডিয়ান অ্যারো যেরকম একটা টিম দরকার, ওরকম ইন্ডিয়ান অ্যারোর মতো ইকুইভ্যালেন্ট একখানা ইন্ডিয়ান রেফারিরও একটা এলিট প্যানেল দরকার। উই উইল বি পেড good enough যাতে someone actually thinks that they can make a career out of it. We have to make it lucrative যাতে লোকে ফুটবলার যেরকম হতে চায় সেরকম একজন রেফারি হয়েও সে তার সম্মানজনক ভাবে জীবনযাপন করতে হয়, নাহলে ভালো লোক আসবে না। কম টাকা দিয়ে আমি ডিম আহ, ডিম ভাত খাইয়ে 70 কোটি টাকার একে একটা প্লেয়ারকে জাজ করতে বলবো, তো ইউ ইউ গেট হোয়াট ইউ পে ফর, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। তো এই জিনিসগুলো আনলেস এন্ড আনটিল এগুলো ঠিক হচ্ছে না, ততদিন কোনো মান বাড়বে না। আমরা এদিক ওদিক হাত হাত পা ছুড়ে কোথাও একটা সাকসেস পেতে পারি, কিন্তু কোনো আলটিমেটলি কিছু এভরিথিং উইল বি ফ্লুক। যেটা দিস ইজ নট আ রকেট সায়েন্স, এরকমও নয় যে আমরা অন্য জায়গা থেকে করেছি। আইসল্যান্ড করে দেখিয়েছে, ভিয়েতনাম করছে এখন, অন্যান্য দেশেরাও যা পলিসি। ইউ ডোন্ট ইভেন হ্যাভ টু রিইনভেন্ট দ্য হুইল, জাস্ট কপি দেম। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড। সুস্মিত আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। তুমি রেফারি অনেক কিছু নিয়ে বললে, সবার আগে একটা জিনিস বলো তো, লাস্ট মানে অন্তত 1 কি 2 মান্থস ধরে আমি দেখছি সায়ন বা অর্ণবদা ওনারাও বেশ কিছু শো করেছেন, বা আমরাও বেশ কিছু শোতে ঢুকেছি। সেখানে কি কথা হয়েছে যে এই মুমেন্টে দাঁড়িয়ে যে ইস্যুটা বিরাট বড় হয়েছে, আমি অ্যাস্ট্রোলজি ভুলে যাও, লাস্ট ইয়ারের ইস্যু, সেটা হচ্ছে যে প্লেয়ার ছাড়বে কি ছাড়বে না, ক্লাবের কি করবে না করবে, অর্থাৎ ক্যালেন্ডার। রেফারি তো পরে, আগে হচ্ছে যে AIFF, FSDL, ক্লাবস, they should sit together and come to a conclusion, at least if not this year, যা হওয়ার হয়ে গেছে এবছর শেষ, ছেড়ে দাও, ফর দ্য কামিং ইয়ার্স, যে এই আমার ক্যালেন্ডার শিডিউল আছে, আমাকে এই সময় আমার প্লেয়ার লাগবে, তাহলে আমি এই সময় এই টুর্নামেন্টটা করব, এই সময় এই টুর্নামেন্টটা করব, সেইভাবে ক্লাবের সঙ্গে কথা বলা। ওই ভিশনটা যদি থাকতো প্রীতম দা, প্রতিমদা, আরে তাহলে ভাই আমরা এত ওটাই দূর তো আসতাম ফার্স্ট না। ভিশন, তারপরে তো তোমার নেক্সট স্টেপ, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। ওটা কেউ ভাবছে না বলছি, প্রতিমদা। এটাই তো না ফার্স্ট ঠিকই স্টেপ বলছো, হওয়া উচিত। না ঠিকই আজকে বলছো। কেন আমি লড়াই করব প্লেয়ার পেতে? এটা আমার প্লেয়ার ফার্স্ট পেতে স্টেপ হলে তো আমি লড়াইটা বড় করব না। বাট আমার প্রবলেমটা কি, আমার ফেডারেশন হয়ে প্রবলেমটা কি, আমি তো ক্লাবদের সঙ্গে আমি কথাই তো বলছি না।
আমি তো সেইটাই বলছি অরুণবদা, যে আমার তো আগে ফার্স্ট স্টেপটাই এইটা হওয়া উচিত, বাস যে একদম। আমার এফএসডিএল ক্লাব এবং ফেডারেশন, অর্থাৎ এএফসি কি শিডিউল আছে আমি দেখে নেব, এফএসডিএল এর সঙ্গে কথা বলবো, ক্লাবের সঙ্গে কথা বলবো, এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে আমরা একটা পয়েন্টে আনবো, ঠিক ঠিক তারপরে তো বাকি সবকিছু। আরে একদম, রেফারি একদম। হোক এ হোক, আরে ভাই যেটা কথা বলো না। আমি কদিন আগে সায়নকে 1:1 ফোন করেছিলাম, সায়ন মনে আছে হয়তো, আমি সায়নকে একটা কথা বলেছিলাম, আরে সায়ন ভাই আমরা কিছুই জিতি না, যদি এশিয়ান গেমস এর ব্রোঞ্জ জিতে যাই সেটাও তো আমাদের কাছে গর্বে। সায়ন আমাকে বলেছিল এএফসি র্যাঙ্কিং, আরে গুলি মারো র্যাঙ্কিং, আরে ভাই এটা ব্রোঞ্জ তো জিতবো, এটা তো বলতে পারবো রে ভাই। না তো আমরা কেন এশিয়ান গেমসটাকে আমরা কেন নেগলেক্ট করছি? ব্রোঞ্জ আমরা পেতে সেটাও পারি তো ময়দান হতো না মার্কেটে যদি আমরা ডিসকাউন্টে। প্রিডিফাইন্ড না না সাজিয়ে নিতাম। কেউ না না প্রতিম না দা না কেউ এশিয়ান করছে না। এশিয়ান এশিয়ান গেমসটা আমরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের ভুলটা কি? আমি গতকাল আমাদের ওটা নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে, যতই আমাদের ভারতীয় ফুটবল ভালো না লাগুক, আমরা যখন অলিম্পিক্স আর এশিয়ান গেমস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, পৃথিবী দেখছিল যে ওরা কিভাবে বিশ্বকাপ আর তারপরে এশিয়ান কাপ খেলতে পারে। আমরা আমরা ওই ট্রানজিশনাল ফেজটা আমরা পুরো মিস করেছি। আর আমার এশিয়ান গেমস আমি খেলি না না খেলি, দ্যাট ইজ নট মোর ইম্পর্টেন্ট। আমার মতে মোর ইম্পর্টেন্ট মুম্বাই সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলছে, মোহনবাগান, ওড়িশা এফসি, এএফসি কাপ খেলছে, আমি আইএসএল বাড়ি করে দিলাম। এই তিনটে টিম থেকে তো আমার বেশিরভাগ প্লেয়ার আসছে। একদম একদম। ওটাই তো আমি চিন্তা করবো। আমার আন্ডার 23 প্রিপারেশন আমার ক্লিয়ার করা উচিত ছিল 24 অগস্ট পর্যন্ত। আমার ডুরেন্ট কাপ খেলে শেষ করতে হবে, তারপরে 2 সপ্তাহ আন্ডার 23 ক্যাম্প। ওটা আমার কাজ ওটাই তো ছিল। হজবরল, পুরো হজবরল করে দিয়েছে, তো পুরো হজবরল করে দিয়েছে। হ্যাঁ, ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি একটা কথা বলি আপনাকে, সরি টু ইন্টারাপ্ট, সেটা হচ্ছে আমরা সবাই এখানে, আমরা 4 জন এখানে আছি এই মুমেন্টে, 4 জনই ইন্ডিয়ান। ইফ উই সি ইন দ্য এশিয়ান গেমস, ঠিক আছে ব্রোঞ্জেই আমাদের ফ্ল্যাগটা উঠছে, আমাদের কি খুশি হবে না? এইটাতে না বলে কি মার খাবো? দাদা তাহলে তো আমি আপনাকে international একটা হয়ে যাবো। অপিনিয়ন বলছি যেটা আপনার ভাল লাগবে না। আমাকে দেখতে হবে আমার প্রায়োরিটিটা কি। আমি তোমার এশিয়ান তো দেশের গেমসে প্রায়োরিটি director তো আছে। এতদিন দেখে কিছুই করিনি। যদি বাইরে আজকে দেখিনি সবাই তো। যদি ওয়ার্ল্ড কাপে যায়, এই সুযোগে যদি এশিয়ান গেমস এর ব্রোঞ্জও নিয়ে আসতে পারি, আমরা তো বংশে কাছে পিঠেও নেই দাদা। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। এই উত্তরটা আপনার কাছ থেকে চাইছিলাম। আমরা এশিয়ান গেমস এর ব্রোঞ্জের কাছে পিঠে নেই, যেটাকে বিশ্বের কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। And we are thinking about World Cup, we are thinking about AFC. Why not we are concentrating যে আমরা এশিয়ান গেমস এর ব্রোঞ্জ অন্তত নিয়ে আসতে পারি? তাহলে আমার ইউথ ডেভেলপমেন্টটা ঠিক করতে হবে না? আবার আমি কি হবে আমি জানি না, আমার পয়েন্টটা ওইটাই। দেখুন আমরা যেখানে, আপনি বলছেন, আপনি উত্তর দিলেন, আমি ইচ্ছে করে খোঁচালাম এই উত্তরটা পাওয়ার জন্য, যে আমরা এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জের কাছে পিঠে নেই। আমরা তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ কেন এশিয়ান গেমস এর অন্তর ব্রোঞ্জটা নিয়ে আসি, যেটা দেখতে পাবো আমার পতাকাটা আমরা উঠছে। করতে পারবো না, নেক্সট 100 বছরে হচ্ছে দাদা না। তাহলে ডু ইউ থিঙ্ক যে মুম্বাই সিটি আর মোহনবাগান এফসি উইল উইন দ্য এফসি চ্যাম্পিয়নশিপ? নো, পারবে না তো, ইট পারবে ইজ না দ্য তো। হার্শ রিয়ালিটি। বাট আমার মুম্বাই সিটি গত বছর যেটা আমি কি খেলেছে, বলছি, তার আগের বছর গোয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলেছে। একটা ভারতীয় ক্লাব ফুটবল তো একটা স্ট্যান্ডিং তো নিয়ে কিন্তু এসছে না। জিতেছে কি? আমার জেতার জন্য কথাটা আমরা হচ্ছে খেলি না। See, you are coming from an খেলুক। East Bengal Mohanbagan understanding, which is very, very wrong. আমি কি বলছি, ওরা East খেলুক না। Bengal মোহনবাগানের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই ভুল। আমাকে I have to play and I have to improve. আমি কি বলছি, খেলুক। আমার বক্তব্যটা হচ্ছে ওরা খেলুক। ওই জন্য তো আমি বললাম যে এআইএফএফ, এফএসটিএল ক্লাবস বসুক, কিন্তু অ্যাটলিস্ট বিফোর থিঙ্কিং অফ ওয়ার্ল্ড কাপ, থিঙ্ক অফ এশিয়ান গেমস ব্রোঞ্জ মেডেল। ওয়ার্ল্ড কাপ কেউ চিন্তা করছে না, ওটা ইগোর স্টিমাচ আবার বলছে। আপনি তো ওয়ার্ল্ড আবার কাপ ওইটা কেউ চলে যাচ্ছে। দাদা আপনি কেউ কি চিন্তা মনে করছে না। করেন যে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে পারবো?
আমরা যেখানে এশিয়ান গেমস এর ব্রোঞ্জ মেডেল জিততে পারছি না। Asian Games is a different ball game altogether. আমি আপনাকে বোঝাতেই পারছি না কথাটা। আর প্রায়োরিটিটা আমাদের প্রতিম না, না, আমি ঠিক আমি আছে। বলছি এশিয়ান তো, গেমস আহ, হচ্ছে সংস্কৃততে প্রথম হওয়ার মতো, মানে আবার ওটাতে সেটাই হই না ভাই, সেটা হোক না, আরে সেটা হয়ে দেখাও না, তারপর ওটার তুমি জন্য অঙ্কে ফার্স্ট হও। না, হ্যাঁ, না, মানে ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটাতে ঠিক আছে। প্রথম এবার হলে আমরা প্রথম আলোচনা হয়, কিন্তু ওটাতে কখনো না, ফার্স্ট হওয়া না, যায়, না, মানে না, না, আরে ভাই সুস্মিত, তুমি না, না, প্রদীপ সংস্কৃতে দা, প্রথম হও, তারপরে অঙ্কে প্রথম হও না, প্রদীপ দা, পয়েন্ট তুমি আমি সেটাও দিলাম। হতে পারছো না। 3 ঘন্টা হতে চলেছে, এবার শোটা শেষ করতে হবে। হ্যাঁ। সবাইকে থ্যাংক ইউ বলবো। রাত 2টো বাজে, 2:15। থ্যাংক ইউ শোটা দেখার জন্য। আমরা এটাই আলোচনা করলাম বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান ওটা বোধহয় ফুটবল ইজ খারাপ ডেঞ্জার। নেবেন না আমার কথাটা, আমি না, জাস্ট না, 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 ডিসকাস এটা মজা করছিলাম। আমাদের, আরে এটা মজায় আমাদের কথা। সায়ন AFF বলতো তাহলে খারাপ মনে করতাম। ব্যাপারটা হচ্ছে এখন ইন্ডিয়ান ফুটবল আমরা তো এরকম করে বলছি, বেসিক্যালি আমরা এইসব বলে যতই হই পাজি, কিন্তু এআইএফএফ তো চালাবে সাজি। সেটাই হচ্ছে কথা। একদম। তো এআইএফএফ আর এফএসডিএল এর এই প্রবলেম যেন দ্রুত সমাধান হয়। ইগর স্টিমাচের ফিউচারটা আমরাও কেউ জানি না কি হবে না ইস্ট হবে। বেঙ্গলে যেন আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়। হ্যাঁ, সে তো আশা তো আমি করতেই পারি, কিন্তু মোহনবাগান হার কি যেন জিততে AFC পারে তো চ্যাম্পিয়ন না বাজিগার হয়। খেতে। সেটা হ্যাঁ, আমি বলবো না। মোহনবাগান যদি এফসি চ্যাম্পিয়ন হয়, ইস্ট বেঙ্গলে এটা আমি এই AFL পোডিয়াম চ্যাম্পিয়ন থেকে হলে ঠিক কোনোদিন আছে। বলতে পারবো না। এটা তো আমাদের চ্যানেলের ইন্টারেস্টের এগেইনস্টে যাবে সেটা। ইন্ডিয়ান তোমাকে তো ফুটবল, বলতে বলিনি, আমি তো তোমার চ্যানেলে কেউ না, আমি জাস্ট একটা মেম্বার। আমি তো না, না, তুমি তুমি বলতে বলছো না পারো, আমি না, বলতে পারি। হ্যাঁ, তুমি শোনো, পারো, আমি তুমি আর বলো। সায়ন, শোনো না, একটা বাংলা কথা জেনে রেখে দাও। তোমার চ্যানেল পিকে যাবে, আমি আর সুস্মিত লড়াই করবো। এইসব কেন? দেখবে তোমার চ্যানেল দেখবে পিকে উঠে গেছে। ঠিক আছে, পিকে আমাদের লড়াইটা কিন্তু হতে দাও, দাঁড়াও। আমি কি আইএসএল মার্সেনারি? প্রদীপ দা, সুস্মিত, আমি বলছি আমি তো সবার প্রথম ভুল খবরটা দিতে পারবো না, এটাই আমার আচ্ছা, একটা যাই হোক, প্রবলেম। সে তো এসব ঠিকই। বন্ধ করো, আর অনেকক্ষণ হলো। চলো, বাই চলো, বাই, গুড নাইট। গুড নাইট, ওকে, চলো। গুড নাইট সবাই, গুড নাইট। বন্ধ করো লাইভ।